Yes, good evening, my friends in Bangladesh, and good morning, our friends in USA. So today, perhaps, is the last session of our geotechnical, what is called this geotechnical section of BNBC. And in the proceedings, we heard actually these things that Geotech 03 selected code provisions for Division A and B. It is actually site investigation, pile foundation, and in this section, what I will do, I will actually follow these section titles in sequential order, and then maybe we will be discussing these things. Sorry for that. In geotechnical engineering, the session should be actually interactive, and unfortunately, our sections are not that interactive. That's why sometimes we are facing actually a bit difficulties to understand the things. Anyway, let's start. So, in soils and foundation chapter or code is divided into three major divisions, A, B, and C, and it has got actually 22 sections. In addition, there are 5 appendices D, E, F, G, and H related to this chapter. এবং আমরা যে কাজটা করব এখানে আমরা এটাকে section wise will move, and sometimes if the sections are very straightforward, we will omit or we will actually skip. And for critical sections, we will be discussing the things. So in section A or division A, we have definition, site investigation, soil classification, materials and foundation types. In B, we have service load design method of foundation, and C, we have additional considerations in planning, design and construction of building foundations. And then Appendix D, we have methods of soil exploration, sampling and groundwater measurements. In Appendix D, we have recommended criteria for identification and classification of expansive soil. Then Appendix F, construction of pile foundation. Appendix D, other methods of estimating ultimate axial capacity of piles and drill shafts, and also the design chart for settlement. And in H, we have reference, sorry, it is just the references, nothing else. We don't have to discuss these things, but we'll be discussing D, E, A, F, and G. So, scope, I have already, this is the scope of this chapter. So the provision of the chapter shall be applicable to design and construction. So we have already discussed these things. And this is also scope, but over here, this is very important. Provisions that are stated in imperative form using shall are mandatory. আমাদের এই কোডের ভিতর যেগুলি shall বলা আছে, these are mandatory. আর অন্যগুলি in most of the cases, they are guidelines and we have to use actually a lot of engineering judgment. একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যখন আমরা বুঝতে যাব তখন শেয়ার স্ট্যান্ডটা কিন্তু আমাদের অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে হবে. Particularly, we have a lot of confusion about the drained and undrained condition. Drain and undrained, it does mean whenever we are applying external loading, and if this soil sample is saturated, obviously there would be development of pore water pressure. এটাকে আমরা বলতেছি excess pore water pressure. So if this excess pore water pressure cannot go out from the soil, in that case we call it undrained. If it can go out of the soil, we call it drained. So আমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পারি যে whenever coarse grain soils are there, coarse grain main advantage হচ্ছে the particle sizes are larger and also void sizes are larger. As a result of that, whenever there is a development of pore water pressure, the pressure can actually it can actually release because it is getting larger path. But for smaller path, particularly clay soil, আমরা দেখবো যে the void sizes are very small. Don't be confused. It's not the void ratio. It's the void size. If the void sizes are very small, it could take actually a long time. And therefore, আমরা যদি মনে করি যে drain মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি আমরা যেটা ফেল করবে সেটাকে drain বলতেছি, it may not happen. Undrained condition আমাদের মাসের পর মাস থাকতে পারে কিংবা বছরও থাকতে পারে undrained condition. It actually depends on the type of the soil. If the soil is clay, if the voids are very small, obviously in that case, undrained condition will take a longer time. In the laboratory, what we are doing, we are actually
doing the test on samples. As a result of that, maybe our sample, the footing size may be 5 meter by 5 meter, but whenever we are testing the sample, it is only triaxial. In case of triaxial, it is 1.5 diameter and 3 inch length. And in case of, say, direct shear test, maybe 2.5 inch by 2.5 inch in area, and thickness is 1 inch. In that case, say, we always try to keep undrained condition whenever we make the soil sample fail within 5 to 10 minutes. But in other cases, যখন আমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আমরা যাব, এই 5-10 মিনিটস কিন্তু এখানে কোনো ব্যাপার না। আমাদের এটা মাসও লাগতে পারে, আমাদের এটা বছরও লাগতে পারে। So we have to always keep in mind that if the permeability of the soil is what is called less, in that case, obviously, undrained condition will prevail for a very, very long time. In this soils and foundation is obviously chapter 3. Section 3.1 is general, so we have some general description. Scope, I have already mentioned it over there. Definition and symbols. There are several definitions over here. Let me discuss about this definition. So we are going section by section. এটাই যে বোঝানোর জন্য যে আমাদের কোডে আসলে জিওটেকনিক্যালি কি কি আছে। অনেক সময় হয়তো আমরা বিকজ অফ লেজিনেস অর আদার রিজনস আমরা হয়তো এক্স্যাক্টলি আমরা ওটাকে গো থ্রু করি না টোটালি। সেই জন্য জাস্ট আই উইল মেনশন, যেগুলি স্কিপ করবো আমরা জাস্ট মেনশন করব। তো জেনারেল আমি এটা স্কিপ করতেছি, স্কোপ স্কিপ করতেছি, ডেফিনেশন। About the definition, I should say we have actually a lot of confusion about the bearing capacity. Bearing capacity ভিতর আমরা দেখি যে আমরা আলটিমেট bearing capacity আছে, allowable bearing capacity আছে, safe bearing capacity আছে, gross bearing capacity আছে, net bearing capacity আছে, so many bearing capacities are there. For us, important thing is that ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity বলতে আমরা যেটা বুঝি, obviously আমি একটু পরেই যাব যে there are basically two types of foundation, একটা হচ্ছে shallow foundation আর একটা হচ্ছে deep foundation. যখন আমরা আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি আমরা বলি, আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি দুই ভাবে ডিটারমিন করা যায়। একটা হচ্ছে আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি ফ্রম, ইনফ্যাক্ট মোর দ্যান টু মেথডস। একটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল মেথডে আমরা আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি ডিটারমিন করি। উই ডিটারমিন দি সয়েল প্যারামিটার and from there we use certain formula to get this ultimate bearing capacity. Net ultimate bearing capacity, let's take the example of footing. হ্যাঁ, আমরা ফুটিং এর এক্সাম্পলটা নেই, আমরা সবাই অবভিয়াসলি ফুটিংটা চিনি। So net ultimate bearing capacity বলতে আমরা যেটা বুঝি যে say this is the ground surface over there, we have a footing like this is the footing, sorry it's a bit inclined, don't, this is the footing. So আমরা যেখানে bearing capacity বলতে আমরা যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অলওয়েজ আমরা যদি কোনো এক্সটার্নাল লোডিং অ্যাপ্লাই করি, সে উই আর অ্যাপ্লাইং এক্সটার্নাল লোডিং ওভার দেয়ার, এখানে যখনই আমরা এক্সটার্নাল লোডিং অ্যাপ্লাই করব, there would be development of a shear surface. So you could easily understand that what is going to happen. The shear surface মানে আমরা এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতেছি, বাট রেজিস্ট্যান্স would be coming from here. এখান থেকে আসলে রেজিস্ট্যান্স আসতেছে। সো রেজিস্ট্যান্স ইজ কামিং ফ্রম দিস সারফেস। এখন প্রত্যেকটা সারফেসে যদি আমরা এই ফোর্সগুলিকে রিজলভ করি, মনে করি এখানে একটা ফোর্স আছে, এখানে একটা ফোর্স আছে, এখানে একটা ফোর্স আছে, এগুলিকে যদি আমরা রিজলভ করি, obviously a component would be vertical and the other component would be horizontal. And in that case, if we use the mechanics, the summation of all the vertical forces should be equal. In that case, আমরা এগুলিকে যখন সাম আপ করব, সেটা যখন অ্যাপ্লাইড লোডের সমান হবে, তখন যে ক্যাপাসিটিটা সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাকচুয়ালি আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি। টু গেট মাই পয়েন্ট? সো এখানে এই যে আমাদের ফুটিং এর যে লেভেলটা আছে, দিস ইজ দি লেভেল, এই লেভেলের উপরে যে সয়েলটা আছে, এই উপরে যে সয়েলটা আমাদের আছে, সে ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, এখানেও কিন্তু দেয়ার ইজ এ ফেইলিউর সারফেস, অর্থাৎ এখানেও কিন্তু সে শেয়ার হচ্ছে। এই ফোর্সগুলিকেও কিন্তু আমরা রিজলভ করতেছি, অ্যান্ড উই আর কনসিডারিং এই রিজলভ করার পরে ভার্টিক্যাল যে কম্পোনেন্ট গুলি হবে, রেজিস্টিং ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আমরা কনসিডার করতেছি ফ্রম হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। এই জন্যই আমরা যখন বেয়ারিং ক্যাপাসিটি ফর্মুলাটা দেখি, সে আমি এটা পরে আর একটু ডিটেইলে যাবো, যে আমরা এরকম লিখি যে আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি শুড বি ইকুয়াল টু সি, এখানে আমরা হয়তো লিখি কিউ আলটিমেট, এটা ফুটিং এর বেলা আমরা বলতেছি, is equal to CNC plus
0.5 B gamma N gamma, 0.5 B gamma N gamma, N gamma, and then QNQ, অথবা এটাকে আমরা বলি গামা ডিএফ ইন্টু এনকিউ, QNQ, or এটাকে আমরা যদি ধরি ডিএফ, if this is DF over there, we call it এটাকে আমরা বলতেছি গামা ডিএফ. গামা is the unit weight of the soil. Would you get my point? So এখানে যে জিনিসটা আমরা করি এখানে হচ্ছে দিস ইজ দি গ্রস বেয়ারিং ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ এই স্লিপেজ সারফেসের যে ফোর্সগুলি এইগুলি যদি আমরা রিজলভ করবো এবং ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট যেটা হবে আলটিমেট ক্ষেত্রে যখন সে ফেল করবে, এখানে আরেকটা জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই যে ফেলিউর সারফেসটা ইট মাস্ট ডেভেলপ আপ টু দি গ্রাউন্ড সারফেস, তখন এই ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের ভ্যালিড। আদারওয়াইজ আমাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে এই যে ফেলিউর সারফেসটা সে ডেভেলপ করতেছে এখান থেকে হয়তো ফুল ডেভেলপ না করে সেটা হইতে পারে যে আমি যদি অন্যদিকে আঁকি, মনে করে যে আমরা এখানে ডেভেলপ করলো এইটুকু পর্যন্ত করলো আর বাকি আমাদের করতেছে না, সে এই পর্যন্ত করলো বাকিটুকু উপরে ইমার্জ করতেছে না, এটাকে নর্মালি আমরা বলি ফেলিউর আউটক্রপ। এই ফেলিউর আউটক্রপটা যখন গ্রাউন্ড সারফেসে আসে তখন এটাকে আমরা বলি জেনারেল শেয়ার, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস আমাদের এই শেয়ারের ইকুয়েশনটা ভ্যালিড। এখন একটা ফেলিউর সারফেস এখান থেকে এই পর্যন্ত ডেভেলপ করলো, এখানে ইমার্জ করলো না, ওইটাকে কখনো আমাদের এই ফর্মুলা কিন্তু ওটার জন্য ভ্যালিড না, ওখানে আমরা এটাকে বলি ইট ইজ দি জেনারেল শেয়ার। অনেক সময় যেটা হতে পারে যে এটা নিচের দিকে সয়েলটা এত লুজ ইট কুড অ্যাকচুয়ালি পাঞ্চ ডাউনওয়ার্ড, তার মানে ইন দ্যাট কেস অলসো দ্য ফেলিউর সারফেস ডাজন্ট ডেভেলপ, এটাকে সাধারণত আমরা বলি পাঞ্চিং শেয়ার। তো আমি যে কথাটা আসলে বলতে চাচ্ছি, আমাদের এই জেনারেল শেয়ারের ফর্মুলাটা হচ্ছে যে হোয়েন এভার দি শেয়ার সারফেস উড বি ফুললি ডেভেলপড অ্যান্ড এখানে আমাদের দেয়ার উড বি ফেলিউর আউটক্রপ, অর্থাৎ এখানে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারবো যদি শ্যালো ফাউন্ডেশন হয়, আমরা যদি আলটিমেট কন্ডিশন থেকে লোডিং করি তাহলে অবভিয়াসলি দেয়ার কুড বি হিভ অর সামথিং লাইক দিস ওভার হিয়ার, সো দ্যাট আমরা বুঝতে পারবো দেয়ার উড বি জেনারেল শেয়ার। এখন এখান থেকে যেটাতে আসতেছি এইটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অফ দি সয়েল। এখানে যে ফাউন্ডেশনের নিচে যে সয়েলটা আছে এই সয়েলটা সে এই লোডটা নিতে পারবে। এখানে এনসি, এনকিউ এন্ড এন গামা, দিজ আর বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টরস, and usually this bearing capacity factor depends on the angle of internal friction of soil, এটাকে আমরা বলি জেনারেল bearing capacity factors। এবং এই ইকুয়েশনটা obviously it is valid for strip footing only। তো আমি এখানে যে জিনিসটা নিয়ে আসলাম ডেফিনেশন, সো আলটিমেট bearing capacity definition is like this। আমরা এটাকে কিন্তু ফুল স্কেল যদি ফুটিং লোড টেস্ট করি ফিল্ডে সেখানেও আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি আমরা ডিটারমিন করতে পারি, বাট দ্যাট ইজ এ ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ প্রসিডিওর, এবং সেই জন্য নর্মালি আমরা এটা করি না, উই ইউজুয়ালি গো ফর অ্যানালিটিক মেথড। এখন এই আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটিকে এটাকে আবার আরেকটা টোটাল আমরা এই নাম দেই, এটাকে আমরা নর্মালি বলি ইট ইজ দি গ্রস আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি। গ্রস, আমরা অন্য কিছুই এখানে কনসিডার করি নাই, তো এটাকে বলতেছি আমরা গ্রস আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি। এখন এই যে এখানে যেখানে আমরা ফাউন্ডেশনটা বসাইলাম এখানে কিন্তু তার অলরেডি একটা বিয়ারিং ক্যাপাসিটি তার ছিল, এখানে কিন্তু অলরেডি একটা লোড ছিল। এটা মানে কি, এটা কিন্তু হচ্ছে স্ট্রেস, এই স্ট্রেসকে যদি এরিয়া দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা লোড পাবো। এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এটা কনস্ট্রাকশনের আগেই সয়েলের ওয়েটের জন্য কিন্তু এখানে একটা স্ট্রেস ছিল, হ্যাঁ এখানে একটা স্ট্রেস অলরেডি ছিল, এটার পরিমাণ কত, গামা ডিএফ ইন্টু সরি গামা ইন্টু ডিএফ। গামা হচ্ছে ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল, ডিএফ হচ্ছে ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন। এই জিনিসটাকে যখন এখান থেকে বাদ দেই তখন আমরা এটাকে বলি নেট আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এখন নর্মালি আমরা উই কিপ এ ফ্যাক্টর অফ সেফটি ওভার দেয়ার, যে কোনো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনে বিকজ অফ সো মেনি আনসার্টেনিটিস উই কিপ এ ফ্যাক্টর অফ সেফটি ওভার দেয়ার। যখনই কোনো ফ্যাক্টর অফ সেফটি ইউজ করি তখন এটাকে আমরা বলি সেফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি। এটা আমাদের আলটিমেট সেফ আলটিমেটও হতে পারে, নেট আলটিমেটও হতে পারে। সো কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছেন কেন আপনারা যে আমি যদি এটা গামা ডিএফটা এখানে বাদ দেই তাহলে নেট, হ্যাঁ এটাকে যদি আমি কোনো ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি বলবো নেট সেফ আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি, আর যদি এটা বাদ না দেই তাহলে আমরা বলবো এটাকে গ্রস। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এখন
আরেকটা জিনিস এখানে আমাদের কনফিউজ হলে চলবে না, আরেকটা হচ্ছে বেয়ারিং প্রেসার। আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি যখন বলতেছি তখন কিন্তু অলওয়েজ আমরা এটাকে কে জানে বলে আমরা একটা ফর্মুলা দিয়ে ডিটারমিন করতেছি। আর আরেকটা হচ্ছে আমরা দুইটা জিনিস উই হ্যাভ টু কনসিডার হোয়েন এভার উই আর ডিসাইডিং অ্যাবাউট দি ফ্যাক্টর অফ সেফটি অফ এনি ফাউন্ডেশন। একটা হচ্ছে যে এটা শেয়ারে ফেল করে কিনা, নাম্বার টু হচ্ছে ওয়েদার দেয়ার ইজ এক্সেসিভ সেটেলমেন্ট। এখন এক্সেসিভ সেটেলমেন্ট আমরা কিভাবে ডিটারমিন করব? এক্সেসিভ সেটেলমেন্ট মানে আমাদের নিচের যে সয়েলটা আছে সেটা যদি ক্লেই সয়েল হয় তাহলে এক ধরনের সেটেলমেন্ট হবে, স্যান্ডি সয়েল হলে আরেক ধরনের সেটেলমেন্ট হবে। আর আমি যদি এটাকে ফিল্ড লোড টেস্টে করি, একটা ফুল স্কেল ইয়েতে লোড টেস্ট করি, ইন দ্যাট কেস আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে একটা এখানে ফাউন্ডেশন প্লেস করলাম, এটাকে ফুল স্কেল লোড টেস্ট করলাম। লোড টেস্ট করার পর আমরা যেটা দেখি যে হয়তো 1 ইঞ্চি কিংবা 25 মিলিমিটার কিংবা 50 মিলিমিটার এই সেটেলমেন্টের জন্য কতটুকু লোড নিচ্ছে, এইটাকে কিন্তু আমরা বলি ইট ইজ আলটিমেট বেয়ারিং প্রেসার। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এটা হচ্ছে বেয়ারিং প্রেসার, এটা হচ্ছে বেয়ারিং প্রেসার। আলটিমেট আমরা বলি না, আমরা বলি সেফ বেয়ারিং প্রেসার। সরি, ইট ইজ নট আলটিমেট, এটাকে আমরা বলি সেফ বেয়ারিং প্রেসার। তো যদি 25 মিলিমিটার সেটেলমেন্টের করসপন্ডিং যে প্রেসারটা হবে সেটাকে আমরা বলি সেফ বেয়ারিং প্রেসার। এই সেফ বেয়ারিং প্রেসার এবং সেফ বেয়ারিং ক্যাপাসিটি দুইটা কনসিডারেশন থেকে পাচ্ছি, এটার থেকে একটা, এটার থেকে একটা। দুইটাকেই যখন আমরা কনসিডার করি, এটার মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটাকে আমরা বলি ইট ইজ দ্য অ্যালাউয়েবল বেয়ারিং ক্যাপাসিটি। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? মনে করো যে এখানে আমরা একটা সে নেট আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি আমরা পাচ্ছি, সে ইট ইজ সে 200 kPa। হ্যাঁ, এখানে এখানে আমরা দেখতেছি যে এটা হচ্ছে আর 1 ইঞ্চি যখন সেটেলমেন্ট আমরা কনসিডার করতেছি তখন হয়তো এটা আমরা পাচ্ছি যে 1 ইঞ্চির জন্য 170 kPa প্রেসার যদি হয় তাহলে 1 ইঞ্চি সেটেলমেন্ট আমাদের হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা অ্যালাউবল বেয়ারিং ক্যাপাসিটি ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমরা বলবো যে ইট ইজ 200 হচ্ছে অ্যালাউবল আমাদের সেফ বেয়ারিং ক্যাপাসিটি, আর এটা হচ্ছে সেফ বেয়ারিং প্রেসার। দুইটার ভিতরে যেটা মিনিমাম সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যালাউবল বেয়ারিং ক্যাপাসিটি। এখন প্র্যাকটিক্যালি হয় কি, প্র্যাকটিক্যালি আমরা সাধারণত এই সেটেলমেন্টটাকে প্র্যাকটিক্যালি আমরা ফিল্ডে ডিটারমিন করি না। দেখা গেছে যে হোয়েন এভার উই কিপ এ ফ্যাক্টর অফ সেফটি অফ 2.5 or 3, এর ভিতর যদি আমরা রাখি আমাদের এখানে যে আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি যেটা ডিটারমিন করলাম সেটাকে যদি আমরা একটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি 2.5 বা 3 যদি আমরা রাখি, ইন দ্যাট কেস আমরা দেখব যে ওই যে সেটেলমেন্টের যে প্রেশার, সেই সেটেলমেন্টের প্রেশারের থেকে এটা হয়তো আমাদের কম হবে। সেই জন্য নর্মালি এইটাকেই আমরা বলি ইট ইজ দ্য অ্যালাউয়েবল বেয়ারিং ক্যাপাসিটি। টু গেট মাই পয়েন্ট? যে যেটা সেফ বেয়ারিং ক্যাপাসিটি আমাদের যেটা আছে সেটাকে কিন্তু ইন মোস্ট অফ দি কেসেস আমরা বলি ইট ইজ দ্য অ্যালাউয়েবল বেয়ারিং ক্যাপাসিটি অফ এনি ফাউন্ডেশন। সো আমাদের যখন আমরা ডেফিনেশনে যাচ্ছি, সো ডেফিনেশনে আমরা যদি এগুলি দেখি, সরি, সো এখানে ডেফিনেশন এন্ড সিম্বল, অন্য জিনিস আমার মনে হয় যে আমাদের কনফিউজ হওয়ার আর অন্য কোনো জিনিস নাই, একটাই মাত্র আমাদের কনফিউজ হওয়ার আছে। লাস্ট ক্লাসে যেমন একজন জিজ্ঞেস করতেছিল যে স্যার প্লেট লোড টেস্ট যখন করবো ইজ ইট দ্য অ্যালাউয়েবল ক্যাপাসিটি অর ইজ ইট ইজ দ্য আলটিমেট ক্যাপাসিটি? ইট ইজ দ্য অ্যালাউয়েবল ক্যাপাসিটি কখন? যখন আমরা একটা করসপন্ডিং সেটেলমেন্টের এগেনস্টে লোড কত সেটা মেজার করি, তখন হচ্ছে অ্যালাউয়েবল বেয়ারিং প্রেসার। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো পাইল লোড টেস্ট থেকে আমরা মোস্ট অফ দি কেসেস আমরা যেটা পাই অ্যালাউয়েবল বেয়ারিং প্রেসার, তার মানে ওইটাই আমাদের কনসিডার করতে হবে। সেটেলমেন্ট ইজ দ্য মেইন ক্রাইটেরিয়া ওভার দেয়ার। সো এখানে আমরা সাইড ইনভেস্টিগেশনে যাব। সাইড ইনভেস্টিগেশনে 1 নম্বর আছে 3.4.1 সাবসারফেস সার্ভে। নর্মালি কোনো সাইট ইনভেস্টিগেশন কিংবা কোনো কনস্ট্রাকশন করার আগে আমরা দেখি যে ইউটিলিটি লাইন কি কি আছে, এইটার জন্য যে সার্ভেটা করি সেটাকে আমরা বলি সাবসারফেস সার্ভে। আর আমাদের 3.4.2 সাবসারফেস ইনভেস্টিগেশন, আমরা এটা সাবসারফেস ডিটেইলস আমরা করবো না, বাট কিছু কিছু পয়েন্ট আমরা এখানে ডিসকাস করবো। হ্যাঁ, যেমন আমাদের আছে এখানে মেথড অফ এক্সপ্লোরেশন। যখন আমরা সাবসারফেস এক্সপ্লোরেশন করতে যাই, ইনভেস্টিগেশন করতে যাই, সাবসারফেস ইনভেস্টিগেশন বেসিক্যালি কুড বি অফ টু টাইপস। একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট মেথড, আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথড। ডাইরেক্ট মেথডে হচ্ছে নর্মালি উই মেক এ হোল ইনটু দি গ্রাউন্ড, এবং এই হোলটাকে আমরা বলি বোর হোল। অ্যান্ড ওয়ান্স দি বোর হোল, ডিউরিং দিস প্রসেস অফ মেকিং বোর হোল উই ডু সেভারাল থিংস ওভার দেয়ার।
যেমন আমরা হয়তো 1.5 মিটার করে বোরহোল করার পর আমরা এখানে উই পারফর্ম সেভারাল টেস্ট। সো প্রথমে আমরা বোরহোল করলাম, তারপরে ওই বোরহোলের নিচে আমরা যে কাজটা করি, লেট মি লাইক দিস। ওকে, তো আমরা যখন ডাইরেক্ট মেথডে যাব, সে দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সার্ফেস ওভার দেয়ার, তাহলে আমরা সাবসার্ফেস ইনভেস্টিগেশন বলতেছি আমরা করি কি, উই ডাইরেক্ট মেথডে উই মেক এ হোল ইনটু দি গ্রাউন্ড। যখন গ্রাউন্ডে হোল তৈরি করি তখন আমরা যেটা করি যে আমরা হয়তো একটা সরি সে 1.5 মিটার পর পর আমরা যেটা করি, আমরা কিছু টেস্ট করি বোরহোল করার পর। So আমরা মনে করি যে এই বোরহোলটা আমরা তৈরি করলাম সে 1.5 মিটার, দেন উই পারফর্ম সার্টেন টেস্ট। এখানে এসপিটি টেস্ট হইতে পারে, বেন শিয়ার টেস্ট হইতে পারে, এবং এইগুলি টেস্ট করার পর অলসো উই কালেক্ট দি সয়েল স্যাম্পল ফ্রম হিয়ার। এখান থেকে সয়েল স্যাম্পল আমরা কালেক্ট করতে পারি। আনডিস্টার্ব স্যাম্পল যদি কালেক্ট করতে হয়, রিলেটিভলি আনডিস্টার্ব স্যাম্পল যদি কালেক্ট করতে হয়, সো উই হ্যাভ টু ইউজ সার্টেন সয়েল স্যাম্পলার। যে টুল দিয়ে আমরা সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করি সেটাকে আমরা বলি স্যাম্পলার। এখন এগেইন আনডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পলের জন্য যে টিউবটা নর্মালি আমরা কালেক্ট করি, that was designed and fabricated by a company whose name is Shelby, and এই শেলবির নাম অনুযায়ী এটাকে নর্মালি আমরা বলি শেলবি টিউব। এটা হচ্ছে আনডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পলের বেলায়। আমরা ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল কিভাবে কালেক্ট করি, যখন আমরা এসপিটি করি, এসপিটি ডাজ মিন এ স্যাম্পলার, একটা স্পেসিফিক স্যাম্পলার উই ড্রাইভ ইট ইনটু দি গ্রাউন্ড বাই ইউজিং এ হ্যামার। এটাকে আমরা বলি এসপিটি স্পুন, স্প্লিট স্পুন স্যাম্পলার অথবা এসপিটি স্পুন। সো আমরা যখন এটাকে ড্রাইভ করি, অবভিয়াসলি সাম পোর্শন অফ দি সয়েল কামিং ফ্রম হিয়ার, এটা হচ্ছে অবভিয়াসলি আমাদের যে স্যাম্পলটা আমরা পাই এটা হচ্ছে ডিস্টার্ব স্যাম্পল। হ্যাঁ, এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি ডিস্টার্ব স্যাম্পল। আমরা যখন সয়েল রিপোর্ট লিখি কিংবা কিছু জিনিসপত্র লিখি, সরি কোনো রিপোর্টিং যখন করি, তখন উই হ্যাভ টু ইউজ দি স্পেসিফিক টার্মস। যেমন আমরা যদি সিভ অ্যানালিসিস করি, হাইড্রোমিটার টেস্ট করি, অ্যাটারবার্গ লিমিট টেস্ট করি, ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু ইউজ দি ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল, আনডিস্টার্ব মিনস যে এখানে যে সয়েল স্যাম্পলটা আছে, এই সয়েল স্যাম্পলের যে সয়েলগুলির যে স্ট্রাকচার আছে, স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দি পার্টিকল, এক্স্যাক্টলি যদি সেম ভাবেই থাকে, তখন সেটাকে আমরা বলি ইট ইজ দ্য আনডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। টু গেট মাই পয়েন্ট? মনে করি যে একটা পার্টিকেল এখানে আছে, একটা পার্টিকেল এখানে আছে, একটা পার্টিকেল এখানে আছে, একটা পার্টিকেল এখানে আছে। আমি যখন এই সয়েল স্যাম্পলটা কালেক্ট করব, এই পার্টিকেলগুলি যদি এক্স্যাক্টলি সেম ভাবে থাকে, তখন সেইগুলিকে আমরা বলি ইট ইজ দি আনডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। তার মানে তার স্ট্রাকচারগুলি একদম সেম, কোনো কিছুই চেঞ্জ হতে পারবে না, ইভেন ওয়াটার কন্টেন্ট ক্যানট চেঞ্জ, সেটাকে আমরা বলি আনডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। সো এনি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রপার্টিজ যখন আমরা ডিটারমিন করি, তখন অলওয়েজ উই কনসিডার আনডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। যেমন আমরা শেয়ার স্ট্রেংথ যদি আমরা টেস্ট করি, আমরা যদি পারমিয়াবিলিটি টেস্ট করি, আমরা যদি কনসলিডেশন সেটেলমেন্ট টেস্ট করি, তখন অবভিয়াসলি আনডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল লাগবে। আর ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল আমরা বলতেছি যে ইন্ডেক্স প্রপার্টি কিংবা ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ এর জন্য উই কুড অলসো ইউজ দি ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। তাহলে আরেকটা সয়েল স্যাম্পল আছে যেটাকে আমরা বলি রিপ্রেজেন্টেটিভ সয়েল স্যাম্পল। সো উই শুডন্ট বি কনফিউজড অ্যাবাউট দিস। রিপ্রেজেন্টেটিভ সয়েল স্যাম্পল আমরা বলতেছি যে সয়েলের যে কনস্টিটিউয়েন্টস গুলি আছে, মনে করেন যে এখানে এই কনস্টিটিউয়েন্ট গুলি আছে 1 2 3 4 5 6 7 8, এই পার্টিকেল গুলি আছে। whenever we are collecting the soil sample, if all the particles are present there, ওয়াটার কন্টেন্ট কি হইলো না হইলো ডাজন্ট ম্যাটার, এই পার্টিকেল গুলি এখানে আছে না এখানে আছে ডাজন্ট ম্যাটার, বাট এই সব পার্টিকেল গুলি যদি আমার সয়েলের স্যাম্পলের ভিতর থাকে, তখন উই কল ইট রিপ্রেজেন্টেটিভ সয়েল স্যাম্পল। অনলি উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দিস পার্টিকেল। আমরা নন রিপ্রেজেন্টেটিভ সয়েল স্যাম্পল বলতেছি যে কোনো একটা পার্টিকেল যদি মিসিং হয়ে যায় এখান থেকে, আমরা এটাকে বলবো নন রিপ্রেজেন্টেটিভ সয়েল স্যাম্পল। অথবা এখানে যদি আরেকটা কোনো অ্যাড হয়, তাহলে এটা আমাদের নন রিপ্রেজেন্টেটিভ সয়েল স্যাম্পল। একটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যান্ড নন রিপ্রেজেন্টেটিভ সয়েল স্যাম্পল। আরেকটা হচ্ছে ডিস্টার্ব। ডিস্টার্ব মানে হচ্ছে যদি এখান থেকে কোনো ওয়াটার কন্টেন্ট চলে যায়, কিংবা এখানে যদি কোনো ক্র্যাক ডেভেলপ করে, কিংবা যে কোনো কিছুই যদি হয়, কিংবা অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দি পার্টিকেল চেঞ্জ হয়, তাহলে ওইটাকে আমরা বলি ইট ইজ দি ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। আর আনডিস্টার্ব মানে হচ্ছে ইনসিটু কন্ডিশনে তার যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, arrangement of the particles usually in terms of soil mechanics is known as the structure of the soil.
Whenever the structure of the soil remains same, we call it undisturbed soil sample. So undisturbed, disturbed, এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের যদি এটা ইনসিটু যেভাবে আছে তার থেকে যে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসলাম যে কোনো ফর্মে যদি এটা কোনো চেঞ্জ হয় সেটাকে বলি ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। সো উই শুডন্ট বি কনফিউজড অ্যাবাউট দিস। আনডিস্টার্ব, ডিস্টার্ব, রিপ্রেজেন্টেটিভ, নন রিপ্রেজেন্টেটিভ, এবং আমরা ইউজুয়ালি আমরা যখন লিকুইড লিমিট, প্লাস্টিক লিমিট কিংবা এগুলি টেস্ট করি তখন কিন্তু আমরা বলি রিপ্রেজেন্টেটিভ সয়েল স্যাম্পলস আর টেকেন। আর ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল কখন হবে? ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল হচ্ছে যে আমাদের যদি আমরা সয়েল লেয়ারটাকে, আমি একটা পার্টিকুলার লেয়ার থেকে সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করলাম, এটা কি স্যান্ড না ক্লে এটা বোঝার জন্য যদি আমি যখন স্যাম্পলটা আমরা দেখি তখন সেটা হচ্ছে নর্মালি আমাদের ডিস্টার্ব সয়েল স্যাম্পল। ডু গেট মাই পয়েন্ট? সো এইগুলি আমাদের একটু বুঝতে হবে যে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, নন রিপ্রেজেন্টেটিভ, ডিস্টার্ব, আনডিস্টার্ব এই সয়েল স্যাম্পলগুলি আমাদের একটু বুঝতে হবে। একটা জিনিস বুঝতে হবে যে যখনই আমরা কোনো টেস্ট করতেছি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রপার্টিসের জন্য, দি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দি পার্টিকেল আমাদের কোনোভাবেই চেঞ্জ হইতে পারবে না। যদি চেঞ্জ হয়, ইন দ্যাট কেস উই উইল নেভার গেট দি রিপ্রেজেন্টেটিভ থিংস। ওকে, সো এখানে আমরা সাইড ইনভেস্টিগেশনে যেটা আমরা ডিস্টার্ব আনডিস্টার্বের কথা যেটা বললাম যেটা ইজ লাইক দিস। সো মেথড অফ এক্সপ্লোরেশনে বলতেছি আমরা এই যে হোলটা তৈরি করলাম ইউজুয়ালি 1.5 মিটার, 1.5 মিটার, 1.5 মিটার এইভাবে আমরা অগ্রসর হই এবং প্রত্যেকটাই দেখতেই যে কাজটা আমরা করি উই পারফর্ম টেস্ট, পার্টিকুলারলি আমরা এখানে এসপিটি টেস্ট এটা আমরা করব এবং এছাড়া উই উই কালেক্ট দি সয়েল স্যাম্পল ওভার দেয়ার, এবং এখানে যদি কোনো ক্লেই সয়েল স্যাম্পল থাকে ইন দ্যাট কেস উই পারফর্ম দি ফিল্ড টেস্ট। কারণ স্যান্ডি সয়েলে যখন আমরা ফিল্ড টেস্ট করি তখন ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। স্যান্ডি সয়েলে ফিল্ড টেস্ট করাটা অত্যন্ত আমরা বলবো যে টেস্ট করলেও সেটাতে যে রেজাল্টটা পাবো দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট রেজাল্ট। রিলেটিভলি ক্লেই সয়েলে যদি ফিল্ড টেস্ট করি ইট কুড গিভ কারেক্ট রেজাল্ট। আরেকটা ফিল্ড টেস্ট যেমন আমাদের আছে আমরা ভেন শিয়ার টেস্ট এখানে করতে পারি। সো ভেন শিয়ার টেস্ট এবং আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট ইজ দি সেম মেনি আমাদের ক্যারি করে, সেখান থেকে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো আনড্রেন শিয়ার স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল পাবো। সো আমরা যখন এই বোরিং এর দেয়ার ভেরিয়াস মেথডস, আমরা সবাই জানি যে আমাদের জন্য অগার মেথড হচ্ছে ইজ দ্য কমন ওয়ান, ইজিয়েস্ট ওয়ান, বাট পপুলার ওয়ান হচ্ছে আমাদের ওয়াশ বোরিং মেথড, রোটারি ড্রিলিং মেথড, এগুলো হচ্ছে আমাদের ভেরি পপুলার মেথড। পারকাশন ড্রিলিং এটা আমাদের একটা মেথড, এবং আরেকটা হচ্ছে ওডেক্স ড্রিলিং। ওডেক্স ড্রিলিং আমাদের বাংলাদেশে আমাদের খুব কম জায়গায় ইউজ করি, কারণ ওডেক্স ড্রিলিং এর মেইন পারপাস হচ্ছে যে কোনো গ্র্যাভেলি সয়েল যদি থাকে পার্টিকুলারলি আন্ডারগ্রাউন্ড লেভেলে, ইন দ্যাট কেস আমরা ওই বোরিং এ যাব। সো এক্সপ্রেশন মেথড গুলো আমরা বলতেছি যে প্রমিনেন্ট আরো অনেকগুলি মেথড আছে, পাঁচটা বোরিং আমাদের জন্য খুব কমন। একটা হচ্ছে ওয়াশ বোরিং, আরেকটা হচ্ছে হোলো স্টেম অগার বোরিং, আরেকটা হচ্ছে আমাদের অগার বোরিং, হোলো স্টেম অগার বোরিং, ওয়াশ বোরিং, পারকাশন ওর কেবল টুল ড্রিলিং, রোটারি ড্রিলিং এবং ওডেক্স ড্রিলিং। এই ছয়টা হচ্ছে আমাদের জন্য বেস্ট কমন। এছাড়াও স্পেশাল পারপাস আমাদের বোরিং মেথড আছে। বোরিং যখন আমরা করব তখন আমাদের একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়, হোয়াট শুড বি নাম্বার এন্ড লোকেশন অফ ইনভেস্টিগেশন পয়েন্টস। এখন এখানে ইট ডিপেন্ডস অন দি হোয়াট ইজ কল দিস এরিয়া অফ দি প্রজেক্ট, যে আমাদের প্রজেক্ট এরিয়াটা কত সেটার উপর ডিপেন্ড করে। নর্মালি যদি স্মল কোনো প্লট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা মিনিমাম 3টা বোরিং করি, এবং অন্য যদি লার্জ প্রজেক্ট হয় তাহলে গ্রিড সিস্টেমে আমরা তার মানে একটা এরিয়াতে আমরা যেটা করি উই মেক এ গ্রিড সামথিং লাইক দিস, যে আমাদের এটা হয়তো এরিয়া আছে, এই টোটাল এরিয়াটা আছে আমাদের এখানে। সো আমরা ইউনিফর্ম হয়তো কতগুলি গ্রিড তৈরি করি, গ্রিড লাইক দিস। সেই গ্রিডটা হচ্ছে এখানে এইভাবে আমরা ইকুয়াল ডিস্টেন্স হয়তো কিছু গ্রিড তৈরি করলাম, এবং ইন বোথ ডিরেকশন। হ্যাঁ, তো সাধারণত ওখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই গ্রিড পয়েন্টটা আমাদের করি, এই গ্রিড পয়েন্টগুলিতে আমরা বোরিং করি। এখানে যে গ্রিড পয়েন্টগুলো আছে সেগুলি বোরিং করি। বোরিং করার সময় মনে রাখতে হবে যে উই হ্যাভ টু ইউজ ইঞ্জিনিয়ারিং জাজমেন্ট ওভার দেয়ার। আমি এখানে একটা বোরিং করলাম, এবং এখানে নর্মালি আমাদের যেটা করা উচিত গ্রিড সিস্টেমে একটা করে গ্রিড আমাদের পরে করা উচিত। এখানে করলাম তারপরে এখানে এখানে করা উচিত, কিন্তু কন্ট্রাক্টররা কিংবা বোরিং কন্ট্রাক্টররা যেটা করেন সেটা হচ্ছে বিকজ অফ দিস ম্যানুভার তাদের এখান থেকে এখানে সরানো একটু ডিফিকাল্ট, অনেক দূরে যাচ্ছে আবার এখানে ব্যাক করে আসতেছে, সেই জন্য তারা পরপর করতে চায়।
এই দূরে দূরে করার হচ্ছে যে উই কুড অ্যাকচুয়ালি ইউজ ইঞ্জিনিয়ারিং জাজমেন্ট ওভার দেয়ার। আমি যদি মনে করি যে এখানে আমি বোরিং করলাম, আর সরি এই পয়েন্টে আমি বোরিং করলাম এবং এই পয়েন্টে বোরিং করলাম, আমি যদি দেখি যে না দুইটা বোরিং কাছাকাছি আসতেছে রেজাল্ট, তাহলে আমি এখানে যেটা করব, আমি একটা স্কিপ করে পরে আরেকটাতে করব। স্কিপ করে যদি দেখি এটা এবং এটা একই, তাহলে আমরা ফার্দার এটাকে যেটা করতে পারি যে আমাদের স্পেসিংটাকে ইনক্রিজ কিংবা ডিক্রিজ করতে পারি। সেই জন্য আমরা বলতেছি হয়তো আমরা পেলাম যে এখানে যেটা সয়েল পাচ্ছি এখানে ডিফারেন্ট পাচ্ছি, সো ইন বিটুইন আমাদেরকে একটা কিন্তু করতে হবে। সেই জন্য আমাদের বিএনবিসি তে একটা চার্ট দেওয়া আছে যে কোন ধরনের ফাউন্ডেশনের জন্য কত করতে হবে, এবং আমরা যদি রেগুলার সয়েল পাই তাহলে স্পেসিংটা কত হবে, ইররেগুলার সয়েল পাইলে স্পেসিং কত হবে, ইরাটিক সয়েল পাইলে কিরকম স্পেসিং হবে, সেইগুলি আমাদের সব দেওয়া আছে। কাজে ওখান থেকে নাম্বার আমরা বুঝতে পারবো। লোকেশন আমরা কোথায় করব, আমরা কি কর্নারে করব, আমরা কি সেন্টারে করব, কোথায় করব, এগেইন ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর জাজমেন্ট। আমরা যদি তিনটা বোরিং করি, অবভিয়াসলি আমরা একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের মতো আঁকার চেষ্টা করব পুরো প্লটে, এবং সেখান থেকে এই পয়েন্টগুলিতে আমরা করব। এবং করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমার প্লটের যেন এক্সট্রিম পয়েন্টে না হয়, আমি এখানে একটা বোরিং করলাম, এখানে একটা বোরিং করলাম, আর এখানে একটা বোরিং করলাম। এখন এই দুইটা কিন্তু ফুললি আমার জমিকে রিপ্রেজেন্ট করবে না, আমার ইয়েকে। কাজে এটাকে আমরা যেটা করব হয়তো একটু ভিতরে করব, এটাকে হয়তো আমরা একটু ভিতরে করব, সো দ্যাট এই দুইটার ভিতরে যে স্পেসিং আছে, এখানে বাইরের সাথে স্পেসিং হয়তো তার হাফ কিংবা কোনো কিছু আছে। সো এগেইন উই হ্যাভ টু ইউজ আওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং জাজমেন্ট ওভার দেয়ার। সো এটা হচ্ছে লোকেশন অফ দি ইনভেস্টিগেশন পয়েন্ট। ডেপথ অফ এক্সপ্লোরেশন, দেয়ার আর ভেরিয়াস গাইডলাইন্স। ডেপথ অফ এক্সপ্লোরেশন সম্বন্ধে আমাদের অনেক গাইডলাইন্স আছে, যে গাইডলাইনগুলি হয়তো আমাদের বিএনবিসি তে দেওয়া আছে, যে একতলা বিল্ডিং এর জন্য কি হবে, দুতলা বিল্ডিং এর জন্য কি হবে। বাট দেয়ার ইজ এন অ্যানালিটিক্যাল মেথড অর সাম সর্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং মেথড, যেটাতে আমাদের বলা আছে যে ডেপথ অফ এক্সপ্লোরেশন কত হবে। এ রুল অফ থাম্ব ইউজড ফর দিস পারপাস ইজ টু এক্সটেন্ড দি বোরিং to a depth where the additional load resulting from the proposed building is less than 10% of the average load of the structure, or less than 5% of the effective stress in the soil at that depth. এটা আমাদের একটু হয়তো ডিসকাস করতে হবে, আমরা একটু দেখি এটার জন্য এখানে একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেমও এখানে আছে। সো আমরা এখানে কি বুঝায়, দুইটা পয়েন্ট দিয়ে আমাদের কি বুঝায়। তাহলে এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা একটু ইলাবোরেট করি। ফার্স্ট পয়েন্টটা বলছে 10% অফ দি স্ট্রেস, সেটা যেখানে হবে সেটাকে আমরা বলতেছি ইজ দি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। তাহলে এখানে আমরা বলতেছি যে বোরিং শুড বি ক্যারিড আউট টু সাচ এ ডেপথ দ্যাট দি নেট ইনক্রিজ ইন সয়েল স্ট্রেস। আমি যখন ফাউন্ডেশন এটা করব, এটার ফলে বিল্ডিং এর লোডের জন্য ফুটিং এর উপর যে স্ট্রেসটা ইনক্রিজ করবে, সেটা হতে হবে লেস দ্যান 10% অফ দি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেখানে হবে, সেই পর্যন্ত আমাদের বোরিং করতে হবে। এটা কোথা থেকে আসলো, আমরা বলতেছি যে আমরা যখনই ফুটিং এর সয়েল যেহেতু স্ট্রেস প্রপাগেট করে, সয়েল ইজ অলওয়েজ প্রপাগেটিং স্ট্রেসেস। সো স্ট্রেস যখনই প্রপাগেট করে, অবভিয়াসলি যখনই আমরা ডেপথে যাব তখন এটা স্ট্রেসটা কমে যাবে। এটা যদি গ্রাউন্ড সার্ফেস হয়, এটা যদি ফুটিং আমাদের হয়, ফুটিং এর নিচে আমাদের যে স্ট্রেসটা হবে, এই এই পার্টিকুলার পয়েন্টে যে স্ট্রেসটা হবে, অবভিয়াসলি এটা সমান আমরা বলতে পারি পি বাই এ। এটা যদি লোড পি হয়, এটা যদি লোড পি হয়, সে এই লোডটা আছে আমাদের, এটা আছে 3 মিটার বাই 3 মিটার ফুটিং, হ্যাঁ, 3 মিটার বাই 3 মিটার ফুটিং। এখানে যদি আমাদের 1800 কিলো নিউটন লোড হয়, কিংবা 180 টন, তাহলে আমি বলতেছি যে এটা কি হবে, যে এখানে আমাদের লোডটা কত হবে, তাহলে 200 kPa লোড হবে এখানে, অর্থাৎ এখানে গিয়ে লোডটা যখন ডিস্ট্রিবিউট হবে তখন হচ্ছে 200 kPa। আমরা বলতেছি যে এইটা যেহেতু স্ট্রেসটা প্রপাগেট করবে, অর্থাৎ যত নিচে যাবে তত এই স্ট্রেসটা কমে যাবে, কারণ এটা প্রপাগেশন করতেছে। আমাদের ফেলিওর এনভেলপ ইজ সামথিং লাইক দিস, ফেলিওর না, স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনের যে এনভেলপ আছে সামথিং লাইক দিস, সরি এটা আগে আমাদের ভুল হয়েছে, ইট ইজ সামথিং লাইক দিস। এখন এই যে ডিস্ট্রিবিউশন আমরা বলতেছি, এই ডিস্ট্রিবিউশন বলতেছে যে আমরা যদি বিভিন্ন কি বলে, আমরা কিছু এম্পিরিক্যাল মেথড ইউজ করি, তাহলে এই কমপ্লিকেটেড আমাদের যে স্ট্রেস এনভেলপটা আছে, সেই স্ট্রেস এনভেলপে আমাদের যাইতে হয় না। সেখানে আমরা বলতেছি যে আমরা উই হ্যাভ অলসো অলরেডি ডিসকাস ইন দি লাস্ট ক্লাস, যেটা 1:2 কিংবা 1:3 ডিস্ট্রিবিউশনে যাইতে পারি। যখন কোনো স্ট্রিপ ফুটিং হবে তখন আমরা বলতেছি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ 1:2, অর্থাৎ আমাদের হবে
2 ভার্টিক্যাল 1 হরাইজন্টাল, এটার নিচে গিয়ে এটা যদি 3 মিটার হয় আর এটার নিচে যদি 1 মিটার নিচে যায়, তাহলে আমরা বলতেছি এটার এরিয়া এদিকে বেড়ে যাবে 1/2 মিটার আর এইদিকে বেড়ে যাবে 1/2 মিটার। তার মানে 1 মিটার নিচে গিয়ে এটা হবে 4/4। সিমিলারলি 2 মিটার নিচে গিয়ে এটা হবে 5/5। অর্থাৎ এই লোডটাকে যখন 4/4 দিয়ে করব, তখন আমরা কত হয়, 16 দিয়ে যদি করি তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের স্ট্রেসটা কমে যাবে। এখন এইটা এমন একটা ডেপথে আমরা করব যেখানে গিয়ে এটা 10% লোড হয়। 10% মানে কি? 10% হচ্ছে এখানে কত ছিল কেপিএ? 200। 200 এর 10% হচ্ছে 20 কেপিএ। তাহলে আমরা বলতেছি যে এমন একটা ডেপথে যাইতে হবে সেখানে আমাদের স্ট্রেসটা হবে টোটাল 20 কেপিএ। তার মানে এখানে আমি যদি দেখি 20 কেপিএ কখন হবে, যদি আমি এটাকে 900 দিয়ে ভাগ করি, 1800 ডিভাইডেড বাই, সরি 900 না, আমি যদি এটাকে 200 তো আছে, তাহলে কত হবে, 90 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমাদের কত হবে? 90 দিয়ে ভাগ করলে অবভিয়াসলি এটা হবে আমাদের, এটা হবে আমাদের 20। হ্যাঁ, তাহলে 200 এর 10% কিন্তু হচ্ছে 20। তার মানে এরিয়াটা যেখানে 90 হবে সেই পর্যন্ত আমাদের এটাই করতে হবে। তাহলে 90টা এরিয়া কখন হবে? এটা কিন্তু এরিয়া আছে, এখানে কিন্তু আছে 27, 3/3। 4/4 মানে হচ্ছে 16। এরকম আমাদের 9/9 হইতেছে 81। তাহলে 9 পয়েন্ট সামথিং বাই 9 পয়েন্ট সামথিং আমাদের এটা হবে। কাজে এখানে আমাদের এই এরিয়াটা যখন 9 সামথিং হয়ে যাবে, অর্থাৎ এই ডাইমেনশনটা, এই ডেপথ পর্যন্ত উই হ্যাভ টু গো ফর বোরিং। সো আমরা এটা একটু নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পলটা দেখি, তাহলে আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে হাউ ইট ইজ হ্যাপেনিং। এটা হইলে আমাদের হয়তো আরো বুঝতে সুবিধা হবে। সো উই আর গোয়িং ফর অ্যাকচুয়ালি ডেপথ অফ বোরিং। হ্যাঁ, এইটা এই কথাটাই বলতেছে যে 1 নম্বর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে আমি যে স্ট্রেসটা আমরা পেলাম, যে স্ট্রেসটা আমার ইনক্রিজ হলো, সেটার 10%, অর্থাৎ অরিজিনাল এই স্ট্রেসটা যদি আমাদের কিউ হয়, একটা পার্টিকুলার ডেপথে যে যদি স্ট্রেসটা আমাদের ডেল সিগমা জেড হয়, এটা 10% হইতে হবে। আর আরেকটা বলতেছে যে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেশার যেটা আছে সেটা 5% হইতে হবে। সো এটা আমরা একটু এই নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পলটাতে যাই, তাহলে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, প্রথম ক্রাইটেরিয়াতে আমাদের রাইট সাইডে আছে, সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়াতে আমাদের লেফট সাইডে আছে। এখানে মনে করি যে আমাদের লোড আছে 1800 কিলো নিউটন, এই ফুটিংটা আছে 3/3। তাহলে 3/3 ফুটিং আমাদের 1.5 মিটার নিচে এটা আছে, আর এর থেকে নিচে অর্থাৎ 2.5 মিটার নিচে আমাদের আছে ওয়াটার টেবিলটা। হ্যাঁ, তাই যদি থাকে তাহলে আমরা এখন দেখি, এখানে আমরা বলতেছি যে ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল অ্যাভাব ওয়াটার টেবিল, এখানে আছে 16। তাহলে ওয়াটার টেবিলটা তো এখানে আছে, তাহলে এর উপরে হচ্ছে 16। ওয়াটার টেবিলের নিচে অবভিয়াসলি আমাদের ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল হবে গামা স্যাচুরেটেড, এবং এখানে আমি এটা পরে বলতেছি যে স্যাচুরেটেড ছাড়া আমাদের যদি আমরা ইফেক্টিভ ইউনিট ওয়েট কনসিডার করি তাহলে এটা হবে গামা সাবমার্সড। তাহলে টোটাল ইউনিট ওয়েট হচ্ছে গামা স্যাচুরেটেড, যেহেতু ওয়াটারের নিচে আছে। এখন আমি দেখি যে এই যে কিউ যে কথাটা আমরা বললাম যে এখানে কতটুকু স্ট্রেস হবে, তো কতটুকু স্ট্রেস হবে, এখানে হচ্ছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু 1800 ডিভাইডেড বাই 3/3। সো আর এখানে অরিজিনালি এই ডেপথে কত স্ট্রেস আমাদের ছিল, এটা যদি 16 হয়, 1.5 দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে ইট উড বি 24। তাহলে 24টা যদি বাদ দেই সেটা হচ্ছে নেট ইনক্রিজ, অর্থাৎ 176 কেপিএ এখানে নেট ইনক্রিজ হলো দি প্রেসার। এখন আমি বলতেছি যে এই যে প্রেসারটা, এই প্রেসারটা যেখানে গিয়ে এর 10% হবে, অর্থাৎ 17.6 হবে, সেই পর্যন্ত আমাদের বোরিংটা করতে হবে। সো বোরিং যখন করতে হবে, এই যে স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন, অর্থাৎ এই স্ট্রেসটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, দুইভাবে ডিস্ট্রিবিউট হতে পারে। দুইটা আমরা অ্যাসিউম করি, একটা হচ্ছে 1:2, আরেকটা অর্থাৎ 1 হরাইজন্টাল 2 ভার্টিক্যাল, এটা হচ্ছে একটা ডিস্ট্রিবিউশন। অথবা আমরা বলি 1:3 অথবা 3:1। 3:1 মানে হচ্ছে 3 ভার্টিক্যাল 1 হরাইজন্টাল। যদি আমাদের স্কোয়ার কিংবা সার্কুলার কিংবা এরকম রেক্টেঙ্গুলার ফুটিং হয়, ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু কনসিডার 3:1, 3 ভার্টিক্যাল 1 হরাইজন্টাল। আর যদি এটা স্টিফ ফুটিং হয় তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে কনসিডার করতে হবে 1:2, তার মানে 2 ভার্টিক্যাল 1 হরাইজন্টাল। তাহলে আমাকে বলতেছি যে মাটির নিচের থেকে বোরিং, এখান থেকে আমরা হিসাব করতেছি। হ্যাঁ, কিন্তু আলটিমেট বোরিং কিন্তু করতে হবে এখান থেকে, গ্রাউন্ড সার্ফেস থেকে। তার মানে 1.5 তারপর আমরা যোগ করে দিব।
ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন আপাতত এখান থেকে যদি বের করি, তাহলে বলতেছি এখানে নেট ইনক্রিজ ইন প্রেসার হচ্ছে 176, কনসিডারিং 3V 1H ডিস্ট্রিবিউশন, আমরা ধরে নেই যে এখান থেকে Z0 নিচে আমাদের এটা আছে, আমরা Z0 পর্যন্ত বোরিং করতে চাই, Z0, যে Z0 তে গিয়ে 10% হবে। তাহলে আমরা দেখি Z0 তে গিয়ে এটা ডাইমেনশনটা কত হবে, এটা যদি Z0 হয় তাহলে এইটুকু কত হবে, 1:3 যদি কনসিডার করি, তাহলে এটা হচ্ছে 0.33 Z0, গেট মাই পয়েন্ট। সো এটা যদি Z0 হয়, Z0 1/3 মানে হচ্ছে 0.33 Z0, তাহলে এইদিকে 0.33 Z0 হবে, ওই দিকেও 0.33 Z0 হবে, তাহলে এটা ডাইমেনশনটা কত হবে, ডাইমেনশনটা হবে 3 প্লাস 0.67 Z0, 0.33 0.33, আসলে তো 0.333, এই জন্য আমরা বলতেছি 0.67 Z0। তার মানে এই ডেপথে এরিয়াটা আমাদের হবে, যেহেতু এটা স্কোয়ার, এই এরিয়াটা হবে 3 + 0.7 Z0 ইন্টু 3 + 0.7 Z0। তাহলে টোটাল লোড আমাদের কত ছিল, এখানে ছিল 176 ছিল নেট প্রেসার, এটাকে যদি এরিয়া দিয়ে আমরা ভাগ করি 9 দিয়ে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল লোড। টোটাল লোডকে যদি এই এরিয়া দিয়ে ভাগ করি, তাহলে হবে স্ট্রেস অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট। এটা আমরা বলতেছি শুড বি ইকুয়াল টু 10% অফ দিস, তাহলে 10% অফ দিস মানে 17.6। এখন এখান থেকে যদি Z0টা আমরা কনসিডার করি, তাহলে ডিটারমিন করি, তাহলে আমরা ডিটারমিন করতে পারি Z0 ইকুয়াল টু 9.7 মিটার। সো দিস ইজ ওয়ান পয়েন্ট। আরেকটা পয়েন্ট বলতেছে যে আমাদের হচ্ছে যে এখানে যে নেট ইনক্রিজটা হচ্ছে, এই নেট ইনক্রিজ আমরা এমন একটা ডেপথ পর্যন্ত আমরা বোরিং এ যাব, যে ডেপথে গিয়ে আমাদের, খেয়াল করো, যে ডেপথে গিয়ে এই যে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেশারটা আছে, অর্থাৎ এর উপরে যে ওভারবার্ডেন প্রেশারটা আছে, এটার 5% যেন আমাদের ইনক্রিজ হয়, এবং ডিস্ট্রিবিউশন ওইরকমই আমরা ধরবো। তো আমরা এখন একটা অঙ্কটা করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। খেয়াল করো যে আমরা এখন ইফেক্টিভ ভার্টিক্যাল প্রেশারের ডায়াগ্রাম আঁকতেছি। তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের 0, এখানে ওয়াটার নাই, কোনো কিছুই নাই, কাজে এখানে হবে আমাদের কত, এখানে এই পয়েন্ট হবে 1.5 ইন্টু 16, তার মানে 24, এই পয়েন্টে হবে 2.5 ইন্টু 16, কারণ এখানে তো একই ইউনিট ওয়েট সেম, তাহলে এখানে হবে 40। এরপরে আমাদের কি আছে, এরপরে আমরা প্রেসার ডিস্ট্রিবিউশন ডায়াগ্রাম যখন আসবো, তখন এখানে কিন্তু সাবমার্জড ইউনিট ওয়েট কাজ করবে, ইফেক্টিভ প্রেসার আমরা কনসিডার করতেছি। তাহলে যে কোনো ডেপথ Z0 যদি আমরা জড়ি, তাহলে Z0 তে আমাদের প্রেসারটা কত হবে আমরা একটু দেখি। সো দ্যাট ইফেক্টিভ প্রেসার শুড বি ইকুয়াল টু 40 প্লাস 18 মাইনাস 9.81, 9.81 মানে হচ্ছে ওয়াটার ইউনিট ওয়েট ইন্টু Z0, তাহলে এটা হচ্ছে সমান হচ্ছে 40 প্লাস 8.19 Z0। তাহলে এখন আমরা বলতেছি এটা কিন্তু ইফেক্টিভ স্টেজ, তাহলে এটা 5% কত, 5% সমান হচ্ছে 0.05 ইন্টু দিস, এবং এখানে এই 5% সমান আমরা বলতেছি ইনক্রিজ ইন স্ট্রেস হবে এত। তাহলে ইনক্রিজ ইন স্ট্রেসটা কত ছিল, 176 ইন্টু 9, আগে যেটা বললাম, ডিভাইডেড বাই 3 প্লাস 0.67 Z0 ইন্টু 3.67 Z0। তার মানে আমরা এখানে Z0 সমান বলতে পারি দিস কোয়ান্টিটি, এবং এখানে Z0 সমান হচ্ছে 16.9। সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর জাজমেন্ট। তো তাহলে বুঝতে হচ্ছে যে আমি যখন এই বোরিংটা করব, তখন 9.7 মিটার থেকে 16.9 যে কোনো ডেপথ হতে পারে। সো আইদার আই কুড কনসিডার দিস ওয়ান। এখন ফিল্ডে গিয়ে যদি আমি দেখি যে না, এর উপর থেকে সয়েল একই ধরনের আছে, কাজে এই পর্যন্ত আমাদের যাওয়ার দরকার নাই, বাট মিনিমাম এই পর্যন্ত আমাদের যাইতে হবে 9.7, দেন আমরা বাকিটা উই হ্যাভ টু ইউজ আওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং জাজমেন্ট। Would you get my point? So this is the engineering way, যে মেথডে আমরা আসলে ডিটারমিন করতে পারি যে আমাদের এটা কত হবে, কি জানি বলে। এটা কিন্তু এক্সপ্রেশন হচ্ছে দিস, অনেক সময় এটা দেখে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো না, আমাদের বিএনবিসি তে এটার কথাই বলা আছে যে আমাদের ডেপথ অফ এক্সপ্রেশন শুড বি দিস। আমরা এখন আসি যে 3.6 এ কি আছে, সাউন্ডিং অ্যান্ড পেনিট্রেশন টেস্ট। এটা ইনফ্যাক্ট আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স ডিতেও আছে। সাউন্ড অ্যান্ড পেনিট্রেশন টেস্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে ফাউন্ডেশনটা যেখানে করব, তার সাবসয়েল অর্থাৎ তার আন্ডারলাইন সয়েলটার স্টিফনেস কি ধরনের আছে, তার স্ট্রেংথ কি ধরনের, সেটা আমরা বাই ইউজিং সার্টেন ইনডাইরেক্ট মেথড উই ডিটারমিন ইট। এটাকে নর্মালি আমরা বলতেছি ইট ইজ দি পেনিট্রেশন টেস্ট, অথবা এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি সাউন্ডিং মেথড। সো পেনিট্রেশন টেস্ট আসলে বেসিক্যালি কুড বি অফ টু টাইপস, আর সাউন্ডিং আরেকটা আছে ইনডাইরেক্ট মেথডে আমরা আসলে সয়েল লেয়ার ডিটারমিন করতে পারি।
সেটা আমরা সবাই হয়তো অনেকেই জানি, অনেকেই এটা আসলে ডিটেলস একটু আলাপ করার আছে। এটা এখানে এই ক্লাসে আমরা এটা হয়তো আলাপ করবো না, বাট আমি একটু হিন্টস দেবো। বাট পেনিট্রেশন টেস্ট সম্বন্ধে আমি একটু বলবো যে পেনিট্রেশন টেস্ট আমরা বেসিক্যালি দুই ধরনের। একটাকে আমরা বলি স্ট্যাটিক পেনিট্রেশন টেস্ট, আরেকটাকে আমরা বলি ডিনামিক পেনিট্রেশন টেস্ট। ডিনামিক পেনিট্রেশন টেস্ট মানে হচ্ছে যে আমরা টেস্ট থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে একটা সয়েলকে পেনিট্রেট করতে কত রেজিস্ট্যান্স লাগে, সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি পেনিট্রেশন ভ্যালু। তার মানে আমার যদি এখানে কোনো একটা সয়েল থাকে, সে আমি এখানে একটা বোরিং করলাম, সে দিস ইজ দি বোরিং ওভার দেয়ার, ইট ইজ গ্রাউন্ড সারফেস, আমি একটা বোরিং করলাম, হ্যাঁ। আমি এখানে এখানে যে সয়েলটা আছে এই সয়েলটা স্টিফনেস কিরকম, স্টিফনেস বাই ডেফিনেশন, স্টিফনেস আর কনসিস্টেন্সি বাই ডেফিনেশন আমরা বলতেছি যে ইট ইজ দি হোয়াট ইজ কল দি, এখানে যে সয়েলটা আছে তার স্ট্রেংথটা কি ধরনের, হাউ ইজ দি স্ট্রেংথ, আমাদের শেয়ার স্ট্রেংথ আমরা যেটা বলতেছি সেই শেয়ার স্ট্রেংথ এটা কি ধরনের আছে, এটা কি কম না বেশি, সেটা আমরা ডিটারমিন করি কিভাবে। আমাদের বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে যে ইফ উই ওয়ান্ট টু ড্রাইভ এ পেনিট্রোমিটার ওভার দেয়ার, পেনিট্রোমিটার হচ্ছে সাম সর্ট অফ হোয়াট ইজ কল দিস, পেনিট্রোমিটার কুড বি অফ মেনি টাইপস। একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ কোনো একটা জিনিস যদি আমরা এখানে ড্রাইভ করি, তাহলে যেটা সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি পেনিট্রেশন টেস্ট। অথবা এটাকে কোনো কোনও এখানে ড্রাইভ করতে পারি, তাহলে এগুলিকে আমরা বলতেছি পেনিট্রোমিটার। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো এই পেনিট্রোমিটারটা ড্রাইভ করার জন্য যদি আমাদের রেজিস্ট্যান্স বেশি লাগে, তাহলে আমি বলি এই সয়েলটা স্টিফ। যদি রেজিস্ট্যান্স কম লাগে, তাহলে আমি বলি যে না, এটা সয়েলটা হচ্ছে ভেরি সফট। ইট ইজ অবভিয়াস, ইটস দ্য কমন সেন্স। তাহলে এই যে জিনিসটা আমি ড্রাইভ করতেছি, এই ড্রাইভটা দুই ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে ইউজিং হ্যামার, ড্রপ করে করতে পারি, যেটাকে আমি বলি ডিনামিক পেনিট্রেশন টেস্ট। আর আরেকটা হতে পারে এটাকে পুশ করতে পারি, একটা স্ট্যাটিক লোড দিয়ে পুশ করতে পারি, তখন এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য স্ট্যাটিক কোন পেনিট্রেশন টেস্ট। তাহলে প্রথমেই হচ্ছে আমরা ডিনামিক পেনিট্রেশন টেস্টে যাই, যেটা হচ্ছে মোস্ট কমন ডিনামিক পেনিট্রেশন টেস্ট হচ্ছে আমাদের এসপিটি, স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট। সো স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট হোয়াট উই ইউজ টু ডু, একটা পেনিট্রোমিটার যেটার নাম হচ্ছে স্প্লিট স্পুন স্যাম্পলার, এটাকে আমরা ড্রাইভ করি ইনটু দি গ্রাউন্ড, এবং ড্রাইভ করি বাই ইউজিং এ স্পেসিফাইড হ্যামার যেটার ওয়েট হচ্ছে 140 পাউন্ড, এবং এটাকে ড্রপ করি ফ্রম এ হাইট অফ 30 ইঞ্চ। অথবা আমি যদি ইয়েতে বলি, সেটা হচ্ছে 73.5 কেজি হ্যামার, ওয়েটের হ্যামার, অথবা অনেকে বলে 65 কেজি ওয়েটের হ্যামার। এটাকে আমরা ড্রাইভ করি ফ্রম এ হাইট অফ 750 মিলিমিটার। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এখন একটা হ্যামার যদি এইটার উপর ড্রপ করি, এখন আমরা বলতেছি যে এটাকে 1 ফিট এটাকে পেনিট্রেট করার জন্য যে যত নাম্বার অফ ড্রপটা লাগে, সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি এসপিটি ভ্যালু। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তার মানে এটা যদি 50টা ড্রপ লাগে 1 ফিটের জন্য, আরেকটা সয়েলে যদি 5টা ড্রপ লাগে, তাহলে অবভিয়াসলি আমি বুঝতে পারতেছি যে এটা 50টা ড্রপ লাগবে, সেটা স্টিফার। আর যদি 5টা ড্রপ লাগে, অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ দি সফটওয়্যার ম্যাটেরিয়াল। সিমিলারলি আমাদের কোন পেনিট্রেশনেও তাই। কোন পেনিট্রেশন টেস্টের ভিতর আমাদের আম, আম, আহ, যেটা মোস্ট কমন, সেটাকে আমরা বলি ডিসিপি, ডাচ কোন পেনিট্রেশন টেস্ট, কিংবা সিপিটি বলি। এখন এখন আর ডাচ কোন বলি না, কারণ এটা ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ ডেভেলপড বাই ডাচ পিপল, সেই জন্য এটা আগের নাম ছিল ডাচ কোন পেনিট্রেশন টেস্ট। এখন আমরা জাস্ট বলি কোন পেনিট্রেশন টেস্ট। আবার এই এসপিটির পরিবর্তে আমরা আরেকটা টেস্ট করি কোন দিয়েই। এটাতে যেমন মেইনলি আমরা উই ড্রাইভ এ কোন, আর এখানে আমরা বলতেছি এসপিটিতে উই ড্রাইভ এ স্প্লিট স্মুথ স্যাম্পলার। দুইটার ভিতরে হচ্ছে এটা স্ট্যাটিক লোড দেই, এটাকে ডিনামিক লোড দেই। ডিনামিক লোড দিয়েও আর আমরা এরকম একটা কোনকে পেনিট্রেট করতে পারি ইনটু দি গ্রাউন্ড, এটাকে আমরা বলি ডিনামিক কোন পেনিট্রেশন টেস্ট। সো দেয়ার আর 3 টেস্ট। একটা হচ্ছে এসপিটি, স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট। আরেকটা হচ্ছে আমাদের কি জানি বলে ডিনামিক কোন পেনিট্রেশন টেস্ট। আরেকটা হচ্ছে কোন পেনিট্রেশন টেস্ট। সো বি কেয়ারফুল। সিপিটি যখন আমরা বলতেছি, তখন ইট ডাজ মিন ইট ইজ এ স্ট্যাটিক পেনিট্রেশন টেস্ট। আর ডিসিপিটি যখন আমরা বলতেছি, তখন হচ্ছে ডিনামিক কোন পেনিট্রেশন টেস্ট। আর এসপিটি যখন আমরা বলতেছি স্ট্যাটিক স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট, খেয়াল করে দেখেন আপনারা যে স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট এস পি টি, স্ট্যাটিক পেনিট্রেশন টেস্টেরও কিন্তু ইয়ে আছে, নোটেশন আছে এসপিটি।
কিন্তু এসপিটি কমনলি আমরা যেটা মিন করি সেটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট, নট স্ট্যাটিক পেনিট্রেশন টেস্ট। সো স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট ইজ এ ডিনামিক কোন পেনিট্রেশন টেস্ট। সো আমরা এখন ডিনামিক কোন পেনিট্রেশন টেস্ট সম্বন্ধে ডিসকাস করতেছি, যে আমরা যখন ডিনামিক কোন পেনিট্রেশন টেস্ট করব তখন আমরা যে ভ্যালুগুলি পাবো সেই ভ্যালুগুলিকে আমরা দেখি যে কি কি ভ্যালু আমরা আসলে পাইতে পারি। সো আমরা এখন এখানে দেয়ার আর ফিউ ফ্যাক্টস ওভার দেয়ার, এইগুলি আমাদের একটু জানা দরকার যে আমরা এসপিটি সম্বন্ধে ডিসকাস করতেছি। তাহলে এখানে যেমন বলা আছে যে আমাদের it was only as late as 1957 Gibbs and Hall suggested that sorry হ্যাঁ, সো এসপিটির হিস্ট্রিটা আমরা একটু দেখি। এসপিটির হিস্ট্রি কিন্তু লং বিফোর এটা এসপিটি টেস্টটা হয়, বাট তার জায়গায় এন্ড পেক ওনারা প্রথম এটাকে তার জায়গায় প্রথমে এটাকে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড একটা ফর্মে উনি নিয়ে আসেন। সো এবং এটা 1900 শতকের প্রথম দিকের, এটাই 1905 দিকে আমাদের কিন্তু 1957-এর পরে সবাই আসলে ফিল করলেন যে এসপিটির যে ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি সেই ভ্যালুটা আমাদের কারেকশন করার দরকার। কারণ অ্যাকর্ডিং টু দ্যাম যে আমরা এসপিটির যে হ্যামারটা ইউজ করতেছি, বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে হ্যামারটা ইউজ করে, এবং হ্যামার কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ আছে। আমি আসলে এই ক্লাসে এত ডিসকাস করতে পারতেছি না। দি রিজন ইজ দ্যাট এসপিটি ইটসেলফ, এটার জন্য হয়তো কয়েকটা ক্লাস আমাদের দরকার। বাট আমরা কোড প্রভিশনে আমরা যেগুলি আমাদের আছে শুধু সিলিয়েন্ট ফিচারগুলি আমরা এখানে আলাপ করতেছি। সো আমরা আগে বলতেছি যে নাম্বার অফ ড্রপস রিকোয়ার্ড টু পেনিট্রেট 1 feet অফ স্প্লিট স্পুন স্যাম্পলার ইনটু দি গ্রাউন্ড, এটাকে আমরা বলতেছি এসপিটি ভ্যালু। তার মানে আমাদের যদি 14টা ড্রপে আমাদের যদি 1 feet আমাদের করা হয় কি জেনারেলি পেনিট্রেট করে ইনটু দি গ্রাউন্ড, তাহলে ওইটাকে আমরা বলি ইট ইজ 14, এসপিটি ভ্যালু ইজ 14, অথবা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে এন ভ্যালু ইজ 14। এখানে একটা জিনিস সম্বন্ধে আমাদের একটু কেয়ারফুল, হ্যাঁ, আমরা যখন এসপিটিটা করি তখন কিন্তু আমরা একবারেই 1 ফিট ড্রাইভ করি না। সে দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সারফেস, এটা আমাদের হোল, এটা হোল আমরা তৈরি করলাম, এটা হোল, এখানে আমরা এখানে আমরা এসপিটি করবো, হ্যাঁ, এই পয়েন্টে আমরা এসপিটি করবো, হ্যাঁ। এখন এসপিটি যদি করি এটাকে আমরা ড্রাইভ করতেছি। এখন কেউ কেউ বলতেছে এরিয়া যদি 10 মিটার নিচে ড্রাইভ করি তাহলে যে আমাদের এসপিটির ভ্যালু হবে, আমরা যদি একই জিনিস অর্থাৎ এখানেও যদি আমাদের 14টা ব্লো লাগে আর 5 মিটারেও যদি 14টা ব্লো লাগে, অনেকেই বলতেছে ফর কনফাইনিং প্রেসার দিস মে নট বি সেম। সো একটা কারেকশন এখানে দরকার। আরেকটা যেটা বলতেছে যে হ্যামারটা যখন আমরা ড্রপ করতেছি দেয়ার আর ভেরিয়াস টাইপস অফ হ্যামার। কমন হ্যামার যেটা সেটা হচ্ছে ইট ইজ দি শেপ অফ দি ডোনাট, যে ডোনাটটা আমরা খাই বাজারে থেকে, যেহেতু এটা ডোনাটের শেপ, একটা মাঝখানে একটা হোল আছে, সো এটাকে আমরা বলি ডোনাট হ্যামার। এই ডোনাট হ্যামারটা আমরা বিভিন্ন ভাবে আসলে ফিল্ডে ইউজ করি। এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট এটার এনার্জি হওয়ার কথা যদি আমরা এফপিএস এ দেই তাহলে 140 আমাদের এটা হচ্ছে পাউন্ড, এবং এটা ড্রপ করতেছে ফ্রম এ হাইট অফ 2.5 ফিট। তাহলে আমাদের এনার্জি হওয়ার কথা কিন্তু এটা হচ্ছে 280 প্লাস 70, তাহলে 350 পাউন্ড ফিট আমাদের এনার্জি হওয়ার দরকার। কিন্তু এটা যখন উপর থেকে ড্রপ করে আমরা সাধারণত যেটা করি আমরা ট্রাইপয়েড ইউজ করি, এখানে পুলি ইউজ করি। বিকজ অফ দিস ফ্রিকশন অ্যান্ড অল দিস থিংস এই এনার্জিটা আমরা নাও পাইতে পারি, এবং ইন মোস্ট অফ দি কেসেস আমরা এনার্জি পাই না। রেদার পিপল আর সেইং যে আমরা এটার 60% এনার্জি পাই। You get my point? In most of the cases we will be getting the 60% এনার্জি, অর্থাৎ এখানে যখন ড্রপ করলো তখন এর 60% এনার্জি আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড খেয়াল করো। তার মানে এখন কিন্তু দেয়ার আর ইকুইপমেন্টস যে এখানে এনার্জি কতটুকু হয় এই এনার্জি ডাইরেক্ট সে মেজার করতে পারে। এখন আমরা যেহেতু বলতেছি ওয়ান ওয়ান এই ভ্যালুটা আমরা কখনো পাবো না, 60% হচ্ছে এটার নর্মালি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে 60% যদি স্ট্যান্ডার্ড ধরি, মনে করো যে এখানে আমাদের এসপিডি ভ্যালু হলো 18, তাহলে আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে 60% এনার্জির জন্য আমরা এটা পেলাম। তাহলে আমার যদি এনার্জিতে 70% হয় তাহলে অবভিয়াসলি সেখানে আমার যদি 18 ভ্যালুটা হয় তাহলে 60%-এর কম্পারিজনে এটা আসলে তখন বেশি হবে। সেই জন্য এটাকে আমরা আমাদের আমাদের মেশিনের এনার্জি ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড এনার্জি এটা রেশিও দিয়ে গুণ করি। গুণ করার পরে আমরা বলি
This is the SPT value, corrected SPT value. কিসের জন্য? এনার্জির জন্য এটা কারেক্টেড এসপিটি ভ্যালু। সিমিলারলি 1957-এ এই এনার্জির প্রসঙ্গটা প্রথম আসে। এখন আমার মনে করো যে এখানে হ্যামার আছে কি যেন বলে আমার এফিসিয়েন্সি আছে 45%। তার মানে আমি যে নাম্বার অফ ড্রপ দিচ্ছি 45% দিয়ে যদি দিই তাহলে নাম্বার অফ ড্রপস আমার বেশি লাগবে। আমি 18 যেটা লাগে সেটা হয়তো 25 লাগতেছে এখানে, কিংবা অন্য কিছু ভ্যালু লাগতেছে। সেই জন্য আমরা বলতেছি এটা স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কারেক্ট করব। ওই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, যে 18 ছিল আমার ভ্যালু, স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 0.6 দিয়ে আমরা ভাগ করলাম, আমারটা হচ্ছে কত, 0.45। তাহলে এখন আমি বলতে সরি, এখানে হচ্ছে 0.6, এখানে হচ্ছে 0.45। তাহলে তুমি দেখো যে এসপিটি ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে। তার মানে আমি যে ভ্যালুটা লোয়ার এনার্জি দিয়ে পাচ্ছি, 60% এনার্জি দিয়ে সে হায়ার এনার্জি ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি, 60% এনার্জি সেটা কম ভ্যালু আমাদের দেবে। খুবই হিসাবটা সোজা, যে আমি যদি এখানে আমাদের এনার্জিটা বেশি হয় তাহলে নাম্বার অফ ব্লোজ রিকোয়ার্ড উড বি লোয়ার, আর এনার্জিটা যদি কম হয় তাহলে নাম্বার অফ ব্লোজ রিকোয়ার্ড উড বি লোয়ার। এটাকে আমরা বলতেছি যে এটাকে আমরা 60%-এ আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতেছি। এটাকে আমরা নর্মালি বলতেছি এনার্জি কারেকশন। এখন আমরা বলি, এখানেও আমাদের কারো কারো একটু, আমি জানি না প্রিলিমিনারি স্টেজে অনেকের কনফিউশন হইতে পারে। আমরা নর্মালি যখন এসপিটি টেস্টটা করি 3বারে আমরা মনে করি যে প্রথমে আমরা স্প্লিট। হ্যালো মিস্টার বদি, Dr. Abedin, yeah, ওকে, ক্যান ইউ হিয়ার মি? I can hear you, but in between we lost your audio. No, because there is no electricity now. Oh, okay. That's the reason. But Okay. I think you can hear me, huh? Because Yeah, I can hear you, yeah. okay, Uh, okay. just a second, let me, No, it's okay because in my case, I have sufficient charge for my laptop. yeah, I have just switched on reactions for everyone. So if you can hear, can you just put thumbs up on your screen? Okay. Okay, there, everyone in here is hearing. Okay, Dr. Ghosh, you can, okay, Dr. Abedin, you can continue. Okay. This Yeah, is the problem. Usually it doesn't happen these days, but I don't know why it's happening today. okay. Okay. So this is the thing. What we used to do, we drive this sampler in 3 stages. Let me draw a phase diagram. So say this is the ground surface. So we are making a hole. We are placing the split spoon sampler over here. Usually split spoon sampler is taken to the bottom by using a drill rod. Eh? So maybe I skip something. So whenever we are making hole, even though I am drawing it, this is plain. Eh? In my drawing, it is very plain. But when we are going for actual thing, this bottom can be rough or something like this. So whenever you are placing this one, it may be inclined or some sort of what is called may not be truly vertical. And that's why what we used to do, এই স্যাম্পলারটাকে ইফেক্টিভলি রেস্ট করার জন্য প্রথম আমরা 6 ইঞ্চি ড্রাইভ করি, 6 ইঞ্চ, হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি 6 ইঞ্চ আমরা ড্রাইভ করি। ড্রাইভ করার পর আমরা ওটাকে কতটা ব্লো লাগলো সেটাকে কাউন্ট করি, এবং নর্মালি এই ফার্স্ট 6 ইঞ্চ হচ্ছে সিটিং এর জন্য, প্রপার সিটিং এর জন্য। মনে করি যে 5, এখানে আমাদের নাম্বার অফ ড্রপ রিকোয়ার্ড উড বি 5। দেন পরের 6 ইঞ্চ কিংবা 150 মিনিট বার আবার আমরা ড্রাইভ করি, তখন জন্য হয়তো এটাকে লাগলো আমাদের 7। তারপরে আবার আমরা 6 ইঞ্চ ড্রাইভ করি, তখন হয়তো এটাতে লাগলো 4। আমরা এখন এটাকে এসপিটি ভ্যালু বলবো যে লাস্ট দুইটা যে 6 ইঞ্চ আছে, অর্থাৎ এই যে 1 ফিট আমাদের আছে, সেটার জন্য নাম্বার অফ ড্রপস রিকোয়ার্ড যেটা, সেটাকে আমরা বলতেছি এসপিটি ভ্যালু। So first one we are not considering. This is disregarded. But in our case, this SPT value is 7 plus 4 is equal to 11. Could you get my point?
এবং এটা কত এনার্জির হ্যামার দিয়ে আমি পেলাম 11টা, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মনে করো যে এটা আমাদের এনার্জিটা, সে একটা এক্সাম্পল দিলাম, হ্যাঁ, আমাদের এনার্জি হচ্ছে 200, সরি, আমাদের এখানে 200 এনার্জি দিয়ে আমি এটা করলাম, হ্যাঁ, এটা 200 এনার্জি দিয়ে আমি করলাম। আরেকটা যদি আমি 100 এনার্জি দিয়ে করি, তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি এটাকে 1 ফিট ড্রাইভ করার জন্য আগে যেখানে 11টা ব্লো লাগতো, এখন হয়তো আরো বেশি ব্লো লাগবে। উই ডোন্ট নো কতটা লাগবে, হয়তো 22টাও লাগতে পারে, 20টাও লাগতে পারে। কাজেই এনার্জি ইজ এ ফ্যাক্টর ওভার দেয়ার। আবার মনে করো যে এখানে আমরা 200 দিয়ে না করে 200 দিয়ে করে 11টা পেলাম। যদি এটা 400 দিয়ে করতাম, তাহলে আমাদের কি হতো? 400 দিয়ে করলে অবভিয়াসলি নাম্বার অফ ড্রপস রিকোয়ার্ড উড বি লেস। এই জিনিসটাকে বলতেছে যে ইট ইজ এনার্জি কারেকশন। সো দিস ডেজ বিগ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে এনার্জির জন্য আমাদের এএসটিএম এর কিন্তু আহ, আহ, ইয়ে অনুযায়ী আমাদের এখন এনার্জির জন্য এই এনার্জি মিটারটা আসলে আমাদের পাওয়া যায়। কাজে আমরা প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যারা এটাকে প্র্যাকটিস করতেছি, আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট তাদের এইটা আসলে তাদের প্রকিউর করা উচিত, সো দ্যাট কত এনার্জি আমাদের হচ্ছে আমরা এটা যাতে কাউন্ট করতে পারি। সো এখানে যে স্টেটমেন্ট আমরা বলতেছিলাম যে 1957 এর আগে আমরা এখানে ফিল্ডে যে ভ্যালুটা পেতাম সেটাকে আমরা বলতাম ইট ইজ এন ভ্যালু, এবং 1957 এর আগে যত ফর্মুলা সেটা হচ্ছে ফিল্ড এন ভ্যালু দিয়ে এটা। তারপরে আমরা বলতেছি যে না, উই হ্যাভ টু গো ফর কারেকশন। সো ইনিশিয়ালি আমাদের আসলো যে আমাদের কারেকশন করতে হবে, যে আমাদের এই কারেকশনটা করতে হবে ফর এনার্জি। পরে যেটা আসলো যে উই হ্যাভ টু গো ফর কারেকশন ফর ডেপথ, যেটাকে আমরা বলতেছি ওভারবার্ডেন কারেকশন। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো ওভারবার্ডেন কারেকশন মানে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে একটা এসপিটি ভ্যালু পেলাম আমরা 7 মিটার নিচে, সে 25, আরেকটা এসপিটি ভ্যালু আমরা পেলাম 15 মিটার নিচে 25। অ্যাকর্ডিং টু দ্যাম দুইটা আসলে সমান না, কারণ দুইটার কনফাইনিং প্রেসার ইজ ডিফারেন্ট। এই জন্যই তারা আরেকটা কারেকশন নিয়ে আসলো এখানে, সেটাকে আমরা বলতেছি ওভারবার্ডেন কারেকশন। সো ইন দি প্রসেস আরো কিছু ফ্যাক্টর এখানে আসলো। কেউ বললো যে এটাকে কারেকশন করতে হবে বোরহোলের জন্য, কে বোরহোলের আমাদের উইডথের জন্য কারেকশন করতে হবে। নর্মালি আমরা 2 থেকে 4 ইঞ্চি বোরিং আমরা করি, তখন বলতেছে 10 ইঞ্চি যদি ডায়ামিটার অফ দি বোরিং হয়, তাহলে ওখানে যে এসপিটি ভ্যালু হবে একই ডেপথে 2 2 ইঞ্চি কিংবা 50 মিলিমিটার বোরিং এর জন্য একই নাও হইতে পারে। সেই জন্য তারা আবার বোর হোলের যে আমাদের ডায়ামিটার সেটার জন্য আমাদের কারেকশন প্রপোজ করতেছে। অ্যানাদার কারেকশন ইজ প্রপোজ যে এসপিটি স্প্লিট স্মুথ স্যাম্পলার যেটা আমরা ইউজ করলাম, ইফ ইট ইজ স্মুথ এনাফ, ইন দ্যাট কেস নাম্বার অফ ব্লোজ রিকোয়ার্ড অবভিয়াসলি উড বি লেস। আর আমাদের যদি এটা ইফ ইট ইজ রাফ, ইন দ্যাট কেস আমাদের নাম্বার অফ ড্রপস রিকোয়ার্ড উড বি হাই। সেই জন্য বলতেছে যে উই হ্যাভ অলসো কারেকশন, যেটাকে আমরা বলতেছি যে স্যাম্পলারের জন্য যে কারেকশন, সেই কারেকশনটা দিতে হবে। সো লট অফ কারেকশন এখানে আসলো, এবং ডিউরিং দি প্রসেস আমরা বলতেছি যে প্রথমেই আমাদের এসপিটি ভ্যালু যেটা ছিল, এসপিটি ভ্যালুটাকে সিম্পলি আমরা বলতাম এন ভ্যালু। এন ভ্যালু প্রথমে আমাদের এটা ছিল এন ভ্যালু, অথবা এটার নাম ছিল, পরে এটাকে সাবসিকুয়েন্টলি অনেকে বলে এন এসপিটি, আবার এটাকে অনেকে বলে এন এফ, এন ফিল্ড, অনেকে আবার এটাকে বলে এন এফ। তো এইগুলি হচ্ছে ফিল্ডে আর যে আমরা ডাটা পাচ্ছি সেইগুলি বিভিন্ন নামে দেওয়া আছে, বাট ইজ অল দি সেম। এসপিটি এন ভ্যালু বলতেছি, এসপিটি এন এসপিটি বলতেছি, এন ফিল্ড বলতেছি, সিম্পলি এন বলতেছি, এন এফ বলতেছি, অল আর দি সেম থিং। সেটা হচ্ছে সব হচ্ছে ফিল্ড এন ভ্যালু। ফিল্ড এন ভ্যালুকে যখন আমরা ওভারবার্ডেনের জন্য কারেকশন করি, অর্থাৎ ভার্টিক্যাল ইফেক্টিভ প্রেসারের জন্য যখন কারেক্ট করি, তখন সেটার নাম হচ্ছে ছিল N1। ছিল, আমি বলতেছি দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি N1, কারণ এটা 1 TSF এর এগেনস্টে এটাকে কারেকশন করা হয়। অর্থাৎ 1 TSF এর যে ভ্যালুটা এটাকে বলতেছে স্ট্যান্ডার্ড, এর উপরে হলেও আমাদের এটা থেকে কম কিংবা বেশি হইতে পারে, নিচে হলেও তাই হতে পারে। সেই জন্য ওই ভ্যালুটা ছিল N1 ছিল, আমি আবারও বলতেছি। আরেকটা ছিল এনসি কিংবা এন প্রাইম। এনসি এন্ড এন প্রাইম সম্বন্ধে বলতেছে যে আমরা যখন এসপিটি ফিল্ডে করব, ইফ দি এসপিটি ভ্যালু ইজ গ্রেটার দেন 15 and if the soil is silt and fine sand and if it is below water table, in that case বলতেছে যে এই যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুকে কারেক্ট করতে হবে, এবং কারেক্ট করে ওটাকে বলতেছে এনসি কিংবা এন প্রাইম। এগুলি সবই আগে ছিল। আরেকটা হচ্ছে আমাদের হ্যামারের জন্য যে এফিসিয়েন্সিটা, এটাকে বলতেছে যে 60% এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমাদের, ইট ইজ দি স্ট্যান্ডার্ড।
সেই জন্য ওইটা আমাদের হ্যামারের যে এফিসিয়েন্সি এটা করসপন্ডিং উই হ্যাভ টু কারেক্ট ইট, এন্ড এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি N60। এছাড়াও ইন সার্টেন কান্ট্রিজ যেমন কানাডা কিংবা অন্যান্য দেশে আছে 60 না, তারা বলতেছে 70% ইজ দি স্ট্যান্ডার্ড। সো ইন দ্যাট কেস তারা এটাকে বলতেছে N60 70। সো ডোন্ট বি কনফিউজ, দিস থিংস আমাদের আসবে। এটা হচ্ছে এন, এনএসপিটি, এন ফিল, এন এনএফ, N1, NC, N প্রাইম, N60, N70। বাট বর্তমানে যে তিনটা ভ্যালু আমাদের ভেরি কমন, এই তিনটা ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এইটা। এক নম্বর হচ্ছে আমাদের ফিল্ডের যে ভ্যালু, এটাকে এন ফিল্ড কিংবা এন এসপিটি বলি। এছাড়া আমরা বলি যে হোয়েন এভার উই কারেক্ট ইট ফর ফর হোয়াট ইজ কল এনার্জি, এন আমাদের বোরহোল ডায়া কিংবা আমাদের কি যেন বলে আহ, আমাদের স্যাম্পলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এইগুলির জন্য যখন এটাকে কারেক্ট করি তখন এটাকে আমরা বলি N60। এই N60 ভ্যালুটা আবার অনেকে বলে যে এটাকে আমাদের যখন কোনো এই ভ্যালুটা আমাদের যদি স্যান্ডি সয়েলে হয় তখন উই হ্যাভ টু কালেক্ট ইট ফর ওভারবার্ডেন প্রেসার, সেটাকে আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে N160। এটা এইভাবে আমরা লিখি, এইভাবে লিখি। তার মানে N60টা আমাদের করতে হবে সব ধরনের সয়েলেরই, আর N160 বলতেছে যে এটা করতে হবে ফর স্যান্ডি সয়েল অনলি, এবং দিস ভ্যালু উড বি ইউজ ইন সয়েল লিকুইফেকশন অনলি। এটা প্রথম হাইপোথিসিস ওয়াজ লাইক দিস, বাট রিসেন্টলি দেখা গেছে যে সবাই ইররেসপেক্টিভ অফ দি টাইপ অফ দি সয়েল তারা এটাকেও কারেক্ট করতেছে। আমাদের বিএনবিসি তে বলা আছে যে না, উই হ্যাভ টু কারেক্ট ইট ফর অল দি সয়েল, উই হ্যাভ টু কারেক্ট ইট ফর এনার্জি এবং আদার যেগুলো আমাদের আছে অ্যাসোসিয়েটেড। ওই ভ্যালুটা পাওয়ার পর আমরা এটাকে বলতেছি N60, এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের N160। অ্যাজ ফার উই আর কনসার্ন আমাদের এখানেই শেষ। আবার অনেকেই বলতেছে যে ফিল ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন 15 হয়, এই কারেকশন হওয়ার পরেও উই হ্যাভ টু কারেক্ট ইট বাই ইউজিং আনাদার ফর্মুলা, যেটাকে হচ্ছে এটা নর্মালি আমরা এখন ইউজ করা ডিসকারেজ করা হচ্ছে। সেই জন্য আমরা এটা এখানে ফর্মুলাটা আমাদের দেওয়া নাই। সো এই ফর্মুলাটা হচ্ছে আমরা জানি যে এন এর থেকে যদি বেশি হয় তাহলে আমরা ওটাকে 15 এর থেকে বেশি হয় তাহলে আমরা বলি 15 প্লাস N-15 ডিভাইডেড বাই সরি ডিভাইডেড বাই 2। তো এটাকে আমরা বলতেছি দিস ওয়ান, বাট উই নেভার ইউজ দিস ওয়ান নাও। বিএনবিসি বলতেছে আমরা ইউজ করব এন ভ্যালু কিংবা এটাকে বলবো N-SPT, আর আমরা অল সয়েলের জন্য যখন কারেক্ট করবো এটাকে বলতেছে N60, এবং শুধুমাত্র স্যান্ডি সয়েলের জন্য যখন কারেক্ট করবো উই কল ইট N160। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন থেকে আমরা এইগুলি আমরা এই পাবো। সো এখানে তুমি দেখো যে এখানে আমরা দেখতেছি ফর অল টাইপস অফ সয়েল N60 মানে হচ্ছে এনার্জি কারেকশন। Then we have CB, CB মানে borehole corrections. Then we have CS, CS হচ্ছে sampler correction. CR এটা হচ্ছে rod length correction, কত ডেপথ আমরা সেটার জন্য correction. And N ভ্যালু তো আমরা ফিল্ডে থেকে পেলাম ডিভাইডেড বাই 0.6, এটাকে আমরা বলতেছি N60। এখানে তোমার যেমন বলা আছে যে হ্যামার এফিসিয়েন্সি নর্মালি এটা ডেসিমেলে আমাদের ই করতে হবে। এটা টেবিল 6.6D.4 এ দেওয়া আছে, 0.45 থেকে 0.7 পর্যন্ত ভেরি করতে পারে। বোরহোল ডায়ামিটার কারেকশন এটাও দেওয়া আছে কোডে, 1 থেকে 1.15 হতে পারে। স্যাম্পলার কারেকশন আমাদের আছে 1 and 1.2 হতে পারে। রড লাইন কারেকশন হতে 0.75 থেকে 1 হতে পারে। এবং আমাদের সিআর যেটা সেটা আমরা বলতেছি ইট ইজ দি মেজার্ড এসপিটি ভ্যালু ইন দি ফিল্ড। সরি, সিআর হচ্ছে সিআর না, এটা হচ্ছে সিআর হচ্ছে কারেকশন ফর রড লেন্থ, এটা দুইবার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এন হচ্ছে আমাদের মেজার্ড এসপিটি ভ্যালু, এটা হবে এন, এন শুড বি ইকুয়াল টু মেজার্ড এসপিটি ভ্যালু ইন দি ফিল্ড। সো উই আর গেটিং N60 ওভার দেয়ার। Once we get N60 for sandy soil, BNBC recommend করতেছে যে we have to use a correction factor with N60। এটা হচ্ছে কারেকশন ফ্যাক্টর হচ্ছে 0.77 log of 2000 divided by sigma 0 prime. It should be equal to less than equal to 2. এটা যদি 2 এর থেকে বড় হয়, obviously in that case we have to use this value of 2. And N160 should be equal to Cn into N60. So এখানে okay, annotation. Okay, okay, okay. Okay. So these are the corrections we will be doing. আমরা বেসিক্যালি করব
যে একটা কারেকশন করব ফর ওভারবার্ডেন এন্ড অল আদার ফ্যাক্টরস, আর আরেকটা কারেকশন করব এটা ফর অল টাইপস অফ সয়েল, ক্লে হইতে পারে, স্যান্ড হইতে পারে, সবকিছুর জন্য। স্যান্ডি সয়েলের জন্য বলতেছি আমরা কারেকশন করতে হবে বাই ইউজিং দিস। হ্যাঁ, annotate the share content. Oh, okay. Okay. Next time I'll do it. Eh? This is the formula. The dilatancy correction. BNBC is suggesting, but usually these days this is not actually being used. Dilatancy correction. Some people says whenever we correct it for overburden, it is also taking care of this water level, because we are correcting it for effective overburden pressure. Could you get my point? So you could use this one. It depends on the what is called the formula. আমাদের যদি if it is before 1957, তখন আমাদের হয়তো এটা ওয়াটার টেবিলের জন্য কারেকশন করতে হবে। যদি এটা এর না হয়, তাহলে আমাদের এই কারেকশনটা ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড। নেক্সট টাইম আমরা আসবো, ইট ইজ দি সয়েল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট। ওয়ান অফ দি, সরি, আমি এখানে সিপিটিটা টেস্টটা এখানে আসলে ডিসকাস করি নাই বিকজ অফ টাইম কনস্ট্রেন্ট। সো সিপিটি আমরা হয়তো অন্য কোনো সময় এটাকে ডিসকাস করব। বাট এখানে আমরা এখন 3.4.7 যেটা আছে জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট, আমরা যখন জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটা তৈরি করব তখন এটা বি কেয়ারফুল। আমরা এটা করি না সবাই, কেন জানি আমরা ব্যবসায়িক পারপাস, কিন্তু ফর আদার রিজনস হোয়াট উই ইউজ টু ডু, আমরা একটা রিপোর্টের ভিতরে সবকিছু আমরা এখানে ফার্নিশ করি। বাট অ্যাজ ফার এজ আই এম কনসার্ন, অর অ্যাজ ফার এজ বিএনবিসি ইজ কনসার্ন, আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যে যখন সাবসার্ভিস ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আমরা করব, আমরা সাবসার্ভিস ইনভেস্টিগেশনটা কিভাবে করব, কোথায় করলাম, লোকেশন, সবকিছু আমরা ডিসক্রাইব করব। করার পরে সয়েলের প্রপার্টি গুলি কি সেগুলি সবগুলি আমরা ডিসকাস করলাম, কিংবা এগুলি রিপোর্ট করলাম, যে ল্যাবরেটরি টেস্টে কি রেজাল্ট পেলাম, ফিল্ড টেস্টে কি রেজাল্ট পেলাম, বোরহোল আমাদের এটা কি, সবকিছু আমরা এখানে রিপোর্ট করব। বাট আমরা যেন ফাউন্ডেশন ডিজাইনটা ওখানে না দেই। ফাউন্ডেশন ডিজাইন যদি আমাদের করতে হয়, তাহলে উই মাস্ট হ্যাভ এ সেপারেট কন্ট্রাক্ট, যে আমাদের ডিপেন্ডিং অন আওয়ার সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট উই কুড অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন দি ফাউন্ডেশন। ইট ইজ সামথিং লাইক যে মেডিসিনে যেরকম প্যাথোলজিক্যাল আমাদের যে এটা হয়, এক্স্যাক্টলি ইট ইজ দি সেম থিং। যে ব্লাড টেস্ট করে সে কিন্তু আমাদের এটা প্রেসক্রিপশন করে না। আমাদের এখানে আমরা এই কথাটা বলতে চাচ্ছি, দি রিজন ইজ দ্যাট যে আমরা সয়েল বোরিং, most of the cases professional engineers are not doing it, non-professional people are doing it, and by knowing, or I don't know, from gaze or from anything else, they are also calculating out this bearing capacity, skin friction, end bearing, and so many things. But these are not that easy. We have to use actually lot of engineering judgment over there. So এই জন্য আমরা বলতেছি, even if you use a single report for geotechnical design, it must have a separate section, and it should be signed by a competent geotechnical or foundation engineer. You get my point? আমার মনে হয় যে এই পয়েন্টটা আমাদের অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আমরা we are moving to, it is section 3.5, identification and classification and description of soil. আমরা কিন্তু identification and classification, description of the soil we have already done it. আমাদের ফার্স্ট লেকচারে পার্টিকেল সাইজ ক্লাসিফিকেশন কি হইতে পারে, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসিফিকেশন কিভাবে হইতে পারে, আইডেন্টিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন অফ অর্গানিক সয়েল কি, সেটা উই হ্যাভ অলরেডি ডান ইট। সো এইগুলি আমরা এখানে স্কিপ করতেছি। 3.5.5, identification and classification of expansive soil, we have already done it. Identification and classification of collapsible soil, we have already done it. Identification and classification of dispersive soil, we have already done it. Identification and classification of soft inorganic soil, we have also done it. Next, materials about this
এই particular classটা, because we are concentrating on geotechnical design, the material used in foundation, আমরা এটা নিয়ে এখানে আসলে ডিটেইলস ডিসকাশন আমরা করতেছি না। বাট অবভিয়াসলি কংক্রিট, স্টিল অ্যান্ড টিম্বার সম্বন্ধে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাদের তো নলেজ কিছুটা আছেই। এখানে কংক্রিটের ভিতর অনেক ডিফারেন্স হবে। আমরা যে স্লাম যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা হয়তো পাইলিং পাইলিং এর জন্য যেটা করি, পার্টিকুলারলি বোর্ড পাইলের জন্য যেটা করি, আর আমরা যে নর্মাল কংক্রিটের জন্য করি যেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। স্টিল আমরা যদি ইউজ করি, অবভিয়াসলি উই মাস্ট হ্যাভ এ ডিফারেন্ট স্টিল, পার্টিকুলারলি আমাদের করোশন যাতে না হয় সেটাই করতে হবে। টিম্বার, ইভেন দো ইট ইজ ইউজড অর সাজেস্টিং ইন দ্য বিএনবিসি, মনে রাখতে হবে যে টিম্বার পাইল কিংবা টিম্বার ফাউন্ডেশন নর্মালি আমরা যেটা করব, দ্যাট ইজ এ ভেরি ভেরি টেম্পোরারি মেজার। ফর পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার উই শুডন্ট অ্যাকচুয়ালি রিকমেন্ড দিস ওয়ান। আমরা যদি টেম্পোরারি কোনো কিছু হয়, ইন দ্যাট কেস উই কুড গো ফর ইট, বাট পার্মানেন্ট স্ট্রাকচারের জন্য উই শুড নট অ্যাকচুয়ালি রিকমেন্ড দি টিম্বার। সো দেন উই হ্যাভ দিস ওয়ান, 3.7 টাইপস অফ ফাউন্ডেশন। দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটা আমাদের আসলে ডিসকাস করতেই হবে। সো বেসিক্যালি a foundation can be classified into two groups. Number one, it is the shallow foundation, and number two, it is the deep foundation. So there are various criteria by which we could actually define the shallow and deep foundation, but this is not a very strict classification. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যেটা আমরা বললাম, যে আমি যাচ্ছি, সরি, পেজ, সরি, ওকে, ওকে। So say this is the ground surface over there. Can you see this one, Mr. Bodhi? Yes, Dr. Abedin, I can see Can it. you ask, ask the participants whether they could see it or not? Some Mm, people are complaining that they are not seeing this annotation things. second. So I have again switched on the reactions. Yeah, they can see it. Okay. So deep and shallow foundation, basic concept is that, say you are, this is a foundation over there, sorry. This is a footing foundation over there, sorry. Again. Say this is the ground surface, this is the footing, this is the footing over there. Whenever we go for basic definition of deep and shallow foundation, we have to always keep in mind it depends on the what is called the shear surface. Say this is the footing over there. Now, if the shear surface is emerging like this, say this is this, and it is emerging up to the ground surface, then we call it actually shallow foundation. Could you get my point? So shear surface is coming like this. So shear আমাদের মনে রাখতে হবে, স্লিপ যখন করবে তখন কিন্তু সে মিনিমাম যেখানে তার রেজিস্ট্যান্স, এই পাথে হচ্ছে তার মিনিমাম রেজিস্ট্যান্স। সো ইট ইজ ফেইলিং ওভার দেয়ার। Could you get my point? এখন আমরা আরেকটা ফাউন্ডেশন যদি অনেক ডেপথে করি, সে দিস ইজ এ ফাউন্ডেশন লাইক দিস, অনেক ডেপথে আমরা ফাউন্ডেশন করতেছি, ইউজুয়ালি পাইল ফাউন্ডেশন আমরা করি অনেক ডেপথে, দেন হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, আমাদের এখানে যে শেয়ার সারফেসটা আছে এইটা এই পর্যন্ত সে আসতে পারে না। কারণ হচ্ছে এইটা তার ইজি পাথ না। এইটার জন্য ইজি পাথ হচ্ছে যে এখানে সে সারফেসটা ডেভেলপ করবে, ঠিকই ডেভেলপ করার পরে সে এখানে আসার পর এখানে স্লিপ করবে। You get my point? এখানে স্লিপ করে সে হয়তো উপরে আসবে, কিংবা উপরে হয়তো নাও আসতে পারে, সে এখানে গিয়ে সে মার্চ করে যাবে। তার মানে শেয়ার সার্ভিসটা আমাদের উপর পর্যন্ত আসলে যাইতে পারছে না।
সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট এটাকে আমরা বলি ডিপ অ্যান্ড শ্যালো। যেখানে আমাদের শেয়ার সার্ফেসটা ডিপেই বেনিট হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ডিপ ফাউন্ডেশন, যেটা আমাদের শ্যালোতে হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি শ্যালো ফাউন্ডেশন। অবভিয়াসলি তোমরা সবাই বুঝতে পারতেছে আমরা যে এইটা কিন্তু লট অফ থিংস এর উপর ডিপেন্ড করবে, আমরা জেনারেলাইজ করতে পারি না। কোনো একটা সয়েল যদি স্টিফ হয় তাহলে হয়তো এরকম জেনারেলাইজ ফেলিউর সার্ফেস এখানে ডেভেলপ করবে। আর কোনো একটা সয়েল যদি এটা আমাদের লুজ হয় তাহলে মেবি যেখানে জেনারেলাইজ ফেলিউর সার্ফেস ডেভেলপ করবেই না। কাজে ইভেন দো ইট ইজ ফুটিং, ইভেন দো ইট ইজ র্যাপ, এটার বিহেভিয়ার কিন্তু আমাদের শেলো ফাউন্ডেশনের মতো নাও হইতে পারে। ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে যে ফেলিউর সার্ফেস শুড ইমার্জ অ্যাট দি গ্রাউন্ড সার্ফেস। এটা যদি গ্রাউন্ড সার্ফেসে না আসে তাহলে এটাকে নর্মালি আমরা বলবো ইট ইজ দি ডিপ ফাউন্ডেশন। সো কনসিডারিং এভরিথিং, people has so they are classifying it is like this. Usually, depending on depth at which it transfers the load, foundation can be classified as shallow foundation that transfer load to a shallower strata. Or rather we say the failure surface emerges to the ground surface. Usually আমাদের depth of foundation যদি width of the foundation এর থেকে কম হয় অথবা depth is less than 3 মিটার হয়, এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলি shallow foundation। আর এটা যেখানে মিট না করতেছে, if the foundation is transferring load to a deeper strata, we call it actually deep foundation. So there is another classification, even though it is not there in the what is called this our BNBC 2020, but there is a classification like this. Shallow foundation আমরা বলবো যে যখন depth of foundation is less than equal to 1, আর moderately deep আমরা বলবো যখন depth of foundation তার মানে DF by B 1 থেকে 5 এর ভিতর, আর DF by B যদি আমাদের greater than 5 হয়, অর্থাৎ depth of foundation যদি 5 times of the width of the foundation হয়, in that case we call it deep foundation. So আমরা এটা আসলে বিবেচনা করতে পারি, বাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ম্যাটার হচ্ছে যে আমাদের যেটা ফেইলিউর সার্ফেস যেটা আছে এটা ইমার্জ করতেছে না, ইমার্জ করতেছে কিনা টু দি গ্রাউন্ড সার্ফেস। ইফ ইট ইমার্জেস টু দি গ্রাউন্ড সার্ফেস উই কল ইট শ্যালো, ইফ ইট ডাজন্ট ইমার্জ তখন এটাকে আমরা বলি ডিপ ফাউন্ডেশন। সো দেখা গেছে যে ইউজুয়ালি যদি ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন আমাদের উইডথ অফ ফাউন্ডেশনের মাঝখানে কিংবা 3 মিটারের মধ্যে যদি করা হয় তাহলে সাধারণত এটা ইমার্জ করে এবং ওইটাকে আমরা বলি ইট ইজ দি শ্যালো ফাউন্ডেশন। আদারওয়াইজ we have a confusing thing in between 1 to 5, and whenever it is greater than 5 definitely its behavior would be deep foundation. Do you get my point? So about the type foundation, shallow and deep, আমাদের মনে হয় যে এর থেকে বলার কিছু নাই। এখন এখানে আমরা বলতেছি টাইপ অফ ফাউন্ডেশন। শ্যালো ফাউন্ডেশনের ভিতরে আমাদের থাকতে পারে ফুটিং, আমাদের র্যাফট কিংবা ম্যাট থাকতে পারে। ডিপ ফাউন্ডেশনের ভিতরে আমাদের থাকতে পারে ড্রিভেন পাইল, বোর্ড পাইল, আমাদের ড্রিল শ্যাফট। ড্রিল শ্যাফট কিংবা ড্রিল পেয়ার নর্মালি আমরা আমাদের সাবকন্টিনেন্টে কিংবা এই এরিয়াতে আমরা ইউজ করি দুইটা টার্ম। একটা হচ্ছে আমাদের পাইল ফাউন্ডেশনকে ডিপ ফাউন্ডেশনের মধ্যে ওয়ান অফ দি ডিপ ফাউন্ডেশন হচ্ছে পাইল ফাউন্ডেশন। আমাদের কিন্তু কেশন ফাউন্ডেশন আছে, পেয়ার ফাউন্ডেশন আছে, সবই ডিপ ফাউন্ডেশন। সো ওয়ান অফ দি ফাউন্ডেশন হচ্ছে আমাদের পাইল ফাউন্ডেশন। So pile foundation, we could drive the pile into the ground and we could also make a hole into the ground and cast the pile along with this reinforcement. We could place the reinforcement over there. ওইটাকে আমরা বলি বোর্ড পাইল অথবা কাস্ট-ইন-সিটু পাইল। এটা হচ্ছে আমাদের দেশে কমন। আমাদের দেশে আরেকটাই হচ্ছে যে whenever it is the diameter of the board pile is larger than what is called 600 millimeter, যখন আমাদের 2 ফিটের থেকে বড় হয় তখন এটাকে আমরা বলি ড্রিল শ্যাফট অথবা ড্রিল পেয়ার। সো ডোন্ট বি কনফিউজ, আমাদের একটা পেয়ার আছে ইট ইজ অফ সুপারস্ট্রাকচার, আরেকটা আমরা ড্রিল পেয়ার বলতেছি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সাবস্ট্রাকচার। whenever the board pile diameter is larger than আমাদের 600 মিলিমিটার তখন এটাকে বলবো ড্রিল পেয়ার অথবা ড্রিল শ্যাফট। আর আরেকটা আমাদের ফাউন্ডেশন আছে ইউজুয়ালি ব্রিজের জন্য আমরা ইউজ করি, সেটাকে আমরা বলি ইট ইজ দি কেশন ফাউন্ডেশন অথবা ওয়েল ফাউন্ডেশন। এইগুলি হয়তো আমরা সেপারেট কোনো কিছুতে ডিসকাস করতে পারি, বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ উই আর কনসার্ন আমরা মেইনলি কনসেন্ট্রেট করবো অন হোয়াট ইজ কল দিস পাইল ফাউন্ডেশন, বিকজ উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি লট অফ কনফিউশন অ্যাবাউট দি পাইল ফাউন্ডেশন। হয়তো শ্যালো ফাউন্ডেশনের মধ্যে দুই একটা পয়েন্ট আমরা ডিসকাস করতে পারি। People reported that we have actually a lot of confusion on these things and we have to discuss this
what is called pile foundation over there. আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমেরিকাতে কিংবা ওইসব রিজিয়নে সাধারণত পাইল ফাউন্ডেশন বলতে বোঝায় ড্রিভেন পাইল, আর বোর্ড পাইল তারা শব্দটা ইউজ করে না। এনি বোর্ড পাইল যে কোনো ডায়ামিটারে হোক না কেন, ইউজুয়ালি দে কল ইট ড্রিল পেয়ার। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তারা বলে পাইল অ্যান্ড ড্রিল পেয়ার। আর আমরাও বলতেছি ড্রিল পেয়ার যখন এই পাইলটার ডায়ামিটার হচ্ছে ইট ইজ মোর দেন 600 মিলিমিটার। এখন এই ড্রিল পেয়ার আমাদের এটা সেপারেট করার কারণটা হচ্ছে যে নর্মালি যখন আমরা পাইল ফাউন্ডেশন ইউজ করি উই ইউজ এ গ্রুপ পাইল। তিনটা মিনিমাম পাইল আমাদের বিএনবিসি বলতেছে উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যাটলিস্ট 3 পাইলস ইন এ গ্রুপ। বাট ইফ ইউ ইউজ এ ড্রিল পেয়ার তখন কিন্তু একটা পাইলের নিচে উই কুড গো ফর এ সিঙ্গেল পাইল ড্রিল পেয়ার ওভার দেয়ার। সো দ্যাট ইজ দি বেসিক ডিফারেন্স যে আমরা কেন এটাকে ড্রিল পাইল কিংবা এসে বলতেছি সেটা। আমরা এখন যাব শেলো ফাউন্ডেশনে। এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ বেয়ারিং প্রেসার। আমরা তো এগুলি ডিসকাস করলামই। ডাইমেনশনস অফ ফুটিং, থিকনেস অফ ফুটিং, ফুটিং ইন ফিল্ড সয়েল, minimum depth of foundation, scour, mass movement, foundation excavation, design consideration in wrap foundation, এইগুলি আমরা আসলে স্কিপ করতেছি এই লেকচারে। দেন জিওটেকনিক্যাল ডিজাইন অফ শেলো ফাউন্ডেশন, এটা হচ্ছে ডিজাইন লোড। নর্মালি আমরা বিএনবিসি এখন পর্যন্ত ফ্যাক্টরড লোড ওইভাবে আমরা ইউজ করি না, নর্মালি আনফ্যাক্টরড লোড ইউজ করি। বাট রিসেন্ট ট্রেন্ড হচ্ছে যে আমাদের বিএনবিসি যখন নেক্সট রিভিশনে যাবে অবভিয়াসলি আমাদের অন্য যেগুলি ডিজাইন মেথড যেগুলো আসতেছে লিমিটিং স্টেট ডিজাইন মেথড, সেইগুলিতে হয়তো আমাদের সেখানে ফ্যাক্টরড লোডে আমাদের যাইতে হবে। বাট আমাদের আনটিল নাও আমরা নর্মালি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে যে আমরা নর্মালি ইউজ করি আনফ্যাক্টরড লোড। তো এখানে সেটেলমেন্ট অফ ফাউন্ডেশন, geotechnical design of deep foundation, driven precast pile, application, material penetration, estimated pile length, better pile, এইগুলি আমরা ডিসকাস করতেছি না এখানে। আমরা যেটা ইউজ করব জিওটেকনিক্যাল ডিজাইন অফ ডিপ ফাউন্ডেশন, আলটিমেট জিওটেকনিক্যাল ক্যাপাসিটি অফ ড্রিভেন প্রিকাস্ট পাইল। আমরা দুইটারই আমরা আসলে বোর্ড পাইল অ্যান্ড ড্রিভেন পাইল দুইটারই আমরা আলটিমেট ক্যাপাসিটি আমরা ইউজ করব। মিস্টার বদি, ক্যান উই টেক অ্যাকচুয়ালি 5 minutes break now? Just to inform everyone that we are on a 5 minutes break right now. Dr. Abedin will be here in a couple of minutes. Okay, I am here, Mr. Budi. Okay, we can resume, Dr. Abedin. Okay, Yeah. okay. Okay. So now we are going for section 310, which is geotechnical design of deep foundations. So, so electricity has come. So the ultimate geotechnical capacity of driven precast pile. Right? Okay. So the basic concept of determining the ultimate geotechnical capacity is the same, particularly the analytical method. We have actually three methods. Number one, we could go for analytical method. We could go for pile load test. Also, we could use some empirical methods. There are three methods of determining the ultimate geotechnical capacity of any pile. It could be driven, it could be bored. So in that case, what we do, the ultimate capacity is usually designated by Q ultimate, and it consists of two parts. Number one, if our load is Q ultimate, this load would be taken by the skin of the what is called pile and also the end of the pile, and that's why it is written like this: the ultimate axial capacity Q ultimate is equal to QS plus QB. And in certain cases, this W is considered over here. W, the weight of the pile, is considered over here. The formula, it is, I think it is written as shell. So this is some sort of mandatory. But I think you have to use engineering judgment over there. The weight of the pile, what happens?
According to British classification, there are two types of pile foundation. So they usually write pile foundation something like this. They call it pile foundation, or sometimes they call it piled foundation. আমরা দুইটা টার্মকে সাধারণত এক হিসাবে নেই, কিন্তু ব্রিটিশ ইয়েতে বলতেছে যে পাইল ফাউন্ডেশন মানে হচ্ছে যে whenever your pile cap is not in contact with the ground, তখন সেটাকে আমরা বলি ইট ইজ দি পাইল ফাউন্ডেশন। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? মনে করি যে কোনো একটা রিভারে স্কার হচ্ছে, হ্যাঁ, আওয়ার পাইল ইজ লাইক দিস। এখানে মনে করি যে দিস ইজ আওয়ার পাইল ফাউন্ডেশন। সো দিস ইজ দি স্কাওয়ার ডেপথ লাইক দিস। দিস ইজ দ্য রিভার, রিভারের ভিতরে আছে সে দিস ইজ স্কাওয়ার ডেপথ লাইক দিস। এটা হচ্ছে আওয়ার স্কাওয়ার ডেপথ। আপ টু দিস আমি যদি এখানে খেয়াল করি, দেয়ার উইল বি পাইল ক্যাপ ওভার দেয়ার। এই যে পাইলটা, এটাকে অ্যাকর্ডিং টু ব্রিটিশ ক্লাসিফিকেশন তারা বলতেছে দিস ইজ পাইল ফাউন্ডেশন। whenever this ground surface is in contact with the pile cap, তখন সেটাকে বলতেছে তারা পাইলড ফাউন্ডেশন। সো এখানে যে আমাদের জেনারেল ওয়েট অফ দি পাইল, আমরা কিন্তু এটা ইনডিসক্রিমিনেটলি ইউজ করতে পারবো না। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে হোয়াট উই আর ডুইং ইনটু দি গ্রাউন্ড। আমাদের একটা সয়েল ছিল, সেই সয়েলের পরিবর্তে আমরা এখানে পাইলটাকে প্লেস করলাম। সো দেয়ার ইজ এ স্লাইট ডিফারেন্স ওভার দেয়ার। আমাদের কংক্রিট এবং সয়েলের ভিতর ওয়েটের পার্থক্য খুব বেশি নাই। সো সয়েল ওয়াজ দেয়ার অ্যান্ড উই রিপ্লেসড ইট বাই কংক্রিট। কাজে এর ফলে এক্সেসিভ কোনো লোড গ্রাউন্ড সারফেসে যাচ্ছে, এটাকে সিগনিফিকেন্ট কোনো লোড যাচ্ছে, এটা অ্যানালিটিক্যালি আসলে বলা যায় না। বাট আমরা এখানে যে ফর্মুলাটা ইউজ করতে, দিস ফর কমন ইউজ, মনে রাখতে হবে যে এরকম যদি স্কাওয়ার্ড কোনো পাইল হয়, হ্যাঁ, এখানে যদি স্কাওয়ার্ড কোনো পাইল হয় যে এরকম ডেপ পর্যন্ত আমাদের এক্সপোর্ট আছে, অবভিয়াসলি এই ওয়েটটুকু আমাদের কনসিডার করতে হবে ওভার হিয়ার। টু গেট মাই পয়েন্ট? কিন্তু একটা পাইল যদি আমাদের জাস্ট এরকম থাকে, সে লেট মি ডু ইট अगेन, একটা পাইল যদি জাস্ট আমাদের এরকম থাকে, সে উইথ দি গ্রাউন্ড সারফেস, সে দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সারফেস, এখানে হচ্ছে আমাদের পিয়ার ইজ কামিং ওভার হিয়ার, দিস ইজ দি পাইল ক্যাপ, দিস ইজ দি পাইল ক্যাপ, এন্ড এখানে আমাদের বটমে আছে পাইলস আর ওভার দেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দেয়ার ইজ নো স্কোপ যে আমরা ওয়েট অফ দি পাইলটা এখানে অ্যাড করবো। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো ওয়েট অফ দি পাইল কখন আমরা অ্যাড করব? কিংবা আমরা যদি লিকুইফেকশন হয়, হ্যাঁ, তখন আমরা ধরে নিই একটা সার্টেন ডেপথ পর্যন্ত ইট ইজ কমপ্লিটলি আনসাপোর্টেড অর সামথিং লাইক দিস। ইভেন দেন তখনও কিন্তু সয়েল সারাউন্ডিং এ থাকবে। সেই ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ এ লিটল কনফিউশন। আমরা ওখানে মনে করি যে ওয়েটটাকে কনসিডার করতেও পারি, নাও করতে পারি। বাট স্কাওয়ারের সময় মেবি উই হ্যাভ টু কনসিডার দি ওয়েট, কোন পর্যন্ত, যে পর্যন্ত ইজ এক্সপোজড। But whenever it is piled foundation, that is the pile cap is in contact with the ground, in that case আমাদের এটা ইউজ করার দরকার নাই। সো দিস ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন। আনফর্চুনেটলি আমাদের কোডের সাথে সাধারণত একটা কমেন্ট্রি থাকে সব কোডে, যেটা এই ডিটেলস গুলি আসলে আলাপ করা হয়। আনফর্চুনেটলি আমাদের এখানে কোডগুলির আমাদের যে করোলারি কিংবা আমাদের এটার সাথে যে এক্সপ্লেনেশন গুলো, এগুলি নাই। ডেফিনেটলি আমাদের ভবিষ্যতে যখন আসবে তখন এটা আসবে। হ্যাঁ, তো আমরা এখন বলতেছি যে ইউজুয়ালি উই কিপ এ ফ্যাক্টর অফ সেফটি। আমরা যখন ডিটারমিন করলাম ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে যখন এটাকে আমরা ভাগ করি, তখন আমরা এটাকে বলি ইট ইজ দি অ্যালাউবল লোড। এটা আলটিমেট এখানে লেখাটা ভুল আছে, এটা হবে ইট ইজ অ্যালাউবল লোড, কিউ অ্যালাউবল শুড বি ইকুয়াল টু কিউ আলটিমেট ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টর অফ সেফটি। এটা হবে ইট ইজ কিউ অ্যালাউবল। তো এখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি সম্বন্ধে আমাদের যেটা বলা আছে যে ইউজুয়ালি ফ্যাক্টর অফ সেফটি আমরা 2 এর থেকে 3 এই পর্যন্ত ব্যবহার করি ফ্যাক্টর অফ সেফটি। আমরা অনেক সময় সাজেস্ট করতেছে, বিএনবিসি আমাদের যেটা বলতেছে যে উই কুড ইউজ 2.5, এবং আরেকটা স্পেসে এটা বলা আছে যে whenever we will be performing pile load test, তখন আমাদের ফ্যাক্টর অফ সেফটি উই কিপ ইট 2। যদি পাইল লোড টেস্ট না করি, ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু ইউজ এ ফ্যাক্টর অফ সেফটি অফ 3। But sometimes we could also use the factor of safety of 2.5. সো এখানে যে জিনিসটা করতে হবে যে অ্যানালিটিক্যাল মেথডে আমাদের অনেক আমাদের ফর্মুলা আছে। হ্যাঁ,
একটা সিঙ্গেল ফর্মুলা ইউজ করে কখনো কিন্তু আমাদের এই অ্যানালিটিক্যাল মেথডে আসলে যাওয়া উচিত না। আমাদের বেশ কয়েকটা মেথড ইউজ করে আমাদের এগুলি আসলে করা উচিত। সো আমরা এখন দেখি যে স্পেসিফিক হই যে এখানে আহ, এই এই সম্বন্ধে আমাদের কি বলা আছে, ডিপ ফাউন্ডেশনের ফ্যাক্টর অফ সেফটি সম্বন্ধে কি বলা আছে। দেখো এখানে লট অফ থিংস আর কনসিডার, ইভেন 4 আমাদের ফ্যাক্টর অফ সেফটি হইতে পারে যখন এটা মনুমেন্টাল স্ট্রাকচার এবং ভেরি পুয়ার কোয়ালিটি কন্ট্রোল। বাট আমাদের পার্মানেন্ট স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি যেটা নর্মালি উই ডু, আমাদের হচ্ছে 2 এর থেকে 3 পর্যন্ত আমাদের ভেরি করবে। এখানে বিএনবিসি সো স্পেসিফিক, দে আর অ্যাকচুয়ালি ডিফাইনিং সার্টেন কন্ট্রোল। তারা বলতেছে গুড কন্ট্রোল, নর্মাল কন্ট্রোল, পুয়ার কন্ট্রোল এন্ড ভেরি পুয়ার কন্ট্রোল। ডিপেন্ডিং অন দ্যাট আমরা এটাকে 2 এর থেকে 3 পর্যন্ত আমরা বিয়ারিং ক্যাপাসিটি যাইতে পারি। কন্ট্রোলটা ডেসক্রাইব করা আছে এইভাবে যে আমাদের এই জিনিসগুলি আসলে কন্ট্রোলের ক্রাইটেরিয়া: সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন, রিভিউ অফ দি সয়েল রিপোর্ট, সুপারভিশন বাই এ কম্পিটেন্ট জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, লোড টেস্ট ডাটা, কোয়ালিফাইড কন্ট্রাক্টর, প্রপার কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট, মেনটেনিং প্রপার কনস্ট্রাকশন লগ, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। ইন দ্যাট কেস আমাদের কন্ট্রোল হচ্ছে ভেরি গুড কন্ট্রোল। সবগুলি যদি আমাদের ইয়েস হয় তাহলে ভেরি গুড কন্ট্রোল। এখানে দেখা গেছে যে এইগুলি উপরেগুলি ইয়েস, কিন্তু এখানে হচ্ছে নো। পোর প্রপার কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট আমাদের ছিল না, কিংবা মেনটেনিং প্রপার কনস্ট্রাকশন লগ এটাও আমাদের করা হয় নাই। সো আমরা বলি নর্মাল কন্ট্রোল। পুয়ার কন্ট্রোল আমরা বলতেছি উপরের চারটা আছে কিন্তু নিচের চারটা নাই, সো ভেরি পুয়ার কন্ট্রোল। আর এগুলি হচ্ছে যে আমাদের হয়তো সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন ঠিকভাবে করা আছে, রিভিউ অফ দ্য রিপোর্ট এটাও ঠিকভাবে করা আছে, বাকি কোনোটাই ঠিকভাবে করা নাই। ইন দ্যাট কেস উই কল ইট ভেরি পুয়ার কন্ট্রোল। সো উই কুড ইউজ দিস ওয়ান। অর আমাদের তিনটা এখানে অপশন আছে। একটা হচ্ছে যে এই কন্ট্রোলগুলি যদি চেক করি, এটা আমাদের 2 এর থেকে 3 পর্যন্ত আমাদের ভেরি করতেছে দেখা যাচ্ছে। বাট আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সবগুলি হয়তো আমরা এই কন্ট্রোলগুলিকে আমরা মেজার করতে পারবো না। সেই জন্য অ্যাটলিস্ট যদি লোড টেস্ট আমাদের করা হয়, লোড টেস্ট হচ্ছে ইট ইজ এ কনফার্মেটরি টেস্ট অফ পাইল লোড ক্যাপাসিটি। লোড টেস্টে হলো আসল যে কত আমাদের এই লোডটা আসলে এক্স্যাক্টলি নিতে পারে। সো এটা যদি আমাদের করা থাকে তাহলে উই কুড গো ফর এ ফ্যাক্টর অফ সেফটি অফ 2। আদারওয়াইজ in some cases we could go for 2.5, or some cases we could go for 3, আর at least আমার মনে হয় 2 to 3 methods যেটা আমাদের ফলো করা উচিত অ্যানালিটিক্যালি টু হ্যাভ দিস what is called this ultimate bearing capacity of pile foundation. সো এখানে আমরা যদি স্ট্যাটিক মেথড, যেটা আমাদের অ্যানালিটিক্যাল মেথড কিংবা ফর্মুলা দিয়ে যদি আমরা বেয়ারিং ক্যাপাসিটি আমরা ইউজ করি, তাহলে we have two components over there. One is for skin friction and another one for end bearing. Skin friction should be ASFS. A means is the area of skin friction area. FS হচ্ছে skin friction stress. এখানে again there is a mistake over there. এটা হবে আমাদের QB। QB সমান হচ্ছে AB into FB. তো এটা ফর্মুলাটা এটা না, এটা রিপিট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আমাদের QB is equal to AB into FB. সো এখানে এএস কে আমরা বলতেছি স্কিন ফ্রিকশন এরিয়া, আর স্কিন ফ্রিকশন রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এফএস, এবি হচ্ছে এন্ড বেয়ারিং এরিয়া, আর এফবি হচ্ছে এন্ড বেয়ারিং রেজিস্ট্যান্স। তো এন্ড বেয়ারিং রেজিস্ট্যান্স মধ্যে এগেইন যে আমরা এন্ড বেয়ারিং রেজিস্ট্যান্স যখন আমরা বের করব, তখন এক্স্যাক্টলি কি এন্ড বেয়ারিং এ আমরা করব, নাকি আমরা সয়েলের প্রপার্টিটা যেটা চিন্তা করবো একটা সার্টেন ডেপথ পর্যন্ত আমরা করব। কেউ কেউ বলতেছে 2B, কেউ বলে এটাকে 3B, কেউ বলে 5B। সো আমরা বিএনবিসি কে আমাদের ই করা আছে যে ইট ইজ আপ টু 2B, যে সয়েলের প্রপার্টি আছে সেটা দিয়ে আসলে এন্ড বেয়ারিং আমরা ডিটারমিন করব। তো আমরা এখানে দেখি যে আমাদের স্ক্রিন ফ্রিকশন এরিয়া, আমি আরেকটা ডায়াগ্রামে যাই তাহলে হয়তো আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। দিস দি ডায়াগ্রাম লাইক দিস। মনে করো যে এটা হচ্ছে আমাদের দিস দি ফাইল। এখন এটাকে যখন আমরা ড্রাইভ করতেছি তখন কি হচ্ছে, এটা রেজিস্ট করতেছে ফ্রম হিয়ার, এখান থেকে সারফেসে তাকে রেজিস্ট করবে। তার মানে এই পাইলটা যখন মুভ করতেছে তখন ইট ইজ স্লিপিং অন দ্যাট পার্টিকুলার সারফেস, তাহলে এখানে শিয়ার হচ্ছে। তার মানে এখানে যে স্ট্রেসটা ডেভেলপ করবে দ্যাট স্ট্রেস ইজ শিয়ার স্ট্রেস। সয়েল মেকানিক্স এর আমাদের মোর দেন 80% হচ্ছে, যদি আমি শিয়ার স্ট্রেন্থটা যদি বুঝি তাহলে আমাদের 80% প্রবলেম আসলে থাকার কথা না। আর এন্ড বিয়ারিং হচ্ছে সামথিং লাইক দিস, যে আমাদের সরি এখানে
এন্ড বিয়ারিংটা হচ্ছে যে এখানে যে পাইল ফাউন্ডেশনটা আমাদের আছে, সে দিস ইজ দি পাইল ফাউন্ডেশন ওভার দেয়ার, এখানে এন্ড উইল অলসো গিভ এ রেজিস্ট্যান্স, এটাকে আমরা বলতেছি এন্ড বিয়ারিং। তাহলে এন্ড বিয়ারিং স্ট্রেস এবি এফবি, এফবিটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রেস, এন্ড বিয়ারিং স্ট্রেস, আর এবি এরিয়া হচ্ছে এন্ড বিয়ারিং। তাহলে এটা যদি সার্কুলার পাইল হয়, অবভিয়াসলি এন্ডের এরিয়া কত হবে, পাই ডি স্কোয়ার বাই 4। এটা যদি স্কোয়ার পাইল হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের বি যদি আমাদের একটা সাইড হয়, তাহলে অবভিয়াসলি ইট উড বি ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার। এটা হচ্ছে এই এরিয়া, এন্ডের এরিয়া। তাহলে এবি হচ্ছে এরিয়া অফ দি এন্ড, আর এস হচ্ছে আমাদের এরিয়া অফ সারফেস। এটা যদি আমাদের একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পাইল হয়, এটা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল কিংবা সার্কুলার পাইল হয়, তাহলে সিলিন্ড্রিক সারফেসের এরিয়াটা কত হবে, সারফেসের এরিয়া হবে পেরিমেট্রিক এরিয়া ইন্টু লেন্থ অফ দি পাইল। তাহলে পেরিমেট্রিক এরিয়া হচ্ছে আমাদের পাই ডি, পাই ডি হচ্ছে পেরিমিটার, ইন্টু এল, এটা হচ্ছে আমাদের এএস। তাহলে এখানে যে ফর্মুলাটা আমাদের ছিল, সরি, ফর্মুলাটা ইজ লাইক দিস, ফর্মুলা ইজ লাইক দিস, it is like this, s is equal to, সরি আমি একটু একটু কারেকশন করার পরে এখানে আবার আসতেছি। ওকে, সো এস এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের যে সারফেসের এরিয়া, সেটা পাই ডি ইন্টু এল। আর যদি আমাদের স্কোয়ার পাইল হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি 4b, এটা হচ্ছে আমাদের পেরিমেট্রিক এরিয়া। আর এটা আমাদের ইন্টু এল, এটা হচ্ছে আমাদের পেরিমেট্রিক এরিয়া। আর এফ হচ্ছে আমাদের যে যে রেজিস্ট্যান্সটা আমাদের ডেভেলপ করতেছে, সেটা আমরা একটু দেখি। তাহলে এখানে আমাদের যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের সে পাইল ফাউন্ডেশন ইজ দিস, সরি সরি, এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড সারফেস, দিস ইজ দি পাইল ওভার দেয়ার। যখনই এই পাইলটা আমাদের লোডেড হচ্ছে, হ্যাঁ সরি, এই পাইলটা যখনই লোডেড হচ্ছে, এই পাইলটা যখনই আমাদের লোডেড হচ্ছে, তখন হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ওভার দেয়ার, সে উই আর অ্যাপ্লাইং এ লোড। এই লোডটাকে আমরা বলতেছি কিউ আলটিমেট। হ্যাঁ, কিউ আলটিমেট যদি এটা হয়, তাহলে এখানে বলতেছি যে এ যেটা রেজিস্ট করতেছে, এটা হচ্ছে আমাদের কিউ এস লোড, খেয়াল করো যে লোড, ইট ইজ কিউ কিউ এস। আর এখানে যেটা রেজিস্ট করতেছে, সেটা হচ্ছে কিউ বি। তাহলে আমরা বলতেছি যে কিউ আলটিমেট ইজ ইকুয়াল টু কিউ এস প্লাস কিউ বি, আর এটা সমান আমরা বলতেছি এস এফ এস, এস এফ এস। আর এটা সমান আমরা বলতেছি এ বি এফ বি, এফ বি। তাহলে এ আমাদের স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ইট ইজ দি সারফেস এরিয়া, এএসটা, এবিও ইজ দি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, এটা হচ্ছে এন্ড এরিয়া কত হবে। এখন এফএস হচ্ছে স্কিন ফিকশন, আর এবি হচ্ছে এন্ড বিয়ারিং। আমরা খেয়াল করি যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং when we are actually, when external load is coming over there, the pile will have a tendency to move in the downward direction. As a result of that, slippage will occur over here. You get my point? এটা এই সারফেসে ইট উইল স্লিপ। তাহলে যখনই স্লিপেজ হয়, এখানে যে স্ট্রেসটা ডেভেলপ করে সেটাকে আমরা বলি শিয়ার স্ট্রেস, এবং ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস যেটা হবে সেটাকে আমরা বলতেছি শিয়ার স্ট্রেন। তাহলে যখন আলটিমেট কন্ডিশনে সে ফেল করবে, তখন অবভিয়াসলি এই স্ট্রেন দিয়েই তো তাকে করতে হবে, রেজিস্ট করতে হবে। অর্থাৎ এখানে শিয়ার স্ট্রেস ডেভেলপ করবে, ম্যাক্সিমাম যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেন। এখন এখানে শিয়ার স্ট্রেসের ইকুয়েশনটা আমরা একটু দেখি, টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা ট্যান ফাই। জেনারেল লিখলাম, সবই কিন্তু ইফেক্টিভ। আমরা ওইভাবে আমরা বারবার এটা দিচ্ছি না, আমাদের বুঝতে হবে অল আর ইফেক্টিভ। সো দিস ইজ ট্যান ফাই। যখন এটা আমাদের আনড্রেন্ড অবস্থায় ফেল করবে, যেটা হচ্ছে আমাদের ক্লের জন্য আমাদের হইতে পারে, আনড্রেন্ড মানে পোর ওয়াটার প্যাটার্নটা বের হইতে পারতেছে না। আরেকটা হচ্ছে ড্রেন,
ড্রেন্ড হচ্ছে যখন ওয়াটারটা বেরোতে পারবে। স্যান্ডি সয়েলের জন্য ইট ইস ভেরি কমন যে এটা ড্রেন্ড হবে। ড্রেন যখনই হবে তখন এই সয়েলটার যেটা হবে, আমরা বলি যে এই যে আমাদের কোহেশন, যে এই ইন্টারসেপ্টটা তখন আর থাকবে না যদি ড্রেন্ড হয়। আর যদি আনড্রেন্ড হয় তখন আর এই ফাইটা থাকবে না। তার মানে আনড্রেন্ড হতে পারে কখনের জন্য, হতে পারে ক্লের জন্য হতে পারে। সো আনড্রেন্ড লাইক দিস, টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি। এবং এটা যেহেতু আনড্রেন্ড অবস্থা হয় আমরা বলি সি ইউ। তাহলে এটা শিয়ার স্ট্যান্ড যদি ক্লেই সয়েল হয় তাহলে হলো দিস। আর যদি আমাদের এটা স্যান্ডি সয়েল হয় তাহলে আমরা বলতেছি স্যান্ডি সয়েলের আরেকটা নাম হচ্ছে ইট ইজ কোহেশন লেস সয়েল। সো কোহেশন লেস সয়েল হলে দেয়ার ইজ নো কোহেশন, নিয়ে কোহেশন থাকলে দিস উড ইকুয়াল টু সিগমা টেন হয়। তাহলে আমাদের পাইল ফাউন্ডেশন যখন আমরা পড়বো দুইটা হেডিং এ পড়বো। একটা হচ্ছে ইট ইজ ফর কোহেসিভ সয়েল, এটা হচ্ছে ফর কোহেসিভ সয়েল, আর এটা হচ্ছে ফর কোহেশন লেস সয়েল। এবং আরেকটাকে আমরা পড়বো সি ফাই সয়েল। দুইটাই আছে, সিও আছে ফাইও আছে। অর্থাৎ আমরা সয়েল কিন্তু একটাকে বলতে পারি পিউরলি কোহেসিভ, পিউরলি কোহেশনলেস, এবং এটা হচ্ছে সি এন্ড ফাই। তার মানে ইট হ্যাজ গট বোথ দি প্যারামিটার, সি প্যারামিটারও আছে, ফাই প্যারামিটারও আমাদের আছে। সেই ক্ষেত্রে ওটাকে সি ফাই সয়েল বলবো। তো আমরা একটু লেটস সি যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দি ক্লেই সয়েল। ক্লেই সয়েলে তাহলে এখানে শিয়ার স্ট্রেংথ হচ্ছে সিইউ। হ্যাঁ, খেয়াল করো, শিয়ার স্ট্রেংথ হচ্ছে সিইউ। এখন বলতেছে ইনভেস্টিগেটররা বলতেছে যে ইয়েস, এটা যদি স্কিন ফ্রিকশন রেজিস্ট্যান্সটা নিতে হয়, এফ এর যদি হয়, তাহলে যেটা হওয়া উচিত এফ এর সমান হচ্ছে আমাদের এফ এস ইজ স্ট্রেস। সো এই স্ট্রেসটা হচ্ছে সিইউ। আর কিউ এর যখন বের করব তখন জাস্ট এটাকে এরিয়া দিয়ে আমরা গুণ করে দিব। বাট ইনভেস্টিগেটররা বলতেছে যে এখানে আমরা পাইল ফাউন্ডেশনটা যখন করতেছি অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি লট অফ ডিস্টারবেন্স ওভার দেয়ার। এই জন্যই যে শেয়ার স্ট্যান্ডটা এখানে আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে সেই শেয়ার স্ট্যান্ডটা এক্স্যাক্টলি সিইউ হইতে পারবে না। রেদার এটার সাথে আমাদের একটা ফ্যাক্টর যোগ করতে হবে, এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ আলফা। এটাকে অনেক সময় আমরা বলি অ্যাডহেশন ফ্যাক্টর, অনেক সময় বলি ডিস্টারবেন্স ফ্যাক্টর। টু গেট মাই পয়েন্ট, যে তাহলে এফএসটা সমান হচ্ছে স্কিন ফ্রিকশন হচ্ছে আলফা ইন্টু সিইউ। তাহলে এটা আলফাটা যদি আমরা পেয়ে যাই এবং সিইউটা যদি আমাদের জানা থাকে ল্যাবরেটরি টেস্টের থেকে, তাহলে কিউএসটা বের করা নো ডিফিকাল্টিস। আর এবি যেটা, এটা আমরা বলতেছি যে এই পাইলের এন্ডে যেটা হবে, আমরা একটু এটাকে ক্লিয়ার করি, তারপর আমরা একটু দেখি যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। মনে করো যে এখানে আমাদের পাইল আছে, এখন আমরা বলতেছি এন্ড কতটুকু লোড নিবে। এন্ডটা কিন্তু সিমিলার টু আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ফুটিং এর যে বেয়ারিং ক্যাপাসিটি, এটাও কিন্তু সামথিং লাইক দিস। এটার এরিয়া আছে এরকম, তাহলে ইমিডিয়েটলি বিনেথ দি ফুটিং এরকম হবে, এবং তারপরে একটা ফেলিউর সার্ফেস ডেভেলপ করবে। আনফরচুনেটলি এটা এই পর্যন্ত যাইতে পারবে না, এই পর্যন্ত গিয়ে এই হয়ে যাবে। তার মানে এটাকে আমরা ধাক্কা দিচ্ছি, কিন্তু এটার প্রতি ইয়েতে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ফেলিউর সার্ফেস ইজ ডেভেলপিং ওভার দেয়ার। এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট আমরা এটা বিয়ারিং ক্যাপাসিটি আমরা ডিটারমিন করতেছি ফ্রম পুটিং এর যেরকম ইয়ে আছে সেটা দিয়ে আমরা বের করতেছি। তার মানে এখানে আমাদের আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সমান যদি আমরা ইকুয়েশনটা লিখি, ইকুয়েশন সমান কত, সি এন সি, এবং তারপরে আছে হাফ বি গামা এন গামা, তারপরে আছে কিউ এন কিউ। এখন হাফ বি গামা এন গামা, সিএনসি যখন আমাদের এটা আমরা বলতেছি পিউরলি কোহেসিভ সয়েল, পিউরলি কোহেসিভ সয়েল হলে ফাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো। তাহলে ফাই যদি জিরো হয় তাহলে এখানে আমাদের এন গামা এন্ড এন কিউর যে ভ্যালুগুলি হবে যেগুলি ভেরি ভেরি ইনসিগনিফিক্যান্ট। সেই জন্য নর্মালি আমরা এখানে ওই পরের দুইটা টার্মকে আমরা ইগনোর করি ক্লেই সয়েলের জন্য। তাহলে ক্লেই সয়েলের জন্য আমরা বলতেছি যে স্ট্যান্ডটা ডেভেলপ করে সেটাকে অলওয়েজ আমরা বলি আন্ডারস্ট্যান্ড সিইউ। তাহলে এখানে দেখা গেছে যে আমাদের আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফর ক্লেই সয়েল উড বি ইকুয়াল টু সিইউ ইন্টু এনসি। এই যে এনসি এটা হচ্ছে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর ফর ডিপ ফাউন্ডেশন। এটা আসলে ভেরি করে, ইউজুয়ালি আমাদের শেলো ফাউন্ডেশনে যখন ফাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তখন এই এনসির ভ্যালুটা হচ্ছে 5.7।
অনেকে বলে 5.4, অনেকে বলে 5.5 or something like this. কিন্তু ডিপ ফাউন্ডেশন যখন হবে তখন এটার বেয়ারিং ক্যাপাসিটিটা ফ্যাক্টরটা হচ্ছে এটার থেকে বেশি। অ্যান্ড ইউজুয়ালি দেখা গেছে, ইউজুয়ালি এটা ফর্মুলা আছে, অন্য ফর্মুলা হইতে পারে, ইউজুয়ালি বলা আছে যে এটা ভ্যালু হবে 9। তাহলে এটা যদি 9 হয় তাহলে আমরা বলতেছি যে এর এন্ড বিয়ারিংটা হচ্ছে 9 CU। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে এটাকে যদি আমরা এরিয়া দিয়ে ভাগ করি, এবি দিয়ে যদি ভাগ করি গুণ করি, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কিউবিটা পাবো। এবি দিয়ে যদি করি তাহলে উইল বি গেটিং কিউবি ওভার হিয়ার। তাহলে দেখো আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি, এস ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের দুইটা জিনিস দরকার। একটা হচ্ছে আমাদের এস এর জন্য আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আলফা, আরেকটা হচ্ছে এস এর জন্য লাগবে আমাদের সিইউ। সিইউ সিইউটা বুঝতে হবে যে এই যে পাইল শ্যাফট আছে, এই পাইল শ্যাফটের এখান থেকে এই পর্যন্ত যে সিইউ আছে সবগুলির অ্যাভারেজ ভ্যালু। আমরা যদি এটাকে ইউনিফর্ম একটা সয়েল ধরে যদি করি, তাহলে আমি ধরে নেই যে এখানে সিইউ মনে করো যে আছে 200 kPa, হ্যাঁ, 200 kPa। তাহলে Abedin, I think he's having some issues with his electricity হচ্ছে today. আলফা ইন্টু But, সিইউ। Could you get my Abedin, point? you were disconnected for a while, I guess, because we couldn't hear you for at least 1 or 2 minutes. Is it? Yeah, yeah. Okay, let me check. Let me Can check. you go back 2 slides? I guess you were. I'll let you know where you were. Yeah, you were explaining something on this slide, in the next slide. Okay. Now can you Just hear 1 minute. Just go back 1 minute. Whatever you said in 1 minute. Okay, okay. I discuss it over here. Eh? Yeah. Okay. Okay. Now can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. And what's about the other people? Just a second. Yeah, if everyone can hear. Okay. Yeah, they can. Okay, 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 okay. So I was discussing about these two components. One is actually skin friction and the other one is end bearing. And I was discussing the phenomena how, sorry. Okay. Say this is the pile, this is the ground surface, pile is over here. এখন আমরা যেটা বলতেছি যে whenever we are applying load, এখন আমাদের মেকানিক্স এর প্রিন্সিপাল কি বলে যে একটা সিস্টেমের ভিতর এটা কখনই থাকবে আমাদের স্টেবল থাকবে কখন, তখন দেয়ার আর টু বেসিক প্রিন্সিপলস ওভার দেয়ার অর থ্রি। সামেশন অফ অল দি ভার্টিক্যাল ফোর্সেস শুড বি ইকুয়াল টু জিরো, সামেশন অফ অল দি হরাইজন্টাল ফোর্সেস শুড বি ইকুয়াল টু জিরো, এন্ড সামেশন অফ মুভমেন্ট অ্যাবাউট অ্যাবাউট সাম পয়েন্ট শুড বি ইকুয়াল টু জিরো। এখন এখানে উই আর অ্যাপ্লাইং ভার্টিক্যাল লোড, সো ইফ উই আর অ্যাপ্লাইং ভার্টিক্যাল লোড দেয়ার মাস্ট বি সাম ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্স। এটা যদি ডাউনওয়ার্ড ভার্টিক্যাল ফোর্স হয় দেয়ার মাস্ট বি সাম রেজিস্ট্যান্স আপওয়ার্ড লাইক দিস। তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি এই এটা আমাদের এই তার যে সাইডটা আছে পাইলের কিংবা আমাদের যে পেরিফেরাল সারফেস আছে, যখনই আমি পাইলটা এখানে লোড করব ইট উইল হ্যাভ এ টেন্ডেন্সি টু মুভ ইন দি ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন, এন্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট দেয়ার উইল বি শিয়ার। তাহলে এখানে যখন শেয়ার হয় তাহলে আমরা বলতেছি শেয়ারের বেসিক ইকুয়েশন হচ্ছে টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা, সরি, সি প্লাস সিগমা ট্যান ফাই। সিটা হচ্ছে ইট ইজ কোয়েশন এন্ড আমাদের ফাইটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। একটা সয়েলের যদি শুধুমাত্র কোয়েশন থাকে, ফ্রিকশন যদি না থাকে,
তাহলে এই সয়েলটাকে আমরা সাধারণত বলি পিওরলি কোহেসিভ সয়েল। সো ইন দ্যাট কেস অনলি সি ইজ দেয়ার, নো ফাই, তখন আমরা বলতেছি টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি, অর রেদার উই কুড সে টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি ইউ, সি অর সি ইউ। হ্যাঁ, আর যখন একটা আমাদের এটা হচ্ছে পিওরলি কোহেসিভ সয়েল, হ্যাঁ, if it is purely cohesionless soil then it doesn't have any cohesion. In that case আমাদের ইকুয়েশনটা হচ্ছে tau is equal to c plus it is sigma tan phi. আমরা এইটুকু শিওর যে এই সারফেসে দেয়ার শেয়ার, তাহলে শেয়ার যদি হয় স্যান্ডি সয়েলের জন্য এক ধরনের হবে, স্যান্ডি অর রেদার উই শুড সে ক্লেই সয়েল, পিওরলি কোহেসিভ, ইউজুয়ালি ক্লেই সয়েল হচ্ছে পিওরলি কোহেসিভ সয়েল, আর ইউজুয়ালি স্যান্ডি সয়েল হচ্ছে আমাদের কোহেশনলেস সয়েল। তাহলে আমাদের এখানে আমরা যে ফর্মুলাটা আছে সেটাকে অবলাইজ করার জন্য আমাদের দুইটা হেডিং এটা পড়তে হবে, একটা হচ্ছে ফর কোহেসিভ সয়েল আর একটা হচ্ছে ফর কোহেশনলেস সয়েল। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো আমাদের এখানে পড়তে হবে কোহেসিভ সয়েল ইউজুয়ালি ক্লে, ইউজুয়ালি ক্লে, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে আমাদের, ক্যান ইউ সি দিস থিংস রিটেন টেক্সট? সবাই দেখতে পাচ্ছি কিনা আমরা? So, তাহলে দেখা আমরা, যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। ওকে, ডক্টর আবেদিন। আমরা যেটা বলতেছি যে কোহেসিভ সয়েলের জন্য আমাদের এই শেয়ার এটা হচ্ছে টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি ইউ, আর আমাদের কোহেশন লেস সয়েলের জন্য টাউ ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ট্যান ফাই। খেয়াল করো সিগমাটা কি, সিগমা হচ্ছে যে ভার্টিক্যাল লোড অন দ্যাট পার্টিকুলার প্লেন। আমি এটা আসলে একটু পরে ডিসকাস করি, বাট আমি এই সিইউটা সম্বন্ধে প্রথম ডিসকাস করি। তার মানে এখানে যে এটা হবে আমাদের, দ্যাট উড বি ইকুয়াল টু, সরি সরি, নো আনডু, ওকে, আই থিঙ্ক দিস ইজ বেটার। হ্যাঁ, this is the load on the pile, and on the side there will be resistance. This is the resistance. তাহলে এটাই না আমরা বলতেছি যে whenever it is cohesive soil this would be equal to CU, হ্যাঁ, সি হচ্ছে it is the shear, এখানে স্লিপ করবে, স্লিপ যদি করে তাহলে this would be shear CU। এখন ইনভেস্টিগেটররা বলতেছে যে এখানে যখন এটা স্লিপ করবে, পাইলটা যখন আমরা ড্রাইভ করি কিংবা পাইলটা যখন আমরা কাস্ট করি ফর বোর্ড পাইল, there would be lot of disturbance over there. And as a result of that এখানে এক্স্যাক্টলি সিইউ ভ্যালুটা হবে না, বাট এখানে একটা ফ্যাক্টর দিয়ে এটাকে গুণ করতে হবে, দ্যাট উড বি ইকুয়াল টু আলফা সিইউ। এটাকে অনেক সময় আমরা বলি অ্যাডহেশন ফ্যাক্টর, অনেক সময় এটাকে বলি ডিস্টারবেন্স ফ্যাক্টর। তো তার মানে এই পাইল এবং সয়েলের ভিতর যেটা হচ্ছে, আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, এই কোহেশন যখন আমরা বলতেছি তখন কিন্তু এটা হচ্ছে ইট ইজ বিটুইন সয়েল এন্ড সয়েল, ফেলিউরটা সয়েল এন্ড সয়েলের ভিতর হবে। এখানে কিন্তু ফেলিউর ইজ নট অকারিং বিটুইন সয়েল এন্ড সয়েল, রাদার ফেলিউর ইজ অকারিং বিটুইন সয়েল এন্ড কংক্রিট অথবা স্টিল অথবা উড, অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালের সাথে সয়েলের। এই জন্য উই আর ইউজিং এ ফ্যাক্টর ওভার দেয়ার, এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি অ্যাডহেশন ফ্যাক্টর। তাহলে ইফ ইট ইজ আলফা ইন্টু সি ইউ, তাহলে অবভিয়াসলি এই পুরাটা এরিয়া ধরে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আলফা ইন্টু সি ইউ। তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে পাই ইন্টু ডি, এটা হচ্ছে এ ইন্টু এল, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের পাই ডি ইন্টু এল, ডি, ডি হচ্ছে ডায়ামিটার ইন্টু এল, হ্যাঁ, এল হচ্ছে লেন্থ অফ দি পাইপ। তো এটা যদি এরিয়া হয়, এই এরিয়া দিয়ে যদি আলফা সিইউ কে আমরা গুণ করি, তাহলে যেটা পাবো এটা পাবো আমরা কিউ এস, হ্যাঁ, এটা আমরা পাবো কিউ এস। সো ওয়ান্স উই গেট কিউ এস, তখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু ডিটারমিন দিস কিউ বি, এন্ড কতটুকু আসলে রেজিস্ট করতেছে সেটা আমাদের ডিটারমিন করতে হবে।
এটা বোঝার জন্য আমরা যেটা করতেছি, লেটস ড্র সামথিং লাইক দিস। এটা হচ্ছে আমাদের পাইল, সো রেজিস্ট্যান্স ইজ অলসো কামিং ফ্রম হিয়ার। আমরা বলতেছি যে এখান থেকে রেজিস্ট্যান্স উড বি, সরি, মিস্টার Bodhi, is there any function of this, what is called undo the things? Oh, this Now one, that I know of Dr. the, Abedin. this one, this one is Oh, undo. Yeah. Okay, okay, this one okay. is Yeah, it okay, did. Yeah. okay, okay, okay. So from the end, what is happening? We are applying load. So some of the load would be taken by the skin friction, some of the load will be taken by the end. So at the end, it is similar, like footing. ফুটিং এর বেলা আমাদের কি হচ্ছে, এখানে যে বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটা, আমরা এটার ফর্মুলা লিখতেছি কিউ আলটিমেট ইজ ইকুয়াল টু সি এন সি প্লাস হাফ বি গামা এন গামা প্লাস আমাদের কিউ এন কিউ। আমি একটু সংক্ষেপে যাই। আমাদের পরের দুইটা টার্ম যখন আমাদের ফাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো, এটা কখন হচ্ছে, সি ইউটা কখন হচ্ছে, যখন ফাই সমান জিরো। কারণ আমাদের ইকুয়েশনটা কি ছিল, টাউ ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা টেন হয়, হ্যাঁ, সি প্লাস সিগমা টেন হয়, এটা ছিল আমাদের ইকুয়েশন। সো যখন আমাদের এই ফাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো, তখন এই টার্মটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। ফাই যখন জিরো, তখন বোথ এন গামা এন্ড এন কিউ, এবং এছাড়াও আরেকটা ফ্যাক্টর আছে যে বি এর উইথ তো এখানে খুব কম। ফর দ্যাট রিজন পরের দুইটা টার্ম যে ভ্যালুটা আসবে, উই কুড ডিসরিগার্ড ইট, ভেরি স্মল ভ্যালু উড বি কামিং। সেই জন্য এন বিয়ারিংটা আমাদের আসবে অনলি সি এন সি। সো এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সি এন সি। এই সি এন সি যখন ফাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো, তখন শেলো ফুটিং এর জন্য দিস ইজ 5.7, ডিপ ফুটিং এর জন্য দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট ফর্মুলা, বাট কমনলি আমরা এখানে বলি যে এখানে সিএনসির যে ভ্যালুটা হবে সেটা হচ্ছে 9 CU। কাজে এটা ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তার মানে আমি যদি সিইউর ভ্যালুটা জানা থাকে, এন কতটুকু লোড নিতে পারবে, অর্থাৎ এ বি কতটুকু লোড নিতে পারবে, সেটা কিন্তু আমরা স্ট্রেট বলতে পারি যে দিস ইজ ইকুয়াল টু 9 CU। একটা সয়েলের আমাদের 100 KP আছে সিইউ ভ্যালু, আমি আনকনফাইন কিংবা আমি ইউ টেস্ট থেকে আমি পেলাম যে 100, সো এটার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হবে 900, আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হবে 900। 900 কি, এটা কিন্তু কেপিএ। সো এরিয়া দিয়ে যদি ভাগ করি, গুণ করি, তখন এটাকে আমরা লোড পাবো। অবভিয়াসলি এটার এরিয়া হচ্ছে পাই ডি স্কোয়ার বাই 4, হ্যাঁ, এটার এরিয়া হচ্ছে পাই ডি স্কোয়ার বাই 4। এটার যে ডায়ামিটার, এটাকে আমরা যদি ডি ধরি, তাহলে এটার এরিয়া হচ্ছে পাই ডি স্কোয়ার বাই 4। এই এরিয়া দিয়ে এটাকে যখন গুণ করবে, তখন অবভিয়াসলি উইল বি গেটিং দি এন্ড বিয়ারিং ওভার দেয়ার, হ্যাঁ। কাজে এখন আমরা দেখি যে আমরা এখানে কি পাচ্ছি, এটা একটু একটু আমরা দেখি। ওকে, এখানে আমরা দেখতেছি যে উই আর গেটিং কিউ এস ইজ ইকুয়াল টু আলফা ইন্টু সি ইন্টু এস। এই আলফার ভ্যালুটা আসলে যদি কোনো স্টিফ সয়েল হয়, ইন দ্যাট কেস whenever we are going to construct any found pile foundation, there will be lot of disturbance. সফট সয়েলে কখন যখন আমরা করতে চাই, খুব কম এফোর্টে একটা পাইল ড্রাইভ করতে পারবো। আমরা যখন স্টিফ সয়েলে করতে চাই, তখন বেশি ইয়েতে আমাদের কি জানি বলে অনেক এফোর্ট দরকার হবে। দ্যাট মিনস দেয়ার উইল বি লট অফ ডিস্টারবেন্স। এই জন্য আমরা যখন স্টিফ সয়েলে কোনো পাইল ড্রাইভ করতে চাই, তোমরা খেয়াল করে দেখো যে আশেপাশের ইয়ে কিন্তু এর মধ্যে কাঁপে, বিকজ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কনস্ট্রাক্ট ওভার দেয়ার। এখানে অনেক বেশি ডিস্টার্ব হয়। সেই জন্য আমাদের যখন এই এটা আমাদের সফটওয়্যার সয়েল হবে, তখন এই আলফার ভ্যালুটা হবে বেশি। যখন এটা স্টিফার সয়েল হবে, তখন আলফার ভ্যালু হচ্ছে কম। তো সাধারণত এই যে আলফার ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে কনসিডার করি, যে ক্লে সিইউ যদি 25 এর থেকে কম হয়, তাহলে আমরা আলফার ভ্যালু ধরি 1, আলফার ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু 0.5 ধরি কখন, যদি সিইউ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 70 হয়, তখন ধরি 5, এবং আলফা ইজ ইকুয়াল টু আমাদের যদি কি জানি বলে 25 থেকে 70 এর মাঝখানে থাকে, সো উই ইউজ দিস ফর্মুলা লাইক দিস। এটা কিন্তু আলফার বিভিন্ন চার্ট আছে, বিভিন্ন ভ্যালু আছে। সেই জন্য আমি বলতেছি, যখনই আমরা কোনো একটা পাইল ফাউন্ডেশনের ক্যাপাসিটি বের করতে যাব, উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যাকচুয়ালি সেভারাল ডিফারেন্ট ফর্মুলাস, এবং সেখান থেকে উই হ্যাভ টু ইউজ আওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং জাজমেন্ট যে এটা কত হইতে পারে। সো দিজ আর অ্যাকচুয়ালি রিটেন ওভার দেয়ার ইন হোয়াট ইজ কল দিস আওয়ার বিএনবিসি 2020। সো এন বিয়ারিং আমরা এইভাবে ডিটারমিন। আর এখন দেখি, আমরা যদি এটা কোয়েশনলেস সয়েল হয়, কিউসিভ সয়েলের বেলায় তো আমরা এটা করলামই,
যদি if it is cohesionless soil, then what is going to happen? তাহলে এটা আমাদের আছে কোহেসিভ সয়েলের জন্য। এখন যদি আমরা কোহেশনলেস সয়েলের জন্য যাই, তাহলে এফ এর সমান আমি বলতেছি যে দ্যাট মাস্ট বি ইকুয়াল টু সিগমা ট্যান ফাই। খেয়াল করে দেখো, দিস ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ট্যান ফাই। তার মানে আমি যদি এখানে এটা আঁকি, সে দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সারফেস, দিস ইজ আওয়ার পাইল, পাইল ইজ লাইক দিস। এখন আমি বলতেছি যে এটা এখানে শেয়ার হচ্ছে কোথায়? শেয়ার হচ্ছে এই সারফেস, হ্যাঁ, এই সারফেসে দেয়ার ইজ এ শেয়ার, এখানে এই সারফেসে দেয়ার ইজ এ শেয়ার। এখন এই শেয়ারটা এটা হচ্ছে কোহেশনলেস সয়েল। কোহেশনলেস সয়েলের ইকুয়েশনটা কি? কোহেশনলেস সয়েলের ইকুয়েশন হচ্ছে যে টাউ ইজ ইকুয়াল টু, আমরা এটা বলতেছি টাউ ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ট্যান ফাই। খেয়াল করে দেখো, সিগমা আমরা বলতেছি, কিন্তু সিগমা ট্যান ফাই মানে হচ্ছে এই প্লেনে শেয়ার আমরা করতেছি। তার মানে আমাদের সিগমাটা হবে এই নর্মাল। আমাদের মনে আছে কিনা যে আমরা সেকেন্ড লেকচারে আমরা আলাপ করতেছিলাম যে whenever there is any vertical pressure there must be induced lateral stresses। তার মানে এই পার্টিকুলার ডেপথে if there is a vertical pressure over there which is equal to sigma v, এবং এটা সমান আমরা লিখতে পারি গামা ইন্টু সে এইচ কিংবা গামা ইন্টু জেড। সো গামা ইন্টু জেড যদি এটার ভার্টিক্যাল প্রেশার হয়, দেয়ার মাস্ট বি ইন্ডিউসড ল্যাটারাল স্ট্রেসেস, এবং এটার পরিমাণ কত? কে ইন্টু গামা জেড। খেয়াল করুন, তার মানে আমরা যেটা দেখতেছি যে এই যে কে ইন্টু গামা জেড, এটার উপর এটা নির্ভর করবে। এখন এই কেটা কি? দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ কে: অ্যাক্টিভ কোএফিসিয়েন্ট অফ আর্থ প্রেশার এট রেস্ট, অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার এন্ড প্যাসিভ আর্থ প্রেশার। এন্ড অবভিয়াসলি এখানে এটা ডিপেন্ড করবে যে ল্যাটারালি এটা এক্সপ্যান্ড করবে না ল্যাটারালি কন্ট্রাক্ট করবে নাকি এট রেস্টে থাকবে। যখন বোর্ড পাইল হয় তখন দেখা যায় যে এখানে আসলে খুব একটা এক্সপানশন কন্ট্রাকশন কিছু হবে না, কিন্তু ড্রিভেন পাইল যখন হয় তখন অবভিয়াসলি এখানে সয়েলটার দেয়ার উইল বি কন্ট্রাকশন। So chance that there will be pressure is very close to passive pressure or something like this. কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে it doesn't happen. In that case আমরা এই ফর্মুলাটাকে আমরা এইভাবে মডিফাই করতেছি যে আমাদের ফর্মুলাটা এরকম ছিল সে, তাহলে এখানে বলতেছি যে কে ইন্টু সিগমা জেড, যেটা হলো গামা ডাব্লিউ ইন্টু ট্যান ফাই, এটা হচ্ছে এফএস। এই যে কে ইন্টু সিগমা ট্যান ফাই, এটাকে আমরা নর্মালি বলি বিটা। গেট মাই পয়েন্ট? এটা বিটা। কাজে আমি যদি ভার্টিক্যাল প্রেশার জানি তাহলে ওই পয়েন্টে স্কিন ফ্রিকশন আমি ডিটারমিন করতে পারি। এই জন্যই এই মেথডটাকে আমরা নর্মালি বলি বিটা মেথড। আর এন বিয়ারিং কি হবে? এন বিয়ারিং যেটা হবে সি এন সি প্লাস হাফ বি গামা এন গামা প্লাস কিউ এন কিউ। তাহলে ওই ক্ষেত্রে সি যেহেতু জিরো, এন সি আমাদের থাকবে না, আর হাফ বি গামা এন গামা এটাও বি এর উইড যেহেতু খুব কম সেই জন্য ওটার ভ্যালু কম হবে। কিন্তু এখানে যেটা হবে আমাদের আমাদের থার্ড যে টার্মটা আছে বিয়ারিং ক্যাপাসিটির, এটা হচ্ছে কি কিউ ইন্টু এন কিউ। কিউ হচ্ছে ওভারবার্ডেন প্রেশার, অর্থাৎ পাইলের ওই ডেপথে আমাদের ওভারবার্ডেন প্রেশার কত সেটা হচ্ছে দিস। এন কিউ হচ্ছে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর। এন্ড ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এই এন কিউর ভ্যালুটাও ইট ডিপেন্ডস অন দি অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন, এবং ডিপ ফাউন্ডেশনের জন্য এটা ডিফারেন্ট। তাহলে তুমি দেখো কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে আমি যদি অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন জানা থাকে, সে অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন ইজ 35, তাহলে আমরা এখানে বলতেছি যে আমাদের এই ভ্যালুটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড 70। Could you get my point? এটা হচ্ছে 40, তাহলে আমরা এখানে দেখবো যে এটা হচ্ছে আমাদের সামথিং লাইক 110 অথবা 120। এটা হচ্ছে 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, না এটা হচ্ছে 120। তাহলে ইন দ্যাট কেস দি ভ্যালু ইজ 120। আমরা এই ভ্যালুটা এখান থেকে নিব, এবং নেওয়ার পর অবভিয়াসলি উই কুড ডিটারমিন দিস স্কিন ফ্রিকশন ওভার দেয়ার। এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি বিটা মেথড। Could you get my point? এখানে একটা কথা আমি বলে নেই, আমরা কিন্তু স্যান্ডি সয়েলেও কিন্তু উই কুড গেট দিস অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন।
যদি নর্মালি কনসলিডেটেড সয়েল হয়, and if we perform drain test, in that case maybe we will be getting the angle of internal friction over there. In that case, beta method is also applicable to determine the skin friction of cohesive soil. তাহলে কোহেসিভ সয়েলের জন্য আলফা মেথড হইতে পারে, বিটা মেথড হইতে পারে, বাট কোহেশনলেস সয়েলের জন্য আমাদের হবে বিটা মেথড। এবং এন্ড বিয়ারিংটা যখন আমরা ডিটারমিন করব, এন্ড বিয়ারিংটা সললি তোমার মনে রাখতে হবে যে এটা আমাদের এখানে আমাদের এন্ডে কি আছে। হ্যাঁ, এন্ড বিয়ারিং হিসেবে আমরা বলতেছি যে এটা যদি এরকম হয়, গ্রাউন্ড সারফেস হয়, এবং এটা যদি আমাদের পাইল হয়, পাইল ইজ ওভার দেয়ার, তাহলে এন্ড বিয়ারিং ডিপেন্ড করবে যে এর নিচের সয়েলটা কি আছে। এখানে মনে করো যে কোহেশন লেস সয়েল আছে, এখানে কোহেসিভ সয়েল আছে। ইন দ্যাট কেস এন্ড বিয়ারিং সমান হচ্ছে 9 সিইউ। এখানে মনে করো যে কোহেসিভ সয়েল আছে, এখানে কোহেশন লেস আছে। কোহেশন লেস সয়েল হলে অবভিয়াসলি আমাদের হবে কিউ এন কিউ। কিউ মানে হচ্ছে এখানে ওভারবার্ডেন প্রেসার, এখান থেকে এই পর্যন্ত যে আমাদের ওভারবার্ডেন প্রেসারটা হবে সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ কিউ। তার মানে এই ডেপথে যেটা হবে সেটাকে আমরা বলতেছি কিউ। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে এটা হবে গামা ইন্টু এল। এখানে আরো কিছু ক্রিটিক্যাল ডেপথ ইত্যাদি ইত্যাদি কনসেপ্ট আছে, আমরা ওইটাতে আর যাচ্ছি না। ক্রিটিক্যাল ডেপথ কনসেপ্ট সম্বন্ধে আমি বলে নেই যে যদিও এটা আমাদের ইয়েতে আছে, ক্রিটিক্যাল ডেপথ কনসেপ্ট নিয়ে লট অফ কন্ট্রোভার্সি ইজ দেয়ার। সেই জন্য আমাদের ক্রিটিক্যাল ডেপথ কনসেপ্টে আসলে এন্ড বিয়ারিং বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বের না করাই আসলে আমাদের ভালো। এখানে তুমি দেখো এইগুলি আমাদের বলা আছে প্রিকাস্ট ইয়ে সম্বন্ধে। এখন আমাদের এখানে কোয়েশনলেস সয়েল ইউজিং, এখানে যেমন বিটার ভ্যালুটা কত হবে, ইট অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। এখানে বিএনপিসি কিছু স্পেসিফাই করে গেছে যে অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন হলে কত হবে। এখানে এন কিউর ভ্যালু কত হবে সেটাও বলা আছে, লুজ সয়েলের জন্য কত হলে, মিডিয়াম হলে কত হবে, ড্যান্স সয়েলের জন্য কত হবে। এছাড়াও আমাদের কিন্তু একটা চার্ট দেওয়া আছে, সেই চার্ট দেখে ওর এটা বের করতে পারো। এখানে তুমি দেখো, এখানে আমাদের কিছু ভেরিয়াস সয়েলের অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন এখানে দেওয়া আছে যে কোনটা কত হবে, কিংবা এর ভ্যালুটা কত হবে, অ্যাপ্রক্সিমেট এন কিউ ভ্যালু কত হবে এগেনস্ট অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন, এটা এখানে দেওয়া আছে। সো যখনই আমরা কোনো একটা প্রবলেম করব, খেয়াল রেখো যে ওয়েল নন আমাদের ইয়ে দিয়ে আমরা সব ওয়েল নন ইনভেস্টিগেটর সবাই, কিন্তু এখানে যদি আমরা খেয়াল করি যে আমাদের ইয়ে বলতেছে যে অ্যাঙ্গেল যদি 30 হয়, ডিবিআর বলতেছে আমাদের এন কিউ হবে ইট ইজ 155, আর আরেকজন বলতেছে ইজ ইকুয়ালি মানে ইফ নট মোর, তার জায়গায় বলতেছে 22.5। সো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার যে তুমি কোনটা ব্যবহার করতে যাচ্ছ, এটা ব্যবহার করতে যাচ্ছ না এটা ব্যবহার করতে যাচ্ছ। So maybe we have to take some average values. In that case, maybe this variance আছে যে এটা আছে চার্টটা আছে সেটা হচ্ছে মোর রিজনেবল, যেটা আমরা এখানে এনকিউ ভ্যালুর যে চার্টটা দেওয়া আছে। কাজে তুমি বুঝতে পারতেছো, এটা আমাদের সাজেস্ট করার কারণ হচ্ছে যে এটা ইন বিটুইন। আমি যদি এই চার্টটা দেখি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমি নাইদার উই আর মুভিং টু তার জায়গায়, নর উই আর মুভিং টু ডিবিআর, কিংবা মেয়ার হবেরও কিন্তু ভেরি হাই। মেয়ার হবে বলতেছে এই ভ্যালু ইজ 89, তার জায়গায় বলতেছে ইট ইজ 22.5। কাজে আমরা বলতেছি যে নো, উইল বি গোয়িং সাম অ্যাভারেজ থিং, সো ইট ইজ ওভার দেয়ার। টু গেট মাই পয়েন্ট? তো এইগুলি নিয়ে কিন্তু আমাদের লট অফ ক্রিটিক্যাল ডেপথ সম্বন্ধে আমি আগেই বললাম যে ক্রিটিক্যাল ডেপথ উই ফিনিশ ওভার দেয়ার। এখানে তোমার ক্রিটিক্যাল ডেপথ সম্বন্ধে একটা জিনিস বলা আছে, যে ক্রিটিক্যাল ডেপথ সম্বন্ধে বলা আছে যে আমরা যখন কোনো কি জানি বলে স্কিন ফ্রিকশন বের করতে যাচ্ছি, তখন আমরা টাও সমান এফ এস সমান আমরা বলতেছি যে কে এস ইন্টু 10 ডেল্টা সিগমা। হ্যাঁ, কে ইন্টু সরি কে 10 ডেল্টা ইন্টু ইন্টু সিগমা ভি, ইন্টু সিগমা ভি। সিগমা ভি হচ্ছে ভার্টিক্যাল প্রেসার। তার মানে আমি যদি কোথাও কোনো একটা পয়েন্টে আমি বের করতে চাই, তাহলে আমাদের ভার্টিক্যাল প্রেসারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন ক্রিটিক্যাল ডেপথ কনসেপ্ট বলতেছে যে ভার্টিক্যাল প্রেসারটা একটা ডেপথে যাওয়ার পরে সে আর ইনক্রিজ করবে না স্যান্ডি সয়েলের জন্য। খেয়াল রেখো, কাজে ক্রিটিক্যাল ডেপথটা যখন আমরা নিচ্ছি কোথাও, তখন কিন্তু স্যান্ডি সয়েলের উপর থেকে নিতে হবে, এখান থেকে কিন্তু নেওয়া যাবে না। এটা হচ্ছে আমাদের ক্লেই সয়েল, এটাতে কনসিডার করা যাবে না। এটা আমাদের স্যান্ডি সয়েল, এখানে কনসিডার করতে হবে। এখানে যেমন আমি যদি স্ক্রিন ফ্রিকশন বের করতে চাই, এখানে ক্লে সয়েল হচ্ছে, এখানে আমাদের আলফা মেথডে বের করতে হবে।
আর এখানে যখন আমরা বের করব স্কিন ফ্রিকশন, তখন কিন্তু বিটা মেথডে বের করতে হবে। আর এখানে আমরা যখন বলতেছি, এখানে কিন্তু এন্ডে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে সয়েলটা কি আছে। যদি স্যান্ড হয় তাহলে হবে Q&Q, আর যদি আমাদের ক্লে হয় তাহলে হবে 9CU। Could you get my point? সো এটা আমাদের বুঝতে হবে যে, বাট ক্রিটিক্যাল ডেপথ কনসেপ্ট আমরা বলতেছি ইউজুয়ালি ইট ইজ ডিসকারেজ দিস ডেজ। এখানে লুজ সয়েলের জন্য ক্রিটিক্যাল ডেপথ হচ্ছে 10, আমাদের ডেন্স সয়েলের জন্য হচ্ছে 20। সো এটা আমাদের জানা দরকার যে আমাদের লুজ সয়েল এবং ডেন্স সয়েলের ভিতর ক্রিটিক্যাল ডেপথ কিভাবে ভেরি করে। যদি যত ডেন্স হবে তত ক্রিটিক্যাল ডেপথ উইল বি হায়ার, যত আমাদের লুজ হবে সয়েলটা তত ক্রিটিক্যাল ডেপথ ইজ লোয়ার। বাট ক্রিটিক্যাল ডেপথ ইজ অনলি কামিং ফর, আমরা যেটা বলতেছি যে অনলি ফর ইট ইজ স্যান্ডি সয়েল। সো এখানে এই প্রিকাস্ট পাইল সম্বন্ধে কিছু বলা আছে, গ্রুপ পাইল সম্বন্ধে কিছু বলা আছে। এগুলি তোমরা যে কোনো টেক্সট বই আসলে দেখে নিও, আমি বেসিক কনসেপ্টটা এটা বললাম। আমরা এখন স্টেট মুভ করি, উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম। আমরা আসলে স্টেট মুভ করি টু 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 বোর্ড পাইল। হ্যাঁ, বোর্ড পাইল সম্বন্ধে আমাদের যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে, এটাও কিন্তু অ্যাগেন দেয়ার ইজ লট অফ কনফিউশন। ওই যে স্কিন ফিকশন আমরা ড্রিভেন পাইলে যেটা বের করি, বিএনপিসি বলা আছে এটা 2/3 কনসিডার করবো, এন্ড বিয়ারিং এর কনসিডার করবো 1/3। আবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড যেমন বলা আছে যে এন্ড বিয়ারিং 1/3 ঠিকই আছে, বাট আমাদের স্কিন ফিকশন এটা আমাদের রিডিউস করার দরকার নাই। আবার অনেকে বলতেছে এটাও 0.5, এটাও 0.5। সো আমার মনে হয় যে এটাকে তোমার বিভিন্ন ভাবে আসলে বিভিন্ন ফর্মুলা দিয়ে আমাদের চেক করতে হবে। আমরা যেটা করতেছি দ্যাট ইজ টু মাচ কনজারভেটিভ, এবং এখানে যদি একদম বেশি কনজারভেটিভ যদি হয়, ইন দ্যাট কেস মেবি যে আমাদের গ্লোবাল ফ্যাক্টর অফ সেফটি আমাদের একটু কম ধরতে হবে। এটা যদি ফ্যাক্টর অফ সেফটি আবার 3 ধরি, তুমি বুঝতে পারতেছো যে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি উইল বি মাচ মাচ লেস। তাহলে দিস আর দি থিং, বোট পাইল সম্বন্ধে আমাদের বলা আছে। ড্রিল শ্যাফট, ড্রিল শ্যাফট যেহেতু তার ফেনোমেনাটা ডিফারেন্ট, আমরা বলতেছি 60 মিলিমিটার বেশি হলে এটাকে আমরা ড্রিল শ্যাফট বলবো। এবং ড্রিল শ্যাফটের জন্য স্কিন ফিকশন এবং এন্ড বিয়ারিং এর জন্য আমাদের আলাদা কিছু ফর্মুলা দেওয়া আছে, এটা আমরা অ্যাপেন্ডিক্সে দেখতে পাবো। বাট এখানেও বোধহয় কিছু ফর্মুলা, যেমন আমাদের এখানেও কিন্তু এফ এর সমান হচ্ছে আলফা এসইউ কিংবা আলফা সিইউ, এটা হচ্ছে কোহেসিভ সয়েলের জন্য। একই কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের সেম। এখানে দেখো ড্রিল শ্যাফটের জন্য আমাদের আন্ডার শিয়ার স্ট্রেন্থ আর এটার সাথে আলফা ডিপেন্ড করবে। সো এখান থেকে আমরা দেখবো যে এখানে কিলো নিউটনে দেওয়া আছে, যেমন আমাদের যদি 100 kPa হয়, তাহলে আমরা বলতেছি যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা আমাদের ভ্যালু হচ্ছে 0.5, অ্যাডিশন ফ্যাক্টর আলফা হচ্ছে 0.5। সো ড্রিল শ্যাফটের জন্য উইল বি ইউজিং দিস চার্ট। হ্যাঁ, এখানে যেমন এফবি সমান আমাদের বলা আছে দিস, এসইউ মানে এটা হচ্ছে সিইউ। হ্যাঁ, সিইউ এন্ড এসইউ ইজ দি সেম, আন্ডার শিয়ার স্ট্রেন্থ। রিসেন্টলি যেহেতু বোর্ড পাইলে ফর্মুলা গুলো রিসেন্টলি আমাদের সিইউর পরিবর্তে আমরা এখন এসইউ ব্যবহার করা শুরু হচ্ছে। সো অ্যাগেইন এনসির ভ্যালু হচ্ছে 9 সিইউ আমরা বলতে পারি, অথবা টু বি প্রিসাইজ এটা 6 × 1 + 0.2 D/L/dB। এল হচ্ছে লেন্থ অফ দি পাইল, ডিবি হচ্ছে ইট ইজ ডায়ামিটার অফ দি বেস, পাইলের যে বেস সেটা ডায়ামিটার। সো ইসি এখানে এফবির জন্য বিভিন্ন ফর্মুলা দেওয়া আছে, এখানে আরো কিছু ফ্যাক্টর এখানে অ্যাড করা আছে। আমার মনে হয় যে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে এটা। So this is another formula of determining this beta, যে বিটা মেথডের বিটা। এখানে আমরা যেটা এফবি বলতেছি, এটা কেউ কেউ বলতেছে দেয়ার ইজ এ রেস্ট্রিকশন অফ দিস, কাজে বিএনবিসি এটাকে রিকমেন্ড করতেছে যে এফবি সমান 0.6 সিগমা আর ইন্টু এন। যদি এন ভ্যালু দিয়ে আমরা এটা করতে চাই, তাহলে দেয়ার উড বি রেস্ট্রিকশন, যে ইট ক্যানট বি 4500 kPa, এর চেয়ে বেশি আসলে হইতে পারবে না। অলসো ইট ইজ দেয়ার স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন ভ্যালু দিয়ে আমাদের ফর্মুলা দেওয়া আছে। এখানে অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে, মনে করি যে আমাদের কোনো একটা পাইল রেস্ট করতেছে, কিংবা ড্রিল শ্যাফট পার্টিকুলারলি, পাইল গ্রুপও আমাদের এখানে রেস্ট করতে পারে। মনে করো যে এখানে আমাদের গ্রাউন্ড সারফেস আছে, ইট ইজ রেস্টিং ওভার দেয়ার। হ্যাঁ,
এখন এটার যদি নিচে মনে করো যে এতটুকু স্টিপ সয়েল আছে কিন্তু এর নিচে আমাদের সফট সয়েল আছে, তখন কি হবে? তখন বেয়ারিং ক্যাপাসিটি কি এটার ধরবো নাকি এটা কনসিডার করতে হবে? ইয়েস, আমাদের কোড বলতেছে কনসিডার করতে হবে। ইন দ্যাট কেস ইকুইভ্যালেন্ট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এইচ বি আর ডিভাইডেড বাই 10 ইন্টু কিউ আপ। কিউ আপ মানে হচ্ছে আপার এখানের বেয়ারিং ক্যাপাসিটি কত, আর এই সয়েলের প্রপার্টি দিয়ে যেটা বেয়ারিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে কিউ এট লো, এটা এটা দিয়ে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট বেয়ারিং ক্যাপাসিটিটা কনসিডার করতে হবে। ইউজুয়ালি শেলো ডেপথে যদি সফট লেয়ার থাকে তাহলে বেয়ারিং ক্যাপাসিটি উড বি ট্রিমেন্ডাসলি রিডিউস। ওই যে আমরা কিউ এন কিউ যেটা বলতেছি সেই উড বি ট্রিমেন্ডাসলি রিডিউসড। এবং এটা কিন্তু স্ট্রং সয়েল ওভার উইক রক, এটার জন্য একই ফর্মুলা আমাদের। নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন ইজ অ্যানাদার ইস্যু। নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন আমরা যেন ইনডিসক্রিমিনেটলি না ইউজ করি। নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশনের জন্য কিন্তু কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে, যে ক্রাইটেরিয়া আমাদের ইয়েতে দেওয়া আছে, কি জানি বলে। আর এক্সপান্সিভ সয়েল, নর্মালি এক্সপান্সিভ সয়েল যেটা হচ্ছে আপার পোর্শন অফ দ্য পাইল, সেখানে এই সয়েলের এক্সপান্সিভনেসটা কাজ করে, লোয়ার পোর্শনে আমাদের এটা কাজ করে না। ফিল্ড টেস্ট আমাদের ইন্টিগ্রিটি টেস্ট আছে, অ্যাক্সিয়াল লোড টেস্ট আছে ফর কম্প্রেশন, ল্যাটারাল লোড, বিভিন্ন ফিল্ড টেস্ট আমাদের আছে। সেটা আমরা এখানে আসলে ডিসকাস করতে পারতেছি না বিকজ অফ টাইম কনস্ট্রেইন। এক্সকাভেশন যখন আমরা করব তখন আমাদের কি করতে হবে? অবভিয়াসলি উই হ্যাভ টু ডিজাইন সার্টেন প্রোটেকশন ওয়ার্ক অর রিটেনিং স্ট্রাকচার। নট অনলি দ্যাট, যখন আমরা এক্সকাভেশন করব উই হ্যাভ টু গো ফর ডি ওয়াটারিং অ্যাজ ওয়েল, অর্থাৎ পানিটা ওখান থেকে আমাদের করতে হবে, সেটা আমাদের করতে হবে। সো এখানে আমাদের অ্যাডজয়নিং বিল্ডিং যেগুলি আছে সেইগুলি স্টেবিলিটি সম্বন্ধে আমাদের আসলে এখানে কনসিডার করতে হবে। এই ক্লাসে আমরা ডিটেলস আসলে অত ডিসকাস করতে পারতেছি না। সো দিজ আর দি মেইন থিং আমাদের চ্যাপ্টারের ভিতর যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বিএনবিসি তে আমাদের যে আইটেমগুলি আমি এখানে দেখানো আছে সেটাই আছে। এছাড়া আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স কতগুলি আছে, অ্যাপেন্ডিক্সে ফাউন্ডেশন স্লোপ, দিস আইটেমস আর দেয়ার, মেশিন ফাউন্ডেশনস আর দেয়ার, জিও হ্যাজার্ড অ্যানালিসিস ফর বিল্ডিং, এটা তো আগেই আমাদের ছিল, সরি আমি আগেই ইয়েতে চলে গেছি অ্যাপেন্ডিক্স। যেমন অ্যাপেন্ডিক্স আমাদের সয়েল এক্সপ্লোরেশনে বিভিন্ন জিনিস ডেসক্রাইব করা আছে। আমরা যেটা বলতেছি আমার মনে হয় যে তোমরা যদি রিডিং পড়ো তাহলে সেখানে তোমরা এটা বুঝতে পারবা যে কি কোন বোরিং এ কিভাবে আমরা করতেছি। চয়েস অফ মেথড, কোন মেথড কখন আমরা করবো, কারেকশন এসপিটি রেডিও দেওয়া আছে ওখানে ডিটেলস। ডিনামিক পেনিট্রেশন সম্বন্ধে ওখানে বলা আছে আমাদের, দেয়ার শুড বি এনি প্রবলেম। মেথড অফ এক্সপ্লোরেশন এখানে আমাদের বলা আছে ডিতে। এফ তে আমাদের বলা আছে যে ইট ইজ কনস্ট্রাকশন অফ পাইল ফাউন্ডেশন, পাইল ফাউন্ডেশন আমরা কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করব, হ্যামার কিভাবে সিলেক্ট করব। আমাদের কিন্তু একটা টেবিল দেওয়া আছে, মনে রাখতে হবে যে একটা পাইল ড্রাইভ করতেছে কিন্তু পাইলটা ড্রাইভ হচ্ছে না। নট নেসেসারিলি যে হ্যামার আমাদের করলেই সেটা মানে পাইলটা ড্রাইভ করা যাবে। সেখানে আসলে লট অফ থিংস আর কামিং, রেজোনেন্স আমাদের এখানে একটা ফ্যাক্টর। সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট দেয়ার ইজ চার্ট ওভার দেয়ার, যে চার্টের থেকে আমরা সিলেকশন করব কি ধরনের পাইল হ্যামার হবে। এই যে তুমি দেখো এখানে আমাদের চার্ট দেওয়া আছে যে পাইল হ্যামার কোন ধরনের পাইলে কি হবে। এটা গাইডলাইন্স ফর সিলেকশন অফ পাইল হ্যামার ইন স্যান্ডি সয়েল। এটা আমরা এখানে ডাবল অ্যাক্টিং ব্যবহার করব, সিঙ্গেল অ্যাক্টিং ব্যবহার করবো, ডিজেল হ্যামার ব্যবহার করব না ভাইব্রেটরি হ্যামার ব্যবহার করব, সব এখানে আসলে আমাদের বলা আছে। সিমিলারলি ক্লেই সয়েলের জন্য কি ধরনের হ্যামার আছে সেটা আমাদের আসলে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, চার্ট আছে। তো এখানে অন্য ম্যানুয়ালে কি আছে সেগুলি সম্বন্ধে বলা আছে, টমলিনসনের মেথড সম্বন্ধে বলা আছে। আমার মনে হয় যে আমাদের খুব বেশি আর টাইম যেহেতু নাই, আমরা এখানে আসলে স্টপ করতে পারি। আমি শিওর যে লট অফ কোশ্চেন্স উইল বি কামিং। সরি যে উই কুডন্ট ডিসকাস ইট ভেরি ইলাবোরেটলি বিকজ অফ টাইম কনস্ট্যান্ট। ইচ অ্যান্ড এভরি আইটেম আই বিলিভ আমাদের যারা জিও টেকনিক্যাল নিয়ে প্র্যাকটিস করি তারা বিশ্বাস করবেন যে আমাদের প্রত্যেকটা আইটেমই আসলে এক একটা সেপারেট এরকম লেকচারে ডিসকাস করার স্কোপ আমাদের আছে। এই যে একটা লেকচারে এতগুলি জিনিস কভার করা ইট ইজ সো ভেরি ডিফিকাল্ট।
আমার মনে হয় the usual manner what Mr. Bodhi could actually Yeah, uh, you could present these questions and I could actually answer. Dr. Abedin, today there are a lot of questions. So I Yes, hope. lot of questions are becoming, I know, because this is So so important thing, কিন্তু আমাদের তো আসলে সময় নাই জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং yeah, প্রত্যেকটা আইটেম একটা করে ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাসে করতে হয়। আই এম অলসো নট কমফোর্টেবল এরকম হেসিটেট করাটা আমি খুব আসলে কমফোর্টেবল না। আমি অনেক ডেপথে যাইতে চাই, বাট আনফরচুনেটলি উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম। দ্যাট ইজ দ্য বিগ প্রবলেম। এবং আমি বিলিভ করি যে ভবিষ্যতে আইবি কিংবা রাজুক যাদের তরফ থেকে হোক না কেন, ইন্টারাক্টিভ একটা নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কম নিয়ে যদি আমরা করি, তাহলে ডেফিনেটলি দ্যাট উড বি এ ফ্রুটফুল আই থিঙ্ক ডিসকাশন। আদারওয়াইজ ইফ উই আর নট ডাইরেক্টলি ইন্টারেক্টিভ, এই জিনিসগুলি আমাদের বোঝাটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, ওকে, আমার মনে হয় উই yeah. কুড স্টার্ট। So I will start from the beginning, and I would like to like let everyone know that I don't think we will have time to go through 63 questions. So if your questions are unanswered, don't feel bad about it. I will just start from the beginning, from the start. Okay, Dr. Ghosh. Sorry, Dr. Abedin. I'm so প্লিজ, used to saying Dr. Ghosh that it just no no comes no, in. it's okay, 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 no problem. Yeah. Okay. No problem. And the other problem is that I'm not expert in this topic, so I cannot answer the questions. Usually, Dr. Ghosh's lecture, I will answer most of the questions because those things is right on in my alley. But this is No, things something, are uh, things are becoming so specialized, eh? yeah. Okay. Okay. Um, so, can drilled pier bearing capacity equation be considered for calculation of bearing capacity of small diameter board file? Eh? Can you repeat the question? Can drilled pier bearing capacity equation Oh, drilled no, pier no. bearing No, no, capacity no. equation? Answer is no. Huh? It is a bit Okay. different. Huh? It is a bit different. Depending on the stiffness, the formula is also different. আমি বলি, হ্যাঁ, শেয়ারের জিনিসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। শেয়ার হচ্ছে আমি যে লোড দিলাম, নট নেসেসারি সেই লোডে সে শেয়ার করবে। আমি অ্যাসিউম করতেছি যে শেয়ার করবে। সে যখন সাইডে শেয়ার করবে, তখন কিভাবে হবে? আমাদের বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে সাইডে যদি লোডটা নিতে পারে, তারপরে এন লোড নিবে, তাই না? ইট ইজ সামথিং লাইক দিস। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট হ্যাপেনিং লাইক দিস। ইট ইজ ইন্টারেক্টিভ। সাইডও কিছু লোড নিতেছে, এন্ডও কত লোড নিতেছে, এবং ইট ইজ স্টিল ইনডিটারমিনেট। সো এই জন্যই, যেহেতু দুইটা স্টিফনেস ডিফারেন্ট, সেই জন্য আমাদের বোর্ড পাইলে ফর্মুলাটা, সরি, ড্রিল শ্যাফটের ফর্মুলাটা বোর্ড পাইলে ইউজ করা উচিত না। Okay. If a building project, if in a building project, half portion is supported on pile raft হুম। and another half portion is supported on pile foundation, then what are the issues that we should consider during the design and construction period? It is definitely that it is a differential settlement. Differential settlement. And Okay. আমার ধারণা যে আমি যদি বুঝতে পারি, একদিকে পাইল র্যাপ্ট আর একদিকে পাইল ফাউন্ডেশন আছে, র্যাপ্ট ইজ নট দেয়ার। সো আমার মনে হয় যে একটা গ্রেড বিম আমাদের আসলে কানেক্ট করা উচিত। আমাদের এট দি টপ অফ দি পাইল ক্যাপ আমাদের একটা গ্রেড বিম আসলে ওখানে কানেক্ট করা উচিত। বাট স্টিল আমাদের হচ্ছে যে এটা ডিফারেন্সিয়াল সেটেলমেন্ট আমাদের চেক করা উচিত। হ্যাঁ, Okay. So voids are very, very small or large? Please confirm. হুইচ ওয়ান? Voids. Are they small or large? I don't know on what context. I also can. Voids are Yeah, that is. There's something that you were discussing at the beginning of the lecture. So that is what. okay. I couldn't remember, recollect. Okay, Okay, maybe we'll we move go on. for the next question. Yeah. What should be the load combination for foundation, flexure, punching, bearing, rotation, and overturning check? Which foundation? It is a pile foundation or any other foundation?
I have no idea again. For Something I that was, think for retaining structure we have to go or for all these checks. okay. If you go for retaining structure only, then you have to go for all these checks. Otherwise, in pile foundation or in the footing is not normal. Okay. Okay. So what is the difference between gross, net? মিস্টার বোধি আমি এদেরকে সবাইকে আমি আহ্বান করতেছি যে ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন ইউ কুড অ্যাকচুয়ালি গিভ মি এ কল যে যারই কোনো কনফিউশন থাকুক উই কুড অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস ওভার টেলিফোন উই কুড অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস, হ্যাঁ। যদি কারোর কোনো কনফিউশন থাকে আমি রিকোয়েস্ট করবো তারা যেন আমাকে কল করে, Okay. মানে আজকে ছাড়াও আর কি, অন্য যে কোনো টাইমে, হ্যাঁ। ওকে What is the difference between gross, net, ultimate, and allowable bearing capacity? I think ওকে that you went হ্যাঁ, over, right? আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস দিস থিংস, হ্যাঁ। Yeah, তবুও আমি I think বলি that. তবুও আমি বলি যে গ্রস মানে হচ্ছে, এটা আপনার বোঝার চেষ্টা করেন যে গ্রস হচ্ছে যে আমি বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফর্মুলা দিয়ে যে বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটা পেলাম সেটা হচ্ছে গ্রস, হ্যাঁ। তার মানে ওই লেভেলে ফাউন্ডেশন সয়েলটা, আমি যে লেভেলে ফাউন্ডেশনটাকে রেস্ট করাচ্ছি ওই লেভেলে সে এতটুকু ম্যাক্সিমাম লোড নিতে পারবে। এখন আমার তো ফাউন্ডেশনের ডেপথ যদি আমাদের সে 5 মিটার হয়, ইউনিট ওয়েট অফ দি সয়েল যদি 80 হয়, সরি আমাদের 16 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব হয়, 5 × 16 মানে 18 কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার লোড অলরেডি তার ওই লেভেলে আছে। এখন তাহলে টোটাল ক্যাপাসিটি যদি আমাদের সে 300 হয়, তাহলে 80 যেহেতু সে সয়েলের জন্যই হচ্ছে, বাকি যেটুকু নিতে পারবে সেটুকুকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি নেট। Okay. ওকে। আর অ্যালাউবল বলতেছি যে whenever উই ইউজ এ ফ্যাক্টর অফ সেফটি, তখন সেটাকে বলতেছি শেয়ারের বেলা এটাকে বলতেছি আমরা সেফ বেয়ারিং ক্যাপাসিটি, আর আমরা সেটেলমেন্টের জন্য আমরা বলতেছি সেটা হচ্ছে সেফ বেয়ারিং প্রেসার। সেফ বেয়ারিং প্রেসার এবং সেফ বেয়ারিং ক্যাপাসিটির ভিতর যেটা মিনিমাম সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যালাউবল বেয়ারিং ক্যাপাসিটি। বাট ইউজুয়ালি গ্রস আলটিমেট বেয়ারিং ক্যাপাসিটিকে যদি একটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি 2.5 কিংবা তার উপরে দিয়ে এটাকে ভাগ করি, তাহলে ওই সেটেলমেন্টের ক্রাইটেরিয়াটা চেক করার দরকার নাই। পার্টিকুলারলি whenever we will be using factor of safety is 3, it is not required to check the settlement criteria. Please. Yeah. What is the purpose of tension pile? ও টেনশন পাইল ইউজুয়ালি ফর ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন লাইনে আমরা যখন ই করি তখন অবভিয়াসলি বিকজ অফ দিস টেনশন অফ দিস ট্রান্সমিশন হোয়াট ইজ কল কেবল, একটা পোর্শনে আমাদের ওই লেগের ভিতর একটা সাইডে আমাদের টেনশন হবে পাইলে, আরেকটা সাইডে হবে কম্প্রেশন। Okay. ইট ইজ ফর ট্রান্সমিশন টাওয়ার অ্যান্ড অল সর্ট অফ থিং। যেখানে উইন্ড লোডও যদি বেশি হয় তাহলে আমাদের একদিকে আমাদের টেনশন হতে পারে, আরেকদিকে আমাদের আসলে কম্প্রেশন হতে পারে। সোজা কথা ল্যাটারাল লোড যদি Yeah. বেশি হয় ইন দ্যাট কেস ইট কুড হ্যাপেন, হ্যাঁ। So does S.Engs PRP have any plans to initiate exams, courses, geotechnical? Yeah, in the future. In future, right now we are starting with S.Engs accreditation, but we will have something. It's in discussion. We'll have something for geotechnical engineers, especially. So that will be in the future. And so now, please explain critical depth consideration for cohesionless and cohesive soil. ওকে ওকে Also, how to consider critical depth for হ্যাঁ rectangle or square pile, because BNBC only refers diameter, which means square circular pile. Yeah. So না ইউজুয়ালি রেক্টেঙ্গুলার পাইলস উই ডোন্ট ইউজ, হ্যাঁ। ইউজুয়ালি উই ডোন্ট ইউজ, আমরা আইদার স্কোয়ার পাইল অথবা সার্কুলার পাইল আমরা ব্যবহার করি। এটা সম্বন্ধে যে কথাটা বলা আছে যে স্যান্ডি সয়েল যদি হয় তাহলে আমাদের যে ইফেক্টিভ ভার্টিক্যাল প্রেসার সমান আছে গামা ইন্টু জেড, এটা একটা আনলিমিটেড পিরিয়ড পর্যন্ত এটাকে এক্সটেন্ড করে না। গামা ইন্টু জেড ইজ দি লিনিয়ার, হ্যাঁ। যদি জেড ইজ ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে হবে 0, আর যদি জেড ইজ ইকুয়াল টু যদি 50 হয় তাহলে আমাদের হবে 50 ইন্টু গামা। এই যে ট্রায়াঙ্গুলার ডিস্ট্রিবিউশনটা স্যান্ডের বেলায় বলতেছে যে বিকজ অফ আর্চিং ইফেক্ট। আর্চিং ইফেক্ট মানে ফ্রিকশন যখন থাকে, আমরা যেমন কোনো একটা ওয়ালের ভিতর যদি হোল করে ফেলি, ইভেন আমাদের ব্রিকের ওয়াল এর ভিতর একটা হোল করলাম, হ্যাঁ। একটা সার্টেন ডায়ামিটারে হোল করলে ওই উপরের ইটগুলি কিন্তু ই হয় না, মানে ওই
হোলটা কিন্তু থেকেই যায়, ওটা কিন্তু ভেঙে যায় না। এমন না যে ওই লোডের ফলে ওর নিচে তো আমাদের ফাঁকা, তাহলে হয়তো ভেঙে যাবে, এটা কিন্তু ভেঙে যায় না। এইটাই হয় বিকজ অফ আর্চিং। কারণ স্যান্ডের ভিতরে এরকম আর্চিং হতে পারে। এই আর্চিং ইফেক্টের জন্য আমরা বলতেছি স্যান্ডের ভিতর একটা ডেপথের পরে গিয়ে এটা আর আমাদের ভার্টিক্যাল প্রেশারটা ইনক্রিজ করে না। যেমন আমি বলি, আমাদের লুজ সয়েলের বেলা আছে 10 টাইমস ডায়ামিটার অফ দি পাইল। একটা পাইলের ডায়ামিটার যদি 0.5 মিটার হয় কিংবা 500 মিলিমিটার হয়, তাহলে 5 মিটার ডেপথের পরে গিয়ে ওইটা আর ইনক্রিজ করবে না ভার্টিক্যাল প্রেশার। তার মানে ওই যে সিগমা ভিটা যে আমি ফর্মুলাতে ইউজ করতেছি, ওটা 5 মিটারের পরে ইট উইল রিমেইন কনস্ট্যান্ট, ইট উইল নেভার লিনিয়ারলি ভেরি। বাট এটা ইট ইজ এ বিট, এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে আর কি। ক্রিটিক্যাল ডেপথ দিস ডেজ পিপল আর নট ইউজিং। হ্যাঁ, ওকে, নেক্সট। Okay. Yeah. How can we select depth of boring for pile foundation? ও, ডেপথ অফ বোরিং ফর পাইল ফাউন্ডেশন। ইউজুয়ালি ফর পাইল ফাউন্ডেশন আমরা যেটা আমরা বলি এসপিটি যদি আমরা করি, রিফিউজাল যে পন্থা হয়, সেই পন্থা আমরা আসলে নর্মালি এটাকে করি। কারণ আমাদেরকে পাইল ফাউন্ডেশন আমরা যে লেন্থেরই হোক, এটা তো একটা ফিক্সড না, যে কোনো লেন্থে আসলে যাইতে পারে। সো রিফিউজাল পন্থা আমরা নর্মালি এটা করি, আনলেস আমাদের যদি বেড রক উপরে যদি আমরা পাই, তাহলে বেড রক পর্যন্ত আমাদের যাইতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা এটা পাইল ফাউন্ডেশনের জন্য আপ টু রিফিউজাল মানে এসপিটি কনজিকিউটিভলি যদি আমরা এরকম 55 পার 6 ইঞ্চেস, এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ রিফিউজাল। সো রিফিউজাল পর্যন্ত আমাদের করা দরকার পাইল ফাউন্ডেশন হলে। Okay. So what is subgrade modulus and how can we calculate it? Modulus of subgrade reaction, it is a measure of stiffness. Usually, modulus of subgrade reaction we determine it from plate load test, অথবা আমাদের আরো কতগুলি স্পেশালাইজড টেস্ট আছে যেটা বোর হলে আমরা করতে পারি। হ্যাঁ, এটা আমাদের যেমন সাবগ্রেড মডুলাস আর ল্যাটারাল মডুলাস আমরা বোর হলে ডিটারমিন করি, সেখান থেকে ভার্টিক্যাল সাবগ্রেড মডুলাস এটা আমরা, ইটস এ মেজার অফ স্টিফনেস। সোজা কথা, যে কতটুকু স্টিফ সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য মডুলাস অফ সাবগ্রেড রিয়াকশন। Okay. When we drive a precast pile in soil, the surrounding soil gets compacted. Exactly. Second. Sometimes it could get compacted. If it is loose soil, it could get compacted. But if it is dense soil, then আমাদের সেটা তো আর compacted হতে পারবে না further. So He's saying that it gets compacted and stressed, but the stress gets relieved with time. That means that the capacity of pile reduces over time. So is it justified to consider a factor of safety of 2 for precast driven files? no. Factor of safety 2 আমাদের এটা যেটা বলতেছে যে স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল যদি হয়, yes we could use. আর যদি পাইল লোড টেস্ট করি তাহলে আমাদের ফ্যাক্টর অফ সেফটি 2 আমরা ইউজ করতে পারি। নেসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে না, আমরা যেটাকে একদম খুব সিম্পলিফাইড এতে চিন্তা করতেছি, স্ট্রেস হবে আবার আস্তে আস্তে এটা রিলিজ হয়ে যাবে। ফেনোমেনা ইজ নট লাইক দিস, ফেনোমেনা ইজ এ বিট ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, স্ট্রেসড হবে কখন? স্ট্রেসড হবে যখন আমাদের এটা লুজ সয়েল যদি থাকে তাহলে সাইডেরটা কম্প্যাক্ট হবে, আর যদি আমাদের সাইডেরটা ড্যান্স অলরেডি থাকে তখন তো এখানে সয়েলের ডাইলেশন হবে, এটা বরঞ্চ লুজ হয়ে যাবে আরো। কাজে ইট ডিপেন্ডস যে ওটা কি ধরনের এটা স্টিফ না ড্যান্স, এটা আমাদের আসলে কনসিডার করতে হবে। ঢালাও ভাবে আমরা এটাকে কিন্তু এইভাবে এটা বলতে পারবো না যে সে ড্যান্স হয়ে যাচ্ছে এবং স্ট্রেস রিলিজ হয়ে যাচ্ছে। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা আছে যে লুজ সয়েল যদি হয় এবং এটাকে যদি পাইল আমরা ড্রাইভ করি, ওই ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করার একটা প্রভিশন আছে, যে ইন দ্যাট কেস আমি ফ্রিকশন অ্যাঙ্গেল ধরবো 40/something/2। আমি বিএনবিসি তে কিন্তু এটা দেওয়া আছে আর কি, আমার এক্স্যাক্টলি ফর্মুলাটা এই মুহূর্তে মনে নেই। ওকে, Determine site class. To determine site class at section 6.2.13, it says we have to take SPT value, average of 30 meters of soil profile. If the building foundation is at -15 meters,
In this case, should we count the STP value below minus 15 meters or from existing ground level? Can you repeat the question, please? Yeah, to determine site class at section 6.2.13, Oh, it is site class. yeah. I think I think he's talking about ESTO LRFD method or something like this. No, site class he is talking about for soil liquefaction. You have those site Yeah. class, right? Based on what you get your Liquefaction. I'm not really answering this one because Professor Mehdi has finished this thing, soil liquefaction. yeah. I think আমাদের these things will be discussed in the like when he will be Professor Mehdi yes, will be discussing yes, these things in his yes, lectures. So I yes. will I think probably so. Liquefaction completely I omitted, because Mehdi is lecturing on that particular issue. if we why we use unfactored load instead of factored load to find out the size of the footing. Unfactored and factored, in case of actually concrete and other material, initially it started with this one because একটাতে লোডে তারা বিভিন্ন ফ্যাক্টর ইউজ করতেছে আবার স্ট্রেংথ যখন বলতেছে তখন এটাকে আবার রিডিউস করতেছে, হ্যাঁ। কনভেনশনালি জিওটেকনিক্যালি দিস ওয়াজ নট দি কেস। জিওটেকনিক্যালি And এক্সাক্ট যেটা লোড সেটা মানে ওয়ার্কিং স্ট্রেসের মতো, যে আমাদের এক্সাক্ট যেটা লোড সেটা আমরা কনসিডার করে উই আর ইউজিং এ ফ্যাক্টর অফ সেফটি। দুইটা আসলে আলাদা অ্যাপ্রোচ। একটা হচ্ছে আমরা ওয়ার্কিং স্ট্রেসে আমরা আসলে এখনো ডিজাইন করতেছি, বাট দ্যাট ওয়ান ইজ কামিং। অনেক লোক ইয়ে বলতেছে যে না, লোড আমরা যেরকম 1.7 কিংবা 1.4 লাইভ এবং ডেড লোডকে গুণ করার পর আমরা যেমন স্ট্রেংথে যেরকম ফাই ইউজ করি, সয়েল মেকানিক্সে তারা সাজেস্টিং ও ইউজ দিস ওয়ান। আমার মনে হয় ইট ইজ কামিং থ্রু এস্টো। সো এখনো আমরা এটাতে বাংলাদেশ কিংবা ইন্ডিয়াতে আমরা স্টিল ওয়ার্কিং স্ট্রেচের উপরই সয়েল জিওটেকনিক্যাল ডিজাইন করতেছি পাইল ফাউন্ডেশন। okay. Um, and we use joint driven precast pile. If we use, what will be the maximum length or diameter ratio? জয়েন্ট, Driven precast pile. ও ওকে, আচ্ছা আমি আমি বুঝতে পারছি আর কি। এটা হচ্ছে যে আমাদের যদি একটা সার্টেন লেন্থের বেশি তো আমরা Hmm. পাইলেই করতে পারি না, Hmm. সেটাই বলতেছে। হ্যাঁ, দেয়ার আর ভেরিয়াস মেথডস যেটা দিয়ে আমরা করতে পারি আর কি। ম্যাক্সিমাম লেন্থ একটা সেকশন আমরা মনে হয় যে কোনোভাবেই আমরা এটা বোধহয় এর ডিপটিং পয়েন্ট কিংবা আদার পয়েন্ট থেকে L/D 50-র বেশি বোধহয় আমরা এই করতে পারি না। তো ওইটা আসলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। Okay. কিন্তু As per জয়েন্টিং যে BN, ফেনোমেনাটা okay. মানে Hmm. এপক্সি কিংবা যেগুলি দিবে সেটা সম্বন্ধে কিছু স্পেসিফিকেশন আমাদের ইউজ করতে হবে। Okay. হ্যাঁ, প্লিজ। Next question is, as per BNBC 2020, is it mandatory to have pile load test for both situ and precast pile? Is dynamic test allowed? And for a project having 400 piles, what is the minimum number of pile load test we must do? Can we do all tests as dynamic? That's না, 1% বলতেছে আর কি যে ইট ইজ 4, but all shouldn't be dynamic. It is not written in the what is called this BNBC 2020. My suggestion is that at least one or two should be static load tests. okay. So next question. So I'm thinking like there are a lot of questions. So I'm going. I'm just trying to take questions from all periods of time. So hopefully. For determining allowable bearing capacity for soil shallow foundation by Bowell's formula using n value, what is the safety factor? Oh, so to একটা some people say 4, some people say 6. Actually এন ভ্যালু দিয়ে করলে সবাই যেটা বলছে যে প্রিলিমিনারি ডিজাইনের জন্য আমরা আসলে এন ভ্যালু দিয়ে করতে পারি, এটা আসলে বলা। বাট দিস ডেজ পিপল আর ইউজিং ইন ভ্যালু ইনডিসক্রিমিনেটলি। আমার মনে হয় যে এন ভ্যালু দিয়ে যদি আমরা এই করিও মানে তাহলে আমার পাইলট টেস্ট আসলে আমাদের করা উচিত।
সো দ্যাট ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে ফ্যাক্টর অফ সেফটি কি ধরনের আমাদের করা ইউজ করা উচিত। এন ভ্যালু লার্জ প্রজেক্টে সব পাইল আমরা এন ভ্যালু দিয়ে আমরা ডিজাইন করলাম, কিন্তু পাইল লোড টেস্ট করলাম না, দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। স্মল প্রজেক্টে ওকে, ভেরি স্মল প্রজেক্ট যেগুলি আছে সেইগুলিতে আমরা এন ভ্যালু দিয়ে আমরা করতে পারি, বাট ফ্যাক্টর অফ সেফটি শুড নট বি লেস দেন 3.5। Okay. If we use metal pile shoe sloping to a point at the end, what will be the pile tip area for a driven pile? Oh, it is the cross-sectional area. It is the straight cross-sectional area, not the tip area. Okay. দ্যাট মিনস আমি আমি এইভাবে বলি যে একটা আমি হয়তো স্কোয়ার পাইল ইউজ করলাম, ড্রিভেন স্কোয়ার পাইল ইউজ করলাম 16 ইঞ্চি বাই 16 ইঞ্চি, হ্যাঁ, এটা ট্যাপার্ড হয়ে শো শো পাইল আমরা করলাম, হ্যাঁ, কিন্তু সয়েল যখন নিচের থেকে আমাদের প্রেশারটা দিবে তখন কিন্তু সে প্রজেক্টেড এরিয়াতে দিবে। তার মানে 16 ইঞ্চি বাই 16 ইঞ্চি এই এরিয়ার উপরই দিবে, সে টিপের উপর শুধু প্রেশার দিবে না। আমি যদি এরিয়াটা নেই তাহলে এরিয়া কুড বি ইনক্লাইন, কিন্তু এটা প্রজেক্টেড এরিয়া হবে 16 ইঞ্চি বাই 16 ইঞ্চি, পুরা এরিয়ার উপরই করতে হবে। Okay. How to calculate the bearing capacity of a shallow foundation from CPT, cone penetration test? Is there any simplified formula? সিপিটি আমাদের যেমন এন ভ্যালু আছে, সিপিটি কে এন ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিয়ে হয়তো করা যায়। এইগুলিতে ইনডাইরেক্ট মেথডে না করাই ভালো। শেলো ফাউন্ডেশন যখন আমরা করব তখন তো অবভিয়াসলি শেলো ডেপথের সয়েলের প্রপার্টি তো আমাদের ডিটারমিন করা ইজি, তাই না? আমরা শেলো ডেপথের থেকে বোরিং তো কম বোরিং করে আমরা ওখান থেকে সয়েল নিয়ে ডাইরেক্টলি টেস্ট করে উই কুড ডিটারমিন দিস অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন ফাই এন্ড সি। এখানে আমাদের ইনডাইরেক্ট মেথডে এগুলিতে না যাওয়া আসলে ভালো। What is the pile point of fixity? Fixity in terms of again liquefaction, I think. Okay. দ্যাট মিনস ইট ইজ ল্যাটারাল লোডের জন্য ফিক্সিটিটা কোথায় হবে সেটার কথাই আসলে বলতেছে আর কি। Then the next question is when pile foundations, where are pile foundations connected with tie beams? At coastal areas? Why coastal areas? কোস্টাল এরিয়ার মেইন প্রবলেম হচ্ছে স্যালাইনিটি। হ্যাঁ, কোস্টাল এরিয়ার মেইন প্রবলেম, আমি যদি সফট গ্রাউন্ডের কথা চিন্তা করি, হ্যাঁ, তখন এটা হইতে পারে যে এটা টাই বিম দিয়ে আমাদের ডিফেন্সের সেটেলমেন্টের জন্য অবশ্যই করা দরকার। আসলে কোস্টাল এরিয়াতে মেইন এটা হচ্ছে যে সাবসয়েল যেটা আছে ইউজুয়ালি দ্যাট সফটার সয়েল, ম্যারাইন সয়েল যেটাকে আমরা বলতেছি, সেখানে দিতে হবে, সেখানে ডিফেন্সের সেটেলমেন্টের জন্য সেটা দিতে হবে। Okay, next question. What will be the driven pile joint criteria in case of steel box connection on pile head? Is it mandatory to make groove in steel box by welding or any other suggestions? Steel box. Can you repeat the question? What will be the driven pile joint criteria in case of steel box connection on pile head? Is it mandatory to make groove in steel box by welding or any other suggestion? So I think when you are um, joining two driven piles because they exceed the length, so they have টু kind of ডিফেন্স steel পাইলে box. আমার মনে হয় যে আমরা যখন একটা পাইলেকে মানে আমরা আরেকটা পাইলের সাথে আরেকটা পাইল করবো, হুম, কানেক্ট করবো, তখন বোধহয় বলতেছে এটা, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। নর্মালি স্টিল পাইল বক্স যখন করে তখন কিন্তু তারা এই করেই মানে ওই ওয়েল্ডিং করে আর গ্রুপ করে তারা করে আর কি। এটার হুম অল্টারনেটিভ কোনো সাজেশন ইপক্সি টিপক্সি দিয়ে করে, বাট ইন দ্যাট কেস অলসো একটা তো স্টিল বেল্ট দিতেই হবে আসলে। হুম আমি এটা সম্বন্ধে একদম 100% আই এম নট শিওর, হ্যাঁ, আই এম নট শিওর 100%।
When we design the superstructure, what should be the support condition in case of deep and shallow foundation? Fixed or hinge? In which case we should use hinge support and in which case we should use fixed support? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যানালিসিস মেথড, হ্যাঁ, যে এটা আমরা কিভাবে হিঞ্জ ধরে করতেছি না ই ধরে করতেছি। হিঞ্জ এবং ই তো আমাদের রড আমরা কিভাবে প্লেস করতেছি সেটার উপর সেটা ডিপেন্ড করবে, হ্যাঁ। এটা কিন্তু ডিজাইন You কনসিডারেশন can আমরা যেভাবে, never use hinge. Like, how can you use hinge at the হ্যাঁ না support? সেটাই বলতেছি যে এখানে হিঞ্জের প্রশ্নটা আসলো কেন, কারণ আমরা তো রডগুলি যখন প্লেস করি কলাম থেকে যখন ইয়েতে যাই, আমরা তো মাঝখানে একটা রড দিই না, আমরা তো চারটা রডই ওখানে ই করি, হ্যাঁ। এই যে এখানে তো হিঞ্জ হবে কি জন্য আমি বুঝলাম না Usually, what এগুলো। you do is that if you design the superstructure differently, you use fixed condition. There are two ways. So you can either use fixed condition, or if you have the soil reaction modulus, stiffness modulus, then you can use a spring instead of hinge and giving the soil stiffness modulus. That is another way if you are modeling the entire raft and everything together. এটা 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 তো মডেলিং এর ব্যাপার, এটা কিন্তু মডেলিং এর ব্যাপারে ওই মডেলিংই জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা আচ্ছা, না মডেলিং এ তো ডিফারেন্ট, হ্যাঁ। মডেলিং এ তো স্প্রিং ইউজ করা যায় কিংবা মডুলাস অফ সাবগ্রেড রিঅ্যাকশন ওটা দিয়ে করা এক্স্যাক্টলি। যায়, হ্যাঁ, সেইটাই। Okay, আচ্ছা। so next is there are many questions. I don't know how we will go through 100 questions. This is like maximum till now, I guess. নো নো বিকজ দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইয়ে চ্যাপ্টার, হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই। এই জন্য আমি বলতেছি যে এটা আসলে ইন্ডিভিজুয়াল টপিকগুলি একদম ইন্ডিভিজুয়াল ই করা উচিত, এবং এটা যদি একদম ডাইরেক্টলি ইন্টারেক্টিভ না হয় ইট ইজ সামটাইম কুড বি মিসলিডিং, হ্যাঁ। যেমন ও কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছে আমি কি উত্তর দিতেছি, ও কোন পার্সপেক্টিভ থেকে জিজ্ঞেস করতেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না আসলে। না এরকম হয় actually. This is common, and the more complicated a topic is, the questions are like that. Usually more context is needed to reply it properly এক্স্যাক্টলি in most of এক্স্যাক্টলি। the questions. And this is we are having a 3 hour session, but at the same time, the whole entire 3 hours cannot be used for question answer. So that is a problem that we have. And I হ্যাঁ think সেটাই। more than না, 3 hours আর is এগুলো আসলে কি difficult. হচ্ছে মনে করেন একদম Yeah. ইন্টারাক্টিভ হইতে হয়, ও প্রশ্ন করলো আমি উত্তর দিলাম ও আবারই করলো, এগুলি Hmm. রিটেন কিংবা এই দেওয়া হয় না, হ্যাঁ। Hmm. নেক্সট টাইম আমাদের যখন হবে ও ডেফিনেটলি আরো হয়তো ইলাবোরেট হবে কোর্সগুলি।